Good morning. So we will discuss June 4th week MCQs. Okay. And today's class, what we missed in the June last week, we will cover those topics also. Okay. Which is the first Central Asian country to join the BRICS-led new development bank? Huh? See here, how many Central Asian countries are there? 5 Central Asian countries, right? So 5 Central Asian countries: Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, okay, Azerbaijan, all this comes under this category. So Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Tajikistan, Azerbaijan, all these Central Asian countries. Out of these 5 Central Asian countries, first Central Asian country to join is Uzbekistan. So here, what is a new development bank? If we see the static point of view, there is a rivalry between USSR, Russia, what you call Russia, then China, these two are one side, USA, capitalist in nature, socialist or communist in nature. So for USA, they have World Bank. So if you see the BRICS blocking, all these BRICS countries are anti-USA ideology. Brazil, Russia, China, South Africa, India is neutral, right? So here, when Western countries have World Bank, what we have? So they decided to, start new development bank. So the main objective of new development bank is, if you are a member of new development bank, you can get loans from that bank. Similar to how we are getting loans from World Bank. So these members decided, actually first if you see the chronology, first organization is BRICS. As you know, BRICS consists of 11 members. 11 members. So these BRICS members decided, suppose any of our member need financial assistance, how do we get assistance? So they decided to establish new development bank. So it is popularly known as BRICS Bank. దీన్నే బ్రిక్స్ బ్యాంక్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా? సో వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి వరల్డ్ బ్యాంక్ ఎలా ఉందో, ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అన్నిటికీ కూడా న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అలా ఉంది. అలాంటి న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్లో రీసెంట్గా జాయిన్ అయినటువంటిది మనకి ఈ ఉజ్బెకిస్తాన్ అనమాట. సో ఇక్కడ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ చూసుకున్నట్టయితే, ఇఫ్ యూ సీ ద మ్యాప్, సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. సో హియర్ ఇండియా టోటలీ తాపీ పైప్ లైన్ గుర్తుందా? తజకిస్తాన్, Afghanistan, Pakistan, India pipeline. So Tapi pipeline is also very, very crucial. Now, if you see the India map, so these are the Central Asian countries. Okay. So Uzbekistan, 5 countries into Juskunda Kada, right? Done. So Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan. And the most important part among these countries are, except Turkmenistan, remaining countries are part of SCO, Shanghai Cooperation Organization. So Shanghai Cooperation Organization లో ఈ 5 countries ఉన్నాయి. జనరల్గా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో చూడండి, అన్ని స్థానం వస్తుంది: కజకస్తాన్, ఉజ్బెకిస్తాన్, తుర్కమెనిస్తాన్, తజికిస్తాన్, కిర్గిస్తాన్. ఆల్ దీస్ 5 countries are known as Central Asian countries. Among these Central Asian countries, Turkmenistan is not there in SCO, Shanghai Cooperation Organization. Now recently a country joined in the NDB lo Uzbekistan. And here strategic one more point you can focus here. See the RLC. RLC is very, very important. See, lies between Uzbekistan and Kazakhstan. This is an important bit. Previous years lo groups lo adigaru question adi. Geography based question. RLC lies between Uzbekistan and Kazakhstan. Okay? So what is the answer for the first question? Uzbekistan. Uzbekistan joins New Development Bank. It became the 10th member of New Development Bank. First Central Asian country to join BRICS-led bank. So New Development Bank, see the static part. Established by BRICS
approved by the 6th summit, approved at the 6th BRICS summit, Brazil, operational since 2015, headquarters Shanghai. So recently if you see the IBPS scoring, 60 marks has been given for current affairs. How many questions? 50 questions. What will be the time duration? 35 minutes. If you break up these questions, 40 into 1 marker, 10 into 2 marker you can expect. This will be the structure. This will be the structure. ఇలా ఉంటుంది అంతే, వేరే ఆప్షన్ లేదు. ఓకేనా? సో లాస్ట్ టైం 2 మార్కర్స్ ఉంటాయి, బట్ దిస్ విల్ బి ద స్ట్రక్చర్. 40 1 మార్కర్స్ 40, 2 markers 10. Leads in how many minutes you have to answer? 35. So if you see the 10 marks difference here, recently like మాకు మొన్న మీటింగ్ అయినప్పుడు ఫ్యాకల్టీ చేస్తారు కానీ వీళ్ళు కానీ మనకు డిస్కషన్కి వచ్చింది ఏంటంటే, వీఆర్ ప్రిడిక్టింగ్ దట్ ఎక్స్ట్రా 10 marks విల్ బి గివెన్ ఫర్ స్టాటిక్ జీకే. ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్, బ్రైట్ ఛాన్సెస్ ఆర్ దేర్. సో ఆ 10 marks ఇప్పుడు మనకి డిసిషన్ మేకింగ్ అవుతాయి, ఎక్స్ట్రా 10 marks. సో స్టాటిక్ జీకేని కొంచెం స్పెషల్గా ఫోకస్ చేయాలి, అండ్ వీఆర్ ఆల్సో ప్లానింగ్ ఫర్ స్పెషల్ సెషన్ ఫర్ దట్. సో దట్ ఎక్స్ట్రా 10 marks ప్రాబబిలీ మే కమ్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ జీకే, మే కమ్ ఫ్రమ్ స్టాటిక్ జీకే. ఓకేనా? సో అందు గురించే ఇది తీసుకోండి ఇక్కడ. సో ఎన్డీబీ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ స్టాటిక్ జీకే. సో న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, it is related to banking anyways. So new development bank, India is a member of that bank. BRICS, also known as BRICS bank, operational since 2015, headquarters Shanghai. Okay. So capital of Uzbekistan, Tashkent. Currency Uzbekistani Som. President Shavkat Mirziyoyev. Which supercomputer of China topped the 67th top 500 list? Line Shine. So Line Shine is the supercomputer from China. Recently in the top 500 list of supercomputers, this Line Shine, okay, is in the first place. So China's Line Shine topped the 67th top 500 list supercomputer. So installed at National Supercomputing Center, Shenzhen. So ఇది దాని స్పీడ్ ఇక్కడ. Okay. So just have a quick glance. Highest number of supercomputers will be in USA, are in USA, European Union 131, and if you see India we have 7, I think. Yeah, India we have 7. Okay. So supercomputer. So what are the top 5 powerful computers of the world? Line Shine, L Captain, Frontier, Aurora, Eagle. These are the top 5 supercomputers of the world. What is the name of the operation? Operation Amistad. So Venezuela, recently manaki news lo undi. So ikkada earthquake. Okay. So in simple words, what is the meaning of earthquake? Inka. So for SSC and railways, geography, earthquake concept is very, very important. So earthquake means sudden release of energy. If you see the structure of an earthquake, suppose this is the earth where we are here. Okay, this part where we are, it is called crust. Hope you know that. 10th lo chadavaru kada, crust, mantle, core. Okay, this is the place where earthquake originates. The place where earthquake originates is called focus or hypocenter. Generally, earthquake originates interior of the earth, not on the above. The energy waves which released from the interior of the earth that moves in all direction, like this, all direction. Okay, the point exactly above the focus is called epicenter. Basics of earthquake. So maaki ఇది అడగడానికి లేదు, because when this earthquake happened in Venezuela, a special article covered in Hindu what is an earthquake, what are the basics and all. So even you can expect it from the current affairs point of view. So exactly the point where, imagine you're holding a water bottle in your hand, just keep it on the bench and try to hit the bottle from like under the bench. మీరు బెంచ్ కింద నుంచి దాన్ని ఇలా కొట్టినప్పుడు మీకు వాటర్ కదులుతూ ఉంటాయి, అండ్ ఆ బాటిల్ ఆ ఎడ్జ్లో పెట్టినా మీరు ఇక్కడ కొట్టినా అక్కడ మీరు వైబ్రేషన్స్ చూడొచ్చు. అంటే నేను కొట్టింది ఇక్కడ, బట్ యూ కెన్ సీ వాటర్ దాంట్లో ఉన్నవి షేక్ అవుతూ ఉంటాయి.
సో ఎనర్జీ వేవ్స్ పాస్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇమాజిన్ మీరు బెంచ్ కింద నుంచి కొడుతుంది. ఇమాజిన్ దిస్ ఇస్ ద డెస్క్ బెంచ్, ఇక్కడ వాటర్ బాటిల్ ఉంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వాటర్ బాటిల్. ఇదంతా సింగిల్ బెంచ్. మీరు ఇక్కడ కొట్టినా కూడా ఈ బాటిల్ అదురుతూ ఉంటుంది. సో కంపేర్ అర్త్ క్వేక్ లైక్ దట్, అర్త్ క్వేక్. సో ఎనర్జీ వేవ్స్ అర్త్ ఇంటీరియర్లో వచ్చి ఆ వేవ్ వైబ్రేషన్స్ అంతా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన 2 పాయింట్. వాట్ ఈస్ అర్త్ క్వేక్ అంటే సడన్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ది ఎర్త్. The place exactly where earthquake originates is called focus. The point exactly above the focus is called epicenter. ठीक है, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. రైట్, మనకు కావాల్సింది ఇంతే, ఇంతకు మించి పోడు బయటికి. రైట్. సో రీసెంట్గా వచ్చింది వెనజులా. వెనజులా క్యాపిటల్ సో కార్కాస్. ఓకే, సో కన్ఫ్యూజ్ కాకండి, క్యాపిటల్స్ని సరదా గుర్తుపెట్టుకోండి. కారు కావాలా వ్యాన్ కావాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వ్యాన్ ఉన్నప్పుడు కారు రావాలి. మారుతి ఓమ్ని అది కారా వ్యానా ఎవరికైనా చెప్పడం కష్టమే, ఎందుకంటే మారుతి ఓమ్ని కారు కాదు వ్యాన్ కాదు. సో వ్యాన్ ఉన్నప్పుడు కారు ఉండాలి. ఓకే, సో వెనజులా కాసేపు వెనజులా అనుకోండి, కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేసి యాక్సెంట్ మారింది వెనజులా. ఓకే, వెనజులా మీన్స్ కార్కాస్. ఓకే, రైట్. వెనజులన్ బొలివర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసరికి డెల్సీ రోడ్రిగ్విస్, యాక్టింగ్ ప్రెసిడెంట్. Venezuela was hit by 2 powerful earthquakes of magnitude. ఇక్కడ earthquake magnitude అంటే ఏంటంటే దాని ఇంటెన్సిటీని చెక్ చేసేది. 7.2, 7.5 is the magnitude of an earthquake. Magnitude of an earthquake is measured on Richter scale. తెలుసు కదా మీకు Richter scale, disaster management. So Richter scale. దీనికే కాకుండా if you are writing for SAPC or తెలంగాణ or AP exams, ప్రతి పేపర్లో కూడా స్టేట్ ఎగ్జామ్స్లో you have a disaster management topic. For that also this is very important, right? So Richter scale I write here so that you can write. So earthquake is measured through Richter scale, named after a seismologist. What is seismologist? One who study earthquakes. Seismologist ante one who study earthquakes. So earthquake magnitude is measured on Richter scale, 7.2, 7.5 అరౌండ్ వచ్చే బ్యాక్ టు బ్యాక్. ఓకేనా, రైట్. మిగతాదంతా మీకు అక్కర్లేదు. ఇంకేమైనా పాయింట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో అంటే నో, నథింగ్. Which ministry administers the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar? So here Pradhan Mantri Bala Puraskar will be given to the children of age group. మీకు నాకు ఇచ్చే అవార్డు కాదు అది. ఓకే, బాల పురస్కార్ పిల్లలకి ఇస్తారు 5 to 18 years. So now let's try to make statement based questions from the PO point of view, whether it is SBI or whether it is IBPS, because 2 markers all statements will be there. Now here what is the answer for this question? Ministry of, okay, right. కాసేపు చూద్దాం. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. విచ్ మినిస్ట్రీ అంటే ఇక్కడ మనకి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్. ఇండియాస్ హైయెస్ట్ సివిలియన్ హానర్ ఫర్ చిల్డ్రన్, లైక్ భారత రత్న ఫర్ సివిలియన్స్ అండ్ అడల్ట్స్. సిమిలర్లీ వీ హ్యావ్ రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్ 2026. క్లోజ్. ఎవరిస్తారు మనకి అవార్డు అంటే ప్రెసిడెంట్. రీసెంట్గా అవార్డ్స్ అనౌన్స్ చేయలా, అవార్డ్స్ ఓపెన్ చేశారు. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ దిస్ అవార్డ్ యూ కెన్ ఫైల్ ఎ నామినేషన్. ఓకే, అది. నౌ సీ ద కేటగిరీస్. ఏ కేటగిరీస్ ఇస్తారు? బ్రేవరీ, సోషల్ సర్వీస్, ఎన్విరాన్మెంట్, స్పోర్ట్స్, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. సో 6 categories are here. So children from 6 categories you can nominate this award. ఈ కేటగిరీస్లో ఇస్తారు. ఓకేనా. నౌ చిల్డ్రన్ ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి? ఏజ్ ఎంత ఉండాలి? 5 to 18. సో దీస్ ఆర్ కండిషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఏజ్ ఎంత ఉండాలి? 5 to 18 years. అచీవ్మెంట్ షుడ్ బి వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ డన్, యూ మస్ట్ హ్యావ్ డన్ విత్ ఇన్ 2 years. ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చేసాను సార్ అంటే అవ్వదు. ఓకేనా. ఇప్పుడు మనం వెళ్ళి ఫైల్ చేసి సార్ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో ఒక్కొక్క కొన్ని పాలు పోసాను సార్ ఇస్తారా సార్? బ్రేవరీ, సోషల్ సర్వీస్ అట్లా కాదు. ఓకే, ఒక ఇయర్లో మ్యాక్సిమం ఎన్ని అవార్డ్స్ ఇస్తారు? 25. సో కీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఫస్ట్ 5 to అలా కాదు, నెంబర్ గేమ్ ఆడదాం. 5 to 18. దెన్ ఇంకా ముందుకెళ్తే లాస్ట్ 2 yearsలో చేసిన అచీవ్మెంట్స్ ఉండాలి. తక్కువ నుంచి పైకి వద్దాం. 5 to 18 years పిల్లలకు ఉండాలి. మ్యాక్సిమం అవార్డ్స్ ఎన్ని అని అంటే 25 అవార్డ్, లేదా ఇంకా పైకి వెళ్తే 1 lakh క్యాష్ ప్రైజ్. 1 lakh cash prize. Event must happen within 2 years of time. Children age should be 5 to 18 and maximum awards are 25 awards. मतलब क्या है इसका? అంటే ఏంటి? మీరు కూడా నామినేట్ చేయొచ్చు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు పద్మశ్రీకి మీరు సెల్ఫ్ నామినేషన్ ఆప్షన్స్ ఉండవు, గవర్నమెంట్స్ చేయాలి, స్టేట్ గవర్నమెంట్స్. బట్ ఫర్ దిస్ అవార్డ్ యూ కెన్ డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ మనకి చిన్నప్పుడు క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు పిల్లడు చన్నా నేను కూడా ఆడతాను అంటే అయిపోయి లాంగ్ కీపింగ్ అయిపోరా
అంగిపింగి చెప్పని పంపించడం. ఆడు దూరంగా బాల్ వెళ్తే వాళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చేవాడు. సోషల్ సర్వీస్, ఆడి పేరు నామినేట్ చేయండి. ఆడు మన బౌలింగ్లో 6 కొట్టాడు, స్పోర్ట్స్ ఎంకరేజ్ చేయండి. ఓకే, సో సెల్ఫ్ నామినేషన్ అంటే గవర్నమెంట్సే కాదు, వీ కెన్ నామినేట్. మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా ఉన్నా వాళ్ళు చేసిన అచీవ్మెంట్స్ని యూ కెన్ టేక్ ద ఫోటోగ్రాఫ్, యూ కెన్ ఫైల్ ఎ క్లియర్ ఫైల్, ప్రో ఫార్మా విల్ బి దేర్, యూ కెన్ అప్లై. ఇఫ్ యూ గెట్, యూ మే గెట్ దట్. ఓకేనా, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా, సో ప్రధాన్ మంత్రి రాష్ట్రీయ బాల పురస్కార్. రైట్. 14th Passport Seva Divas celebrated on 20. So recently Ministry of External Affairs and Home clearly announced, like especially Ministry of External Affairs announced that passport is not a proof of citizenship. Suppose if you may have passport, it does not mean that you are the citizen of the country. Okay, just it is a proof of travel, you can leave India, that's what. Ante. So here we have two docs, one is passport, other one is visa. So passport will be issued by the domestic, like home country will be given passport. Okay, visa will be your arrival country, where you want to go, that country will give you visa. Don't confuse. Suppose India manaki visa ivadu, vere vadiki istadi. Suppose you are Indian, sir, I want visa. No, నీకు ఇవ్వరు. నీకు ఏమి ఇస్తారు? పాస్పోర్ట్ ఇస్తారు. బికాస్ వితౌట్ వీసా వీఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ఇండియా, బికాస్ వీఆర్ ఇండియన్ సిటిజన్, రైట్? సో వీసా, వీసా అంటే ఏంటంటే గివెన్ టు ఫారినర్స్, ఇది వాళ్ళకి లోకల్ సిటిజన్స్కి ఇస్తారు. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ, రైట్, 27 countries offering visa free entry, 47 countries offering visa on arrival. If you see the India's Henley Passport Index, visa free entry, okay, 27 countries in India ki, right? At the same time 47 countries visa on arrival istunnai manaki. 66 countries are giving e-visa to Indian passport holders. Visa free entry ki, visa on arrival ki. Suppose compare, if you want to go to Bengaluru, you don't need visa. Why? Within the country, that is visa free. Example, if you want to go to Sri Lanka or Indonesia or Myanmar, suppose if those countries are visa free, you can directly go to those countries, just carry the passport. For Bengaluru you don't need passport, but for Sri Lanka and all, just carry the passport. Okay, so you can directly go to Sri Lanka without any visa approval. Second option is visa on arrival. Generally, if you want to go to any country, you are supposed to take visa, guarantee visa undali, lekapothe allow cheyaru. Now visa, most of the cases lo you have to take before your journey. Once you get the visa, then only you have to take the buckets. Take the case of USA, మీ ఫ్రెండ్స్ వెళ్ళి ఉంటారు కదా, వీసా కోసం లైన్లో నించున్నారు, and once they get the visa, then they'll buying tickets. Okay, once they get the visa means, okay, if I get visa, okay, I can like US government is allowing me అని అర్థం అనమాట, right? So visa free, visa is not required. Visa on arrival, chalo first we'll go to Indonesia. There in the airport we have a visa on arrival. Once you arrive there, who are you? Sir, I'm so and so, I came from India. Why? What is the purpose? Sir, tourism. Okay, right, take the visa. అక్కడ దిగాక వీసా ఇస్తారు. 3 types ఏంటి? ఫస్ట్, బిఫోర్ యూ హ్యావ్ టు టేక్, యూఎస్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్, వీసా ఫ్రీ. నెక్స్ట్, వీసా ఆన్ అరైవల్. యూ కెన్ గో టు ఇండోనేషియా, ఆన్ అరైవల్ యూ విల్ గెట్ ద వీసా. సార్, రిజెక్ట్ చేస్తే మ్యాక్సిమం రిజెక్ట్ చేయరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చావు? ఏం లేదు సార్, టు సెల్ నార్కోటిక్స్, టు సెల్ వెపన్స్, ఐ హ్యావ్ 3 more guns in my bag, దట్స్ వై ఐ కేమ్. ఓకే, రైట్, ప్లీజ్ గో బ్యాక్. ఓకే, అట్లా టూరిజం కోసం వాళ్ళు ముందే చెప్తారు వీసా ఆన్ అరైవల్. కండిషన్స్ ఉంటాయి, ఆ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవాలి, రైట్? ఓకే, అంబుబాచి మేళా కల్చర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, ఇట్ ఈస్ ఇన్ అస్సాం, కామాఖ్య టెంపుల్. ఓకే, ఇట్ లైస్ ఇన్ ద నీలాచల్ హిల్స్ ఆఫ్ అస్సాం. ఇట్ లైస్ ఇన్ ద నీలాచల్ హిల్స్ ఆఫ్ అస్సాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాన్యువల్ ఫెస్టివల్ ఆఫ్ గాడెసెస్ కామాఖ్య, అండ్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద శక్తి పీఠాస్. ఓకే, so Kamakya temple, Nilachal Hills, Guwahati, situated near southern bank of Brahmaputra river. 51 Shakti Pithas, famous for Tantric Shaktism. So just go through Assam. First, governor, chief minister, international borders. With like in India, which country shares highest state boundaries? Which state shares highest boundaries? ఇండియాలో ఏ ఇండియన్ స్టేట్ ఎక్కువ స్టేట్స్తో బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటుంది? కర్ణాటక, ఇంకా అస్సాం. అంటే అస్సాం ఉందనా? ఎప్పుడైనా ఇండియా మ్యాప్ చూసారా దూరం నుంచి?
ఫర్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దిస్ ఈజ్ ఇండియా మ్యాప్. ఓకే, దీన్ని ఇండియా మ్యాప్ అంటారు. ఇండియా మ్యాప్ ఇలా ముందు జూమ్ చేద్దాం, చూసారు కదా, ఇది ఇండియా మ్యాప్ అనమాట. ఓకేనా, వీఆర్ హియర్ హైదరాబాద్. ఎక్కడన్నా హైదరాబాద్ కనిపిస్తుంది, రీజనల్ ఫీలింగ్ అబ్బా ఉంటుంది, బరాబర్ ఉంటుంది. చలో, ఫస్ట్ ఇన్ ఇండియా ఉత్తర్ ప్రదేశ్ షేర్స్ highest number of boundaries with other states. 8 plus 1. 8 states plus 1 UT. What is that UT? Delhi. కనబడుతుందా? ఉత్తర్ ప్రదేశ్ షేర్స్ హైయెస్ట్ బౌండరీస్ 8 states తోటి ఒక UT తోటి చేస్తుంది. నౌ హౌ మెనీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్? 8. 7 ఎప్పుడో మన చిన్నప్పుడు. ఓకేనా? నౌ ఇది అస్సాం. అస్సాం ఎన్ని స్టేట్స్తో బౌండరీ షేర్ చేస్తోంది? మీకు రేపు పొద్దున్న ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు నేను అక్కడ కిటికీలోంచి చిట్టీలు వేసినా మీరు పాస్ గారు, అర్థమైపోతుంది నాకు. బోర్డు మీద మ్యాప్ పెట్టి హౌ మెనీ స్టేట్స్ అంటే సరే ఎన్ని? 7. ఏ స్టేట్స్ చెప్పండి, పేర్లు చెప్పండి. మై యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఆర్డర్లో చెప్పాలి, గొడవ పడద్దు. క్లాక్ వైజ్ అనేది తెలుసు కదా, గడియారం ముల్లాగా. మీకు రీజనింగ్ చెప్పేంత రెండు కాడదే కానీ క్లాక్స్ రీజనింగే కదా. మామూలుగా వాచ్ చూడకుండా ఆ వాచ్ ఆడ దాని మీద పడితే టైం ఎంత, దీని మీద పడితే టైం ఎంత నేర్చుకునే సబ్జెక్ట్ రీజనింగ్. అది చెప్పండి. హౌ మెనీ స్టేట్స్? ఏ పేర్లు చెప్పండి. సరే ఆగండి, గొడవ పడద్దు. వెస్ట్ బెంగాల్తో బౌండరీ ఉందా లేదా? వెస్ట్ బెంగాల్ ఉందా లేదా? సరే, ఇండియాలో సెకండ్ హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్ షేర్ చేసుకుని రాస్తాం. జాగ్రత్తగా వింటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ 8. ఏ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్ అస్సాంతో బౌండరీ షేర్ చేయదు? సిక్కిం. ఓకేనా? సో సిక్కిం ఈజ్ నాట్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ అస్సాం. చూసుకోండి, ఇక్కడ కనబడుతుందా? రైట్. సో టోటల్ 8 నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ రే. రిమూవ్ అస్సాం, సిక్కిం. హౌ మెనీ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఆర్ దేర్ నౌ? 6. ఆల్ ద 6 నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ షేర్ బౌండరీ విత్ అస్సాం. ఈజీ టు రిమెంబర్. ప్లస్ వెస్ట్ బెంగాల్. టోటల్ ఎన్ని వచ్చాయి ఇప్పుడు మనకి? 7. చూడండి ఒకసారి మ్యాప్ కనుక చూసుకుంటే, సి మనకి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే, రైట్. సో సిక్కిం దూరంగా ఉంది and these are the states. See the green color part of the map. So green color part here, this is West Bengal. ఇది వెస్ట్ బెంగాల్. డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, వెస్ట్ బెంగాల్ ఇక్కడ ఉంది కదా అని. చికెన్ నెక్ కారిడార్, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ చికెన్ నెక్ కారిడార్, రైట్? చికెన్ నెక్ కారిడార్, దిస్ ఈస్ వెస్ట్ బెంగాల్, డిస్పూర్. కనబడుతుందా? అస్సాం ఈజ్ షేరింగ్ బార్డర్ విత్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఎక్సెప్ట్ సిక్కిం, అస్సాం ఈజ్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ ఆల్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్. చూసుకోండి, కనబడుతుంది కదా, రైట్? సో గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రఫీ బిట్. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ బార్డర్స్, Bhutan and Bangladesh. Similarly, in South India, only Karnataka is a state which shares boundary with all South Indian states. Karnataka is the only South Indian state which shares boundary with all South Indian states. Meer map lo chuskondi. You name any South Indian state that shares border with Karnataka. Chuskondi. Maharashtra, Goa, Telangana, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu. Chuskondi. Only South Indian state that shares boundary with all South Indian states. Okay na? Clear? So international borders shares boundary with Bhutan and Bangladesh. So state boundaries 7. ఆల్రెడీ మీరు చదువుకున్నారు. సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. మనకి ఎగ్జామ్ అడిగితే క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఈజీ టు రిమెంబర్. ఓకే, అస్సాం అడిగాడంటే 8 స్టేట్స్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఎక్సెప్ట్ సిక్కిం అండ్ అస్సాం. రిమైనింగ్ 6 స్టేట్స్ షేర్స్ బౌండరీ విత్ అస్సాం ప్లస్ 1 వెస్ట్ బెంగాల్. క్లోజ్. ఓకే, కల్చరల్ ఫెస్టివల్స్ చూసుకోండి. బిహు, రంగోలీ. ఓకే, అస్సామీస్ న్యూ ఇయర్. బిహు ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. క్లాసికల్ డాన్స్ ఈజ్ సత్తరియా డాన్స్. ఫోక్ డాన్సెస్ బిహు, బగురుంబా అండ్ జూమర్, బోర్తల్ డాన్స్. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ టెంపుల్ హియర్ ఈస్ కామాఖ్య. జస్ట్ వాట్ వి డిస్కస్ చేసిన కామాఖ్య టెంపుల్ ఈజ్ ఇన్ నీలాచల్ హిల్స్, లైక్ హౌ వి కాల్ తిరుమల ఫర్ తిరుపతి, రైట్? ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ చూసుకోండి. పాపులర్లీ సి ఫస్ట్ టు 90%, 100% మీ అందరికీ తెలుసు. ఫస్ట్ అయితే 100% అందరికి తెలుసు. సెకండ్ 90% తెలుసు, మానస్. దెన్ నమేరి. ఇక్కడ నుంచి మీకు డౌట్ ఉంటుంది. దిబ్రూ సైకోవా,
It is also biosphere reserve, like Orang National Park. Sorry, it is also like smallest national park. Raimona National Park, Dihing Patkai National Park. So Dihing Patkai, what is the static GK? Amazon of the East. Raimona National Park, famous for the golden langur. Orang is known as mini Kaziranga. Mini Kaziranga. Static GKs lo chuskondavani. Static GK lo vastayi. Which state recently received GA tax for Indori, Malvi potato, Garadu and Balam Kakadi? Kakadi anta cucumber ikkada. What is the answer? So new GA tax from Madhya Pradesh, Indori, Malvi. Akkada Indori undi ante Indore, Madhya Pradesh. Garudu, tuber, potato grape. Balam Kakadi. Okay, ivi manaki icchinatvantivi. Chalo. First, national parks. What are the national parks of Madhya Pradesh? Kanha, Bandhavgarh. Okay, then Kuno, Panna. Right. Which is known as diamond capital of the world? Surat. In India, diamonds are available from Panna. Panna is rich in diamonds. Madhya Pradesh Panna. Akkada reserves unnai. Surat is known for polishing. Okay na? Right? Panna is home to only active diamond mine operating in India. Gurtupettukondi starting GK. Panna is known for diamond operating. And indulo Madhya Pradesh is also known for copper and manganese. This question appeared in the Telangana exams. Malanchkand, NCRT lo undi bittadi. NCRT class 9 lo unna mine name. Malanchkand in Madhya Pradesh is known for copper. So question adugutadu. Malanchkand is known for what? Copper. Okay, which is in the Balaghat range. Next, manganese. Manganese is the major raw material in the iron industry. Iron industry ki manganese, because manganese gives strength to iron. I mean steel. Okay, right? So ivi ikkada manaku unnadi. Pench okati chuskondi. Next, folk arts, gold painting, Pitora. Already meeku idea undi kada. Bhimbetka caves chadive untaru kada. VS Vakanakar, Madhya Pradesh. Okay, holy cities, Ujjaini, Jyotirlinga, one of the Jyotirlinga. Khajuraho temple, Khajuraho dance, very important. See that image. What are the major festivals? Adi union ministers gani, president gani inaugurate చేస్తారు ఎప్పుడు. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్. ఖజురహో డాన్స్ ఫెస్టివల్ ఎక్కడ అంటే మనకి మధ్యప్రదేశ్. Tansen is a musician in the court of Akbar. Okay, Tansen was the title. Tansen original name Ram Tanu Pandey. Ram Tanu Pandey was his original name. Tansen was the court musician of Akbar. Akbar court Navaratnas unna idea undi kada? He was one of the Navaratna. Okay, right. So present manaki governor Mangubai Patel garu, chief minister is Mr. Mohan Yadav. Right, clear? Ikkada chudandi ikkada major rivers. In India we have east flowing and west flowing rivers. Largest west flowing river in India is Narmada, followed by Tapati. Okay, right. తెలుసు కదా స్వచ్ఛ భారత్ ఇండెక్స్లో ఎప్పుడు కూడా ఇండోర్ మనకి క్లీనెస్ట్ సిటీగా ఎప్పుడు మనకి రికార్డ్ వస్తుంది. రైట్. ది ఫౌండేషన్ స్టోర్ ఫర్ విచ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఫ్లవర్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ వాజ్ లేడ్. హై ఆల్టిట్యూడ్ అంటే మీకు మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసులో మీరు బ్లైండ్గా వెళ్ళిపోతుంది లడఖ్కే. రీసెంట్గా లడఖ్ మనకి స్టార్ట్ చేసింది షాన్ కన్జర్వేషన్ లాంచ్ చేశారు కదా, స్నో లెపర్డ్. రైట్. సో లడఖ్ హై ఆల్టిట్యూడ్ ఫ్లవర్ ఫీల్డ్స్. రైట్, ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. రైట్. సో నౌ దిస్ ఈస్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ లడఖ్. ఫస్ట్ లెట్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో గవర్నెన్స్, లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వికే సక్సేనా. రైట్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ మౌంటైన్ రేంజెస్ కారాకోరం, లడాక్, జస్కర్. ఓకే, all these are part of Trans Himalayas. Famous passes, Kardungla. La means pass. Gap between mountains is called La. So Kardung La, Potu La, Chang La, Namika La, Zojila. Most important meeku Kardungla, Zojila, very very important. Nathula is in Sikkim. Nathu, Nathula is in Sikkim. Now go through national parks. Hemis National Park, largest national park in India, and famous for what? Snow leopards. Right. Ivi ikkada species. Important festivals emunnai.
హెమీస్, లోసార్, దోస్మోచే ఫెస్టివల్, లడాక్ ఫెస్టివల్. ఓకేనా, క్లియర్? రైట్. మేజర్ రివర్స్ ఇవి ఉన్నాయి మనకి. చలో లెట్స్ గో టు రిపబ్లిక్ డే పరేడ్. రిపబ్లిక్ డే పరేడ్కి వెళ్దాం ఒకసారి. దిస్ ఈస్ ద మ్యాప్ ఆఫ్ లడాక్. రీసెంట్లీ 2026 రిపబ్లిక్ డే, the unique feature of this Republic Day is 150 years of Vande Mataram is a theme. What is the theme of Republic Day 2026? Okay, Vande Mataram at 150 years. Second important point is, for the first time in the history of Republic Day, we brought 2 Bactrian camels. Idea unda meeku? 2 Bactrian camels. Gurtunda? Republic Day parade lo మనకి బ్యాక్ట్రియన్ క్యామిల్స్ని తీసుకొచ్చారు. ఓకే, సో ఆ బ్యాక్ట్రియన్ క్యామిల్స్ కనుక చూసుకుంటే, దోస్ క్యామిల్స్ వర్ నేమ్డ్ ఆఫ్టర్ ద ఏరియా నేమ్స్ ఆఫ్ లడాక్. క్వశ్చన్ లింక్ చూడండి, ఆ క్యామిల్ దాంట్లోనే ఆన్సర్ ఉంది. ఏం పేర్లు ఉండొచ్చు? ఒకటి పేరు ఉంది, ఇంకో పేరు లేదు. లడాక్లో ఆ ఏరియా పేర్లు ఉంటాయి కదా, బికాస్ బ్యాక్ట్రియన్ క్యామిల్స్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఫౌండ్ ఇన్ లడాక్. బ్యాక్ట్రియన్, నాట్ బ్యాక్టీరియా. బ్యాక్ట్రియన్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీ. ఇందాక చదువుకున్నాం కదా, ఉజ్బెకిస్తాన్ అండ్ ఆల్, అవి సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్. హై ఆల్టిట్యూడ్లో అక్కడ ఉండేటువంటి క్యామిల్స్. 2 camels were featured. 2 camels was featured in Republic Day parade. Names of those camels were Nubra, Galvan. Nubra and Galvan. Okay. See the article here. In the historic debut, Indian Army featured 2 rare double hump. మామూలుగా క్యామెల్కి సింగిల్ హంప్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ మేడప్ ఆఫ్ ఆడిపోస్ టిష్యూ. హంప్ ఉంటుంది కదా, బయాలజీలో దాన్ని ఆడిపోస్ టిష్యూ అంటారు. బట్ దీనికి 2 హంప్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఐల్ షో యూ ద ఇమేజ్. సో బ్యాక్టీరియన్ క్యామెల్స్ నేమ్డ్, ఏం పేర్లు వాటివి? గాల్వన్ అండ్ నుబ్రా. దీస్ 2 ఆర్ ద ప్లేసెస్ ఆఫ్ లడాక్, అండ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ యూ కెన్ సే ఇన్ లడాక్ మ్యాప్, నుబ్రా. కనిపించిందా? సో 2 బ్యాక్. బట్ ఫస్ట్ టైం, ఇంతవరకు కూడా మనకి డిస్ప్లే ఎప్పుడు చేయలేదు అలా. కనపడుతున్నా? ఇన్ ద హిస్టారిక్ డెబ్యూ. డెబ్యూ అంటే ఇంకా ఫస్ట్ టైం, రైట్? సో ఇవి మనకి ఆ ఇమేజెస్ అన్నమాట. లెట్స్ గో. సో దిస్ ఈజ్ ద క్యామెల్ హియర్, డబుల్ హంప్ క్యామెల్. ఓకేనా? దీన్ని మనకి రీసెంట్గా డిస్ప్లేకి ఇచ్చారు. ఇది కనుక చూసుకుంటే ఎక్కువగా మనకివి లడాక్లో ఉంటాయి, లడాక్లో ఎక్కువగా మనకివి కనపడతాయి అని చెప్తున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ద 2 camels. ఓకే, ఈ 2 camelsని అక్కడ మనకి ఫీచర్ అనమాట. సో బ్యాక్టీరియన్ క్యామిల్స్, జాగ్రత్త చూసుకోండి, క్వశ్చన్ పడుతుంది. రిపబ్లిక్ డే ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? రిపబ్లిక్ డే డ్యూరేషన్ ఏంటి ఇండియాలో? 26th January to 29th January. రిపబ్లిక్ డే మనకి 26th January ఎండ్ అయిపోదు. రిపబ్లిక్ డే మనకి బీటింగ్ రీట్రీట్ సెరమనీ 29th January. ఓకే, 29th January రోజున విజయ్ చౌక్ దగ్గర చూడండి. ఓకే, సి ద థర్డ్ లైన్, సెకండ్ లైన్, థర్డ్ లైన్ మీరే చదవండి. అఫీషియల్లీ మార్కింగ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే. కనిపిస్తుంది బిట్ అది. సో రిపబ్లిక్ డే 1 day, మనకందరికీ స్కూల్లో 1 day చేస్తారు. పీటీ సార్ ఓవర్ యాక్షన్ చేసుకుంటూ, అయితే మామూలుగా ఉండదు. డోంట్ సీ లుక్స్, రీడ్ బుక్స్. సో బట్ ఇన్ రియాలిటీ, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా officially celebrates Republic Day for 4 days. 26, 27, 28, 29. 29th day on 29th January. కనపడుతుంది కదా ఇక్కడ, డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్, రాష్ట్రపతి భవన్ వెబ్సైట్ నుంచి అఫీషియలీ మార్కింగ్ ద ఎండ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే. మనకి ఇక్కడ అడుగుతారు స్టాటిక్ జీకే క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్ మార్క్స్ ది ఎండ్ ఆఫ్ రిపబ్లిక్ డే కన్క్లూజన్, రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్? ఆన్సర్ ఇస్ బీటింగ్ రిట్రీట్ సెరిమనీ. ఓకేనా, రైట్? విజయ్ చౌక్ దగ్గర. ఎక్కడ జరుగుతుంది బీటింగ్ రిట్రీట్ సెరమనీ అంటే? వెన్యూ విజయ్ చౌక్. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్టాటిక్ జీకే ప్లేసెస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఈవెంట్ అడుగుతాడు, బీటింగ్ రిట్రీటింగ్ సెరమనీ ఎక్కడ కన్క్లూడ్ అవుతుంది అంటే విజయ్ చౌక్, న్యూఢిల్లీ. ఓకే, వెస్ట్ బెంగాల్ కూడా అతనే, వాళ్ళే. జస్టిస్ రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్. విచ్ ఆర్టికల్ డీల్స్ విత్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్? ఆర్టికల్ 44 డీల్స్ విత్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీయే కదా, డిపిఎస్పి. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీ, డిపిఎస్పి అండ్ ఎఫ్ఆర్, ఫండమెంటల్ రైట్? సపోజ్ మీరందరూ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసిన 4 fathers అనుకోండి. అబ్బా, కాసేపు ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఫ్రీయేగా. కాన్స్టిట్యూషన్, సి స్టాండ్స్ ఫర్ కాన్స్టిట్యూషన్, రిటన్ బై ద కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. ఎవరు రాశారు దీన్ని? కాన్స్టిట్యూంట్ అసెంబ్లీ. వైల్ రైటింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్, హూ ఆర్ ఇన్ యువర్ మైండ్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నన్ను మీరు అడిగారు,
వైల్ టేకింగ్ క్లాస్ హూ ఆర్ మై టార్గెట్ ఆడియన్స్ అని అడిగారు అనుకోండి, బ్యాంక్ అండ్ ఎస్ఎస్సి. అంతే. సేమ్ క్లాసెస్ నేను 10th క్లాస్ ప్రిపేర్డ్కి చెప్తే యూజ్ అవుద్దా వాడికి? సో వైల్ టేకింగ్ క్లాసెస్ మై టార్గెట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హూ ఈజ్ మై టార్గెట్? లైక్ మై టార్గెట్ ఆడియన్స్ ఆర్ బ్యాంక్స్ అండ్ ఎస్ఎస్సి. అలాగే వైల్ రైటింగ్ కాన్స్టిట్యూషన్, హూ ఈజ్ యువర్ టార్గెట్ ఆడియన్స్? టార్గెట్ ఎవరు మీకు? అంతే, వీళ్ళే, ఇంకెవరు లేరు. సిటిజన్స్, గవర్నమెంట్. కాన్స్టిట్యూషన్ వీటికే వర్తిస్తుంది, ఎవరికి వర్తించదు. సో అగైన్ ఇంకొక ట్రయాంగిల్ లవ్ స్టోరీ వేద్దాం. సో అపెక్స్ లెవెల్లో డిపిఎస్పి, ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఎఫ్డి 3 ఉన్నాయి మనకి, రైట్? ఒరిజినల్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఇది లేదు, తర్వాత తీసుకొచ్చారు, బట్ స్టిల్ కలిపేద్దాం. డిపిఎస్పి, ఫండమెంటల్ రైట్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. ఈ 3లో సిటిజన్స్కి మాత్రమే వర్తించేది ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. DPSP is given for government. If you break up DPSP, Directive Principles of State Policy అని అంటారు. అంటే while making any policy, there are certain directions that state must keep in its mind. Directive Principles of State Policy. ఒక స్టేట్ ఎలా ఉండాలి, how a state should work. ఇక్కడ స్టేట్ అంటే పొలిటికల్ ప్యారలెన్స్లో ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ కంట్రీ ఆల్సో. సార్ స్టేట్, ఇండియా ఈజ్ అ కంట్రీ కదా సార్. స్టేట్ అనేది ఒక పొలిటికల్, ఒక ప్రావిన్స్ని స్టేట్ అనొచ్చు. ఓకే, సో అది కంట్రీ కావచ్చు, ఇది కావచ్చు. కొన్నిసార్లు 2 states, ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అంటారు, 2 states. తర్వాత టూ నేషన్ థియరీ, జిన్నా. సో స్టేట్ అంటే ఇక్కడ ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ, రైట్? సో డిపిఎస్పి ఇచ్చారు. నా డిపిఎస్పి అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వర్తిస్తుంది. ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఎవరికి వర్తిస్తాయి అని అంటే సిటిజన్స్కి వర్తిస్తుంది. నా విల్ అప్లై ద సేమ్ లాజిక్ హియర్. This is SREEDHAR'S CCE Institute. DPSP is for faculty and management. Fundamental rights and duties are for students. What are the DPSP here for faculties? మేము ఎలా ఉండాలో చెప్పేది DPSP. క్లాసెస్కి రావాలి, క్లాసెస్ రెగ్యులర్గా చెప్పాలి, స్టూడెంట్స్ ఏం జోకులు వేసినా పడాలి, స్టూడెంట్స్ ఏమైనా వినాలి, స్టూడెంట్స్ని తిట్టకూడదు, కొట్టకూడదు, అరవకూడదు. ఇంకా అలాగే వాళ్ళు ఏమైనా చూసినట్టు వెళ్ళిపోవాలి, వాళ్ళు తిట్టిన చేతులు తలదించుకుని వెళ్ళిపోవాలి తప్ప స్టూడెంట్స్ని ఒక మాట అనకూడదు. ఇంకా మాకు ఇట్లా కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తాయి. మేము వాళ్ళని అందుకే మీరు ఏమన్నా ఫ్యాకల్టీస్ ఏమన్నారు, ఫ్యాకల్టీ ఏ రోజు మిమ్మల్ని తిట్టలేదు, ఏ రోజు ఫ్యాకల్టీ మిమ్మల్ని తిట్టరు కదా. సో డిపిఎస్పి అంటే ఇక్కడ మీకేమి ఇవ్వాలి, దట్ ఈస్ అవర్ పాలసీ, రైట్? ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. మీ దగ్గరికి వద్దాం, రైట్? క్లాస్కి లేట్గా వచ్చావు, ఎందుకు లేట్గా వచ్చావు? ఫీజు కడుతున్నా సార్, నా రైట్, నా ఇష్టం. హూ హెల్ ఆర్ యు టు స్టాప్ మీ? ఫీజు కట్టే కదా, నచ్చినప్పుడు వస్తా కూర్చుంటా. అరే మధ్యలో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నావురా, పోతా సార్, నా ఇష్టం, నీకెందుకు? పైసలు కట్టినా, మై లైఫ్ మై రూల్స్, మై యాటిట్యూడ్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ బిహేవియర్. ఫండమెంటల్ రైట్స్, రైట్? అంటే వాట్ యూ కెన్ expect from the institute, fundamental rights. Unfortunately we are more rights tilted. For example, క్లాస్ లేట్గా వచ్చారు, ఎందుకు లేట్గా వచ్చారంటే నా ఇష్టం, ఫీజు కట్టా. అదే సార్ లేట్గా వచ్చాడు అనుకో, ఏమంటారు అక్కడ? డిసిప్లిన్ లేదు, బాగలేదు, మేము పిచ్చోళ్ళం, వెయిట్ చేస్తాం, తిట్టుకునే ఉంటారు ఈ వాటికి, మామూలుగా ఉండదు. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీన్స్ వాట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్. ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు పర్ఫార్మ్. యూ షుడ్ బి ఆన్ టైమ్, కరెక్ట్? సెకండ్, be a good student, learn what faculty says, your duty, maintain the infrastructure of the classroom. మనం ఏం చేస్తాం, బెంచ్ల మీద పేర్లు రాస్తాం. కొత్తగా రిలేషన్ వచ్చిన కొత్తల్లో అమ్మ ఏజ్ బాగా తర్వాత చూసుకుందాం అని అంటారు, అయిపోతుంది. కొత్తగా ఏజ్ పడేస్తారు ఇట్లా, ఓకే, ఏజ్ పడి తర్వాత చూసుకుందాం అంటారు, అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనోళ్ళ పేర్లు ఉంటాయి, కొత్తగా మురిసిపోతారు. తర్వాత బ్రేకప్ అయిన తర్వాత లైట్గా బ్లీడింగ్ అవుతుంది, బ్లడ్, హార్ట్ బ్రేకర్, ఈ భయములు ఉంటాయి, పేర్లు ఉంటాయి. మీరు కూర్చున్న ప్రతి బెంచ్ మీద పేరు ఉంది, చూసుకోండి కావాలంటే. నా బెంచ్ మీద పేరు లేదు, యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్, వచ్చి నా పేరు రాస్తా. అర్థమైంది కదా? సో ఎందుకు? ఇదే మీ హాస్టల్లో రాస్తారా? రాయరు. ఇదే ఇంట్లో, హాస్టల్లో కూడా రాయొచ్చు, ఇంట్లో తోలు తీస్తారు, రాయరు. ఫండమెంటల్ డ్యూటీ అంటే ఏంటి? యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్, యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద కాలేజ్ ప్రాపర్టీ, సిమిలర్లీ గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ. కోపం వచ్చినప్పుడు బస్సులు తగలబెడతారు, మీ ఇంట్లో ఫర్నిచర్ తగలబెట్టచ్చు కదా, మా ప్రాపర్టీ కదా సార్. గవర్నమెంట్ మీద కోపం ఉంటే యు ఆర్ షోయింగ్ యువర్. సో ఫండమెంటల్ డ్యూటీ మీన్స్ ఒక సిటిజన్ ఎలా ఉండాలి చెప్పేది ఫండమెంటల్ డ్యూటీ. ఒక
పర్సన్కి మనకు వచ్చేది ఏంటి అంటే యాజ్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ ద కంట్రీ వాట్ ఆర్ ద ప్రివిలేజెస్ యూ విల్ గెట్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఫండమెంటల్ రైట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్స్ కూడా మనకని చెప్పచ్చు. ఫండమెంటల్ రైట్ ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ సిటిజన్స్. లైక్ ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రైట్ టు ఫ్రీడమ్, రైట్ టు స్పీచ్ ఈజ్ యువర్ ఫండమెంటల్ రైట్. నాకు కూడా ఉంది, మీకు కూడా ఉంది. నేను నోటికి వచ్చినట్టు మిమ్మల్ని తిడతా, నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టా. హౌ కెన్ ఐ స్కోల్డ్ యూ? ఎలా తిడతాను? రైట్ టు స్పీచ్ ఇస్ మై ఫండమెంటల్. ఎస్ యూ హ్యావ్, బట్ యువర్ స్పీచ్ షుడ్ నాట్ హర్ట్ అదర్స్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. నాకు రైట్ టు స్పీచ్ ఉంది కదా అని మిమ్మల్ని ఎలా పలాడితే అలా తిట్టడానికి లేదు. ఐ హ్యావ్ సర్టన్ లిమిటేషన్స్. మీకు కూడా సేమ్. ఓకేనా? సో ఫ్రీడమ్ ఇచ్చినట్టుగానే ఇచ్చి రిస్ట్రిక్షన్స్ పెట్టడం అనమాట. ఓకేనా? ఎక్స్ప్రెషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెయింటింగ్ వేయడము, ఒక బుక్ రాయడం అనేది ఎక్స్ప్రెషన్. స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటారు కాన్స్టిట్యూషన్లో. స్పీచ్ నేను ఇస్తోంది, నాకు ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా అని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పర్సనల్గా టార్గెట్ చేసి తిట్టడం కరెక్ట్ కాదు. ఇఫ్ దే హర్ట్, ఓకే, నా స్పీచ్ వల్ల వేరే వాళ్ళు బాధపడకూడదు. రైట్? ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఐ కెన్ డయాగ్రామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒకటి వాళ్ళు ఎవరో లాస్ట్లో అలర్ట్ చేస్తారు అనుకోని, లాస్ట్ బెంచ్ చేసి ఒక మనిషి బొమ్మ వేసి, కోతి బొమ్మ వేసి, ఇలా బొమ్మ వేసి లాస్ట్ బెంచ్ వాళ్ళు అన్నాను అనుకోండి, ఇది ఎక్స్ప్రెషన్. సార్ తిట్టారు సార్, ఎక్కడ తిట్టాను మిమ్మల్ని? ఆ డయాగ్రామ్లో ఉన్నది నాలాగే ఉంది సార్, చూడండి సార్ కావాలంటే. ఎక్స్ప్రెషన్, పెయింటింగ్. అర్థమైందా? ఇలా ఇన్సల్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో ఫండమెంటల్ రైట్స్, డిపిఎస్పి బేసిక్ డిఫరెన్స్ అవి తెలుసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ ఆర్టికల్ నెంబర్ 44. సో ఇది ఎవరికి ఇచ్చారు అంటే గవర్నమెంట్కి ఇచ్చారు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ డిపిఎస్పి. అంటే ఆర్టికల్ 44 సేస్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ డ్రాఫ్ట్ యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్. ఆ ఆర్టికల్ని బేస్ చేసుకునే మనకి ఉత్తరాఖండ్ కానీ, రాజస్థాన్ కానీ, గుజరాత్ కానీ రీసెంట్గా వీళ్ళందరూ కూడా యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ని బేస్ చేసుకునే, ఆ ఆర్టికల్ 44ని బేస్ చేసుకునే మనకి దీన్ని చేస్తున్నారు. ఓకేనా? సో ఆ ప్యానల్ హెడ్ ఎవరు అంటే రంజనా ప్రకాష్ దేశాయ్. ఓకేనమ్మా, క్లియర్ కదా? సో ఒకసారి రాజస్థాన్ చూద్దాం. రాజస్థాన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ టూరిజం, రాజస్థాన్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ ఫోర్ట్స్. ఇందులో కనుక చూసుకుంటే హవా మహల్ ఇక్కడ కనపడుతోంది. సిటీ ఆఫ్ లేక్స్ ఉదయ్పూర్, పింక్ సిటీ ఈజ్ జైపూర్. సో స్టేట్ సింబల్ ఈజ్ క్యామెల్, స్టేట్ బర్డ్ ఈజ్ గుర్తుందా? గ్రేట్ ఇండియన్ బస్టర్డ్. కేటగిరీ ఏంటమ్మా దాన్ని? క్రిటికలీ ఎండేంజర్డ్. ఓకే, స్టేట్ ట్రీ కేజ్రీ ట్రీ. రైట్. నేషనల్ పార్క్స్ రణతంబోర్, సరిస్కా, డెజర్ట్ నేషనల్ పార్క్, కియోలాడో నేషనల్ పార్క్. ఓకేనా? రైట్, క్లియర్. మేజర్ లేక్స్ ఇవి చూసుకోండి. సో ఇవి మనకి ఇక్కడ ఉన్నవి. లేక్స్ చూసుకోండి. సాంబార్ లేక్, ఇండియాలో లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ లేక్ ఈజ్ ఉలార్ లేక్. సాంబార్ లేక్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ లేక్. పిచోలా లేక్, ఫతే సాగర్ లేక్, జైసమాద్, అనాసాగర్ లేక్, పుష్కర్ లేక్. ఉదయ్పూర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సిటీ ఆఫ్ లేక్స్. ఓకే, నౌ యునెస్కో సైట్స్ అక్కడ ఏమున్నాయి చూద్దాం. సో నౌ జస్ట్ గో త్రూ యునెస్కో సైట్. కియోలాడో నేషనల్ పార్క్ యునెస్కో సైట్ కూడా. జెన్ యూ హ్యావ్ జంతర్ మంతర్. జంతర్ మంతర్ కట్టించింది రాజా సవాయ్ జైసింగ్. ఓకే, హిల్ ఫోర్ట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్, డెజర్ట్ ఫెస్టివల్, పుష్కర్ క్యామెల్ ఫెస్టివల్. డెజర్ట్ ఫెస్టివల్ని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, క్యామెల్ ఫెస్టివల్ గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. లాస్ట్ రెండు గుర్తుపెట్టుకోండి, గంగౌర్ ఒకటి, తీజ్ ఒకటి. మేవార్ మీరు చెప్పేయచ్చు, మేవార్ ఈజ్ ఇన్ రాజస్థాన్, నాట్ ఎ ప్రాబ్లం. బట్ గంగౌర్ అండ్ తీజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్స్ అమ్మా. ఓకేనా? రైట్. మకరనా మార్బుల్ గుర్తుంది కదా? తాజ్ మహల్ ఈజ్ బిల్డ్ విత్ మకరనా మార్బుల్. శారీ కోటా దోరియా శారీ, పాటరీ, బ్లూ పాటరీ, బందానీ శారీస్, మొజారీ ఫుట్వేర్. ఇవి ఇంపార్టెంట్ ప్రోడక్ట్స్ మనకి. ఠీకే. విచ్ ఫెస్టివల్ హ్యాస్ సెలబ్రేటెడ్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ గురు పద్మసంభవ? Which festival has celebrated the birth anniversary of Guru Padmasambhava? Answer? Ladakh దగ్గర జరిగింది. హెమిస్ ఫెస్టివల్. ఓకే, మానెస్ట్రీ, హెమిస్ మానెస్ట్రీ, లడాక్. సో సెలబ్రేట్స్ ద బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ గురు పద్మసంభవ. ఓకే, గురు, బుద్ధిజం గురు అది. ఓకే, చెన్నై పెట్రోలియం కంపెనీ రీసెంట్గా మనకి నవరత్నగా వచ్చిందా, మహారత్న వచ్చిందా, మినిరత్న వచ్చిందా? నవరత్న. ఓకే, 28 నవరత్నాస్ ఉన్నాయి ఇండియాలో. సో ఇండియాస్ 28 నవరత్నాస్. ఈ ఇమేజ్ పంపిస్తారు, ఒకసారి చూసుకోండి. నవరత్న. సో రీసెంట్లీ చెన్నై పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ గ్రాంటెడ్ నవరత్న స్టేటస్, బికేమ్ ఇండియాస్ 28th నవరత్న. మినిరత్నకు వచ్చింది, MEONకి వచ్చింది. ఓకే, మెటలర్జీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ గ్రూప్కి వచ్చింది. ఓకే,
పేరెంట్ కంపెనీ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్, రైట్? అంటే ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్లో వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఈస్ చెన్నై పెట్రోలియం కార్పొరేషన్. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఈస్ ఇన్ చెన్నై, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పెట్రోలియం. టర్న్ ఓవర్ వచ్చేసరికి 59,400 crores. నవరత్న స్టేటస్ గ్రాంటెడ్ టు పబ్లిక్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కెన్ ఇన్వెస్ట్ 1,000 crores or 30,000. అంటే ఎనీ కంపెనీ, ఫస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, డిపెండ్స్ అపాన్ ద కంపెనీ టర్న్ ఓవర్, కంపెనీస్ రేషియో ప్రెజెన్స్, మహారత్న, నవరత్న, మినీరత్న విల్ బి గివెన్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ మహారత్న, డైరెక్ట్గా మహారత్న రాదు, ఫస్ట్ మినీరత్న, దెన్ నవరత్న స్టేటస్, దెన్ మనకి ఇలా వస్తుంది. సింపుల్ అబ్బా, అంటే వెన్ యూ క్రాస్ దీస్ స్టేజెస్ ఓన్లీ విల్ గెట్ మహారత్న. సింపుల్ ఆన్సర్. ఓకే, సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు 40 years కావాలి అనుకోండి, యూ హ్యావ్ టు క్రాస్ 15, 20, 25, 30 అలా అవ్వాలి. డైరెక్ట్గా 40 రాదు కదా, అట్లా, రైట్? సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మనకి ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే కంపెనీస్ కెన్ ఇన్వెస్ట్, అండ్ based on company's turnover you will get the status. Once you get the status, without government approval, see, if a company gets Navaratna status, they can invest up to 1,000 crore directly without government approval. Government approval akkarledu. Okay na? And last importantly, ivi only government companies ke istaru, telusu kada. Status will be given only to government companies. Government companies ke istaru. Okay. జీడిపి ప్రొజెక్షన్ తగ్గించారు. అకార్డింగ్ టు S&P గ్లోబల్ రేటింగ్స్, ఇండియాస్ జీడిపి గ్రోత్ 6 ముందు మనకి 7.7 పోయినారు, తర్వాత 6.6కి తీసుకొచ్చారు. ఓకే, రైట్? సో రీసెంట్ గ్రోతింగ్ చూసుకోండి. పిఓ మెయిన్స్కి హెల్ప్ అవుతుంది, ఒకదానికి హెల్ప్ అవుతుంది. IBPS టైంకి మళ్ళీ చేంజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో పిఓ వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఇంపార్టెంట్ ఈవెన్ ఫర్ కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ కూడా చెప్పండి. ఇవి మనం కవర్ చేయని క్లాసెస్, ఆ 2 days క్లాస్ తీసుకోలేదు కదా, అందులో కాన్సెప్ట్స్ ఇవి చెప్పండి. బాస్ స్కామ్, డిజిటల్ అరెస్ట్, RBI PO నోటిఫికేషన్ చూసుకోండి. డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ఇచ్చాడు మీకు సిలబస్. ఎక్స్క్లూజివ్గా డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ని మెన్షన్ చేసిన ఒకే ఒక బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ PO, IBPS. RBS సర్క్యులర్ అనే వర్డ్ మెన్షన్ చేస్తుంది కూడా IBPSలోనే. SBI POలో చూడండి, బ్యాంకింగ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్. క్లర్క్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. RRB కూడా బ్యాంకింగ్ అండ్ జనరల్ అవేర్నెస్. ఓన్లీ ఒక డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనకి ఇచ్చింది IBPS కూడా ఇస్తాడు. దాంట్లో మీకు ఆర్డర్ చూడండి, జనరల్, బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్, RBI సర్క్యులర్స్, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ అని ఇచ్చాడు, డీటెయిల్డ్గా ఇచ్చాడు. RBI సర్క్యులర్స్ డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ మీద నుంచి మనకి 14 to 15 questions దాకా ఉంటాయి RBI సర్క్యులర్స్ మీద. ఓకే, సో బాస్ స్కామ్ అనేది రిలేటెడ్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ, డిజిటల్ బ్యాంకింగ్లోకి వస్తుంది. ఎలా వస్తుంది? టేక్ ద కేస్ స్టడీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ కాల్డ్ టాటా. ఓకే, లెట్స్ అజ్యూమ్ టాటా CEO, నేను టాటా CEO, యు ఆర్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద టాటా కంపెనీ. ఓకే, ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు మీరు ఇక్కడ. సో యూ విల్ గెట్ ఏ జిప్ ఫైల్, ఒక జిప్ ఫైల్ వస్తుంది. యూ విల్ గెట్ ఏ జిప్ ఫైల్. ఓకే, సో అది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? నా దగ్గర నుంచి, నా పేరుతో వస్తుంది. సో వెన్ యూ గెట్ ఏ ఫైల్ ఫ్రమ్ మై నేమ్, automatically with utmost trust you will open. Okay, and when you open the file, your personal data will be captured and then you will be extorted, blackmail చేస్తారు. ఇక్కడ బాస్ స్కామ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫ్రాడ్స్టర్స్ యాక్ట్ లైక్ ఏ కంపెనీ CEO. Fraudster act like a company CEO and it targets the company employees. బట్ నిజానికి CEO కాదు పంపించేది, ఫ్రాడ్స్టర్ పంపిస్తాడు. అండ్ మీరు దాన్ని అట్మోస్ట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ మెసేజ్ ఫ్రమ్ CEO ఆఫ్ యువర్ కంపెనీ, ఇందులో ఇన్వెస్ట్ చేయనేసి అని, డెఫినెట్గా మీరు చేస్తారు. ఓకేనా? ఇది అలాంటిది అనమాట. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే పాములు పట్టేవాడు పాము కాటకే పోయినట్టు IT ఎంప్లాయీస్ IT దానికే పోతారనమాట. ఆ టైప్ అనుకోండి ఇంకా సింపుల్గా. సో వాట్ ఈస్ బాస్ స్కామ్ హియర్? CEO ఇంపర్సోనేషన్ ఫ్రాడ్. అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మీకు ఇది? అంటే ఏం చేస్తారు ఇక్కడ? I4C ఇండియన్. I4C అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఎన్ని సీలు ఉన్నాయి? 4 C's ఉన్నాయి. అందుకే దీన్ని I4C అని అంటారు, సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్. I4C వార్న్డ్ అబౌట్ ది ఎమర్జింగ్ సైబర్ స్కామ్, బాస్ స్కామ్. సో కంపెనీ CEOs ఆర్ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ని ఇక్కడ ట్రిక్ చేసినట్టుగా చూపిస్తారు. అంటే ఇంపర్సనట్ అంటే ఒరిజినల్గా కాదు. ఫ్రాడ్స్టర్స్ ఒక కంపెనీ CEO లాగా, సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ లాగా, దే విల్ యాక్ట్ లైక్ ఎ సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్. They'll trick the employees and they transfer money from that employees. Right? So fraudsters send fake emails or WhatsApp. ఓకే, అలా పంపిస్తారు. వాట్సాప్ పంపించిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక జిప్ ఫైల్ అనేది వస్తుంది. దాంట్లో మాల్వేర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు.
Okay, fraudsters send payment instructions to finance staff using CEO's account, right? So money mule account loki veltundi, vanish, close. Okay namma. Most important article we didn't cover in the daily classes. Okay, this question is going to come, guarantee question, mark my words, for SBI PO, IBPS PO mains. Without this question you can't expect the paper. Because specifically చెప్పచ్చు, RBI circular, part of digital banking, okay, and banking current affairs. First, what is RBI digital fraud compensation framework? Actually, it is supposed to enter into force from July 1st, 2026. However, ఇది డేట్ మార్చారు. ఓకేనా, డేట్ ఇప్పుడు కొత్త డేట్ ఏమి ఇచ్చారు, 1st January 2027. Understand the meaning, then you will understand the article. What is this article is all about? RBI digital fraud compensation. అంటే RBI fraud చేస్తుందని కాదు. Take the case study of victims. Okay, so now 3 parties ఉన్నాయి ఇక్కడ, customers, bank, RBI. 4th party కనుక చూస్తే fraudsters. Okay, వీళ్ళు ఉంటారు. Suppose you are the customers of the bank. You lost money. You are the victim of cyber fraud. You lost money. Okay? When you file a complaint to your bank, you will get compensation from RBI. అర్థమైంది లాజిక్ ఇక్కడ? సపోజ్ ఒక ఫ్రాడ్స్టర్ మిమ్మల్ని చీట్ చేశాడు, మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బులు తీసేసుకున్నాడు, యూ విల్ గెట్ ద కాంపెన్సేషన్. నౌ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్న చాలా కండిషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ లెక్కలో రోజు నా అకౌంట్ వచ్చి నేనే 10,000 తీసుకొని సైబర్ ఫ్రాడ్ అని కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు? నో. ఫస్ట్, ఫ్రాడ్ మ్యాక్సిమం 50,000 వాల్యూ వరకే వస్తుంది. మ్యాక్సిమం ఫ్రాడ్ వాల్యూ ఎంత? 50,000. సపోజ్ a cyber fraudster cheated you with his tricks or something, he looted 50,000. That's the maximum amount. Even if it is 50,001 rupee, you are not eligible for this scheme. స్కీమ్ ఎలిజిబిలిటీ కావాలంటే అప్ టు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ 50,000 మర్చిపోండి స్కీమ్ ఉందన్న విషయం. స్కీమ్ ఈజ్ నాట్ అప్లికేబుల్. రూల్ నెంబర్ 2, యూ విల్ గెట్ కాంపెన్సేషన్ వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం. సార్ ఎవ్రీడే నా అకౌంట్ డబ్బులు పోగొట్టున్నా, ఇవ్వరు. మొత్తం మీ లైఫ్లో ఒకసారి మాత్రమే స్కీమ్ వాడచ్చు. నాట్ ఎవ్రీడే, ఎవ్రీ టైమ్. సపోజ్ టుడే యూ లాస్ 50,000, ఆఫ్టర్ 1 week యూ లాస్ 50,000. అగైన్ ఇఫ్ యూ అప్లై ఫర్ దిస్ స్కీమ్, నాట్ వ్యాలిడ్, వర్తించదు. ఓకేనా? సో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ట్రాన్సాక్షన్ది? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ 50, నాట్ అప్లికేబుల్. ఇట్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 50, అప్ టు 50,000. అండ్ ఎవ్రీడే, ఎవ్రీ టైమ్ ఇస్తారా అంటే ఎన్నిసార్లు వస్తుంది? ఓన్లీ వన్స్ ఇన్ లైఫ్ టైం. మ్యాక్సిమం కాంపెన్సేషన్ మీకు వచ్చేది అంతే, అప్ టు 25,000. సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సార్ జస్ట్ నో ఐ గాట్ ద లింక్ వైల్ ప్లేయింగ్ క్యాండీ క్రష్, 14,000 రూపీస్కే డెల్ ల్యాప్టాప్ అని వచ్చింది. ఆత్రం ఎక్కువ ఆగదు, క్లిక్ చేస్తారు, పేమెంట్ చేస్తారు, అవుట్, 14,000 అస్సాం వెళ్ళిపోయింది. ఆ డబ్బులు మీరు పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చినా రాదు, అరిచి గీ పెట్టుకున్నా డబ్బులు వెనక్కి రావు. ఓకే, నాకు ఒకటి ప్రాక్టికల్ కేస్ స్టడీ జరిగింది. నేను వేయలేదు, మనకు అంత సీన్ లేదు, నా ఫ్రెండ్ది. నేను UPSC ప్రిపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఈవెంట్ జరిగింది. ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఆడుతున్నప్పుడు క్యాండీ క్రష్ ఆడుతుంటే ఎయిర్పాడ్స్ 199కి వచ్చింది. ఆడుకోవచ్చు కదా, క్లిక్ చేసుకున్నాడు. బ్లూ డాట్ కొరియర్లో పార్సల్ వచ్చింది. ఓపెన్ చేశాక లెఫ్ట్ పని చేస్తుంది, రైట్ పని చేయట్లేదు. అన్న దగ్గర తీసుకొచ్చాడు. అరే ఇది ఒరిజినల్ కాదురా, ఫేక్ రా అన్న. వాడు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి బ్లూ డాట్ వాడికి, నాకు వద్దు, నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చే అన్నాడు. వీఆర్ ఓన్లీ డెలివరీ పార్ట్నర్స్, అది నాకు సంబంధం, నువ్వే నాకు ఇచ్చా, నువ్వే నాకు డబ్బులు ఇవ్వాలన్నాడు. ఏమో అలాగా ఉన్నారా నువ్వు అని చెప్పి పోయి కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోపో అంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళాడు, నారాయణగూడ, బికాజ్ వీఆర్ అశోక్ నగర్ బ్యాచ్ కాదు. వెళ్ళిన తర్వాత బాబు కానిస్టేబుల్ చాలా మర్యాదగా చెప్పాడు. పిఎస్కి వెళ్ళినప్పుడు వెన్ వీ సే వీఆర్ సివిల్ సర్వీస్ ఆస్పిరెంట్స్, దే విల్ గివ్ అట్మోస్ట్ రెస్పెక్ట్. ఓకే, సో దిస్ సైడ్ లేదు సార్ మీకు అది రాదు, మోసపోయారు, వెళ్ళిపోండి, డబ్బులు మీకు వెనక్కి రావు అని. ఈడప్పుడే కాకి సినిమా చూశాడు 2017. కాదు, మీ దగ్గర ఒక టీం ఉంటుంది, ఆ టీంని అక్కడ పంపించి అంటే నువ్వు 1900 కోసం ఆపరేషన్ బవారియా చేయమంటావు నన్ను? కాకి, నో సార్, యూ కాల్ టు రాజస్థాన్ పోలీస్ అండ్ యూ ఆస్క్ దెమ్ బికాస్ అడ్రస్ వెండర్ ఈస్ ఫ్రమ్ రాజస్థాన్ అని అడగండి అన్నాడు. ఎలా అవతలకని చెప్పాడు అండి. సో
సైబర్ ఫ్రాడ్స్ ఎట్లుంటాయి ఎట్లుంటాయి, యూ కెనాట్ రికవర్ దట్ మనీ ఈవెన్ దో మీ దగ్గర నెంబర్ ఉన్నా మీరు చేయలేరు. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో 25,000. సో ఇప్పుడు మీరు అప్ టు 50,000 వరకు ఉన్న వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ అవుతుంది. అండ్ కాంపెన్సేషన్ ఎంత వస్తుంది మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి, ఆర్బీఐ నుంచి? ఓన్లీ అప్ టు 25,000. సపోజ్ యూ లాస్ 10,000, 25,000 ఇస్తారా సార్? 85% ఆఫ్ ద వాల్యూ, 85% ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆర్ 25,000, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. రూల్ నెంబర్ 2 గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రూల్ ఏంటి ఇక్కడ? 85% ఆఫ్ ద వాల్యూ ఆర్ 25,000, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అని అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ లాస్ 50,000, మ్యాక్సిమం అంటే ఎంత వస్తుంది నీకు? సపోజ్ ఇఫ్ యూ లాస్ 10,000, అదైనా క్రైటీరియా ఇది. ఇప్పుడు మనకి ఇందులో ఇది బేసిక్సే, ఇంకా మామూలు కండిషన్స్ లేవు దీంట్లో. ఈ క్వశ్చన్లో నుంచి స్టేట్మెంట్ బేస్ 2 మార్క్స్ పడతాయి. కరెక్ట్గా ఈ క్వశ్చన్ కనుక మనం చదువుకుని పోయి అదృష్టం కొద్ది పడింది అని అనిపిస్తే, కట్ ఆఫ్ కనుక 3-4 మార్కులు ఉంటే ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ మనల్ని గుంజేస్తుంది బయటికి. ఓకే, అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఆర్బీఐ సర్క్యులర్, జాగ్రత్తగా వినండి. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్? డిజిటల్ ఫ్రాడ్ కాంపెన్సేషన్. కాంపెన్సేషన్ అంటే పే చేయడం అంటే ఏంటి? సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ లాస్, we will give you compensation, నష్టపరిహారం. ఓకే, who is giving? డెఫినెట్లీ ఎవరికి ఇస్తుంది? కస్టమర్స్కి ఇస్తుంది. నౌ ఆర్బీఐ ఇష్యూడ్ ఫైనల్ గైడ్ లైన్స్ ఫర్ కాంపెన్సేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఎఫెక్టివ్ డేట్ ఎప్పుడు? ముందు ఎప్పుడు ఉండాలి? బట్ దాన్ని January 1 నుంచి మన అకౌంట్లో డబ్బులు పోతే ఆర్బీఐ ఈ రూల్ తీసుకొచ్చింది. ఓకేనా? సో అప్లికేబుల్ ఫర్ ఫ్రాడ్లెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంకింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మళ్ళీ ఇక్కడ కండిషన్, సార్ నా దగ్గర ఎవడో ఇప్పుడు నాకు డబ్బులు తీసుకుని పారిపోయాడు సార్ బయట నుంచి, అది వర్తించదు. ఓన్లీ ఎలక్ట్రానిక్ ట్రాన్స్ఫర్స్కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. ఓకేనా? రైట్, క్లోజ్. నెక్స్ట్, కాంపెన్సేషన్ చూడండి. అప్లికబుల్ ఫర్ ఫ్రాడ్స్ ఇన్వాల్వింగ్ లాసెస్ అప్ టు 50,000. కాంపెన్సేషన్ మ్యాక్సిమం ఎంత? కస్టమర్స్ రిసీవ్ ఎంత వస్తుంది మీకు? ఆర్ విచ్ ఎవర్ ఈజ్ హయ్యరా లోవరా? whichever is lower. Right? Compensation can be claimed only once in lifetime. Compensation above 50,000 unda leda? No compensation provided for losses above 50,000. Basic rules ani ikkada vachesay manaki. Basic rules ani manaki ikkada vachesay. Chalo, ippudu inka depth untundi. ఈ 25,000 or 85,000 మనీని ఎవరు ఇస్తారు? ఇప్పుడు ఆర్బీఐ లేదా నేను ఆర్బీఐ, కస్టమర్, బ్యాంక్స్లో 2 టైప్స్ ఉంటారు. యాక్చువల్ బ్యాంక్, బెనిఫిషియరీ బ్యాంక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెనిఫిషియరీ బ్యాంక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మీకు ఈ అకౌంట్లో బ్యాంక్ ఉంది, యు ఆర్ ద కస్టమర్ ఆఫ్ దిస్ బ్యాంక్. మీ దగ్గర క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి, 1-2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 1 కార్డ్ వినే ఉంటారుగా, యూనికార్డ్, 1 కార్డ్ అని. ఎప్పుడైనా బ్యాంక్స్ చూసారా బయట? దానికి 1 కార్డ్ ఎప్పుడైనా బ్యాంక్ చూసారా? యూనికార్డ్ బ్యాంక్ చూసారా? లేవు. అంటే ఏంటి? దానికి ఏదో ఒక బ్యాంక్ స్పాన్సర్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని బెనిఫిషియరీ అంటారు. 1 కార్డ్ బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే ఫెడరల్ బ్యాంక్ అని ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇంకా ఈజీగా చెప్తా. ఫోన్పేలో లోన్ వస్తుంది మీకు, అవునా కదా? ఫోన్పేలో కొట్టండి, గూగుల్ ఓపెన్ చేసి అమీర్పేటలో ఫోన్పే బ్రాంచ్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి ఒకసారి. లేదు, ఎక్కడా లేదు. ఇట్ ఈస్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్, అవునా కదా? ఓన్లీ మెట్రో మీద మాత్రమే కనిపిస్తుంది ఫోన్పే అమీర్పేట అని, ఇంకెక్కడా కనపడదు మీకు, అవునా? సో ఆన్లైన్ వర్క్ అయ్యేది అది కదా. ఇలాగే మీ అకౌంట్ ఉన్న బ్యాంక్ బెనిఫిషియరీ బ్యాంక్, 2 బ్యాంక్స్. నేను ఆర్బీఐ, ఇది కస్టమర్. ఇప్పుడు వీళ్ళు బ్యాంక్ కంప్లైంట్ ఇచ్చారు, సార్ జస్ట్ నౌ ఐ హావ్ గాన్ త్రూ ద స్కీమ్, ఐ లాస్ సమ్ 30,000, ప్లీజ్ పే కాంపెన్సేషన్ అని. మీరు నా దగ్గరికి వచ్చారు, సార్ డబ్బులు ఇస్తానారంట కదా, ఇవ్వండి అని. నేను ఎందుకు ఇస్తా? నాకేమవసరం ఇవ్వడానికి? అంటే స్కీమ్ ఆర్బీఐ అన్నలాంటిది, రూల్స్ పెడుతుంది కానీ పాటించదు. నువ్వు ఈ డబ్బులు అంటది. అంటే సార్ మేము ఎలా ఇస్తాం సార్ అంటే, కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటనంటే, లెట్స్ బేర్ ద లాసెస్. మన వల్ల విక్టిమ్ నష్టపోయాడు, విక్టిమ్ది కూడా తప్పు ఉంది. సైబర్ ఫ్రాడ్లో 90% ఆఫ్ ద కేస్ గ్రీడీనెస్. 90% ఆఫ్ ద కేస్ గ్రీడీనెస్. యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ఫ్రాడ్స్ అన్నీ చూసుకోండి, సెక్స్టార్షన్ కానీ ఎక్స్టార్షన్ కానీ, యువర్ గ్రీడీనెస్, యువర్ లస్ట్, వాట్ ఎవర్ బి ద రీజన్, యు ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్. మీరే రీజన్. అందుకే 90% ఆఫ్ ద కేసెస్ బయటికి రావు. చూడండి, మీరు కావాలంటే కేసెస్ బయటకు వచ్చి చెప్పరు, బికాస్ దే నో మిస్టేక్ ఈస్ దేర్ సైడ్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే,
లెట్స్ బేర్ ద లాస్. నువ్వు ఒక్కరివే విక్టిమ్ కాకూడదు. బుద్ధి వచ్చింది కదా ఇప్పుడు, నెక్స్ట్ టైం తప్పు చేయకు. అందుకే 50% లాస్ అయినా 50,000 లాస్ అయినా మ్యాక్సిమం నీకు ఎంత వస్తుంది? 25,000. నువ్వు ఆల్రెడీ లాస్ నువ్వు సగం భరించేసావు, యు ఆర్ డన్. రిమైనింగ్ 25 లెట్స్ షేర్, మనం వాడికి ఇద్దాం. అర్థమైంది ఇక్కడ? నా చూడండి ఇప్పుడు కండిషన్స్ చూడండి. ఎలిజిబిలిటీ, ఫ్రాడ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ రిపోర్ట్ చేయాలి. ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయాలి? కన్సర్న్ బ్యాంక్ త్రూ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఆర్ సపోజ్ సార్ నా అకౌంట్లో 40,000 పోయినాయి. ఏం పోయింది? ల్యాప్టాప్ ఇస్తాను అని చెప్పి ఒక లింక్ ఓపెన్ చేశాను సార్, పోయింది. ఎందుకు వచ్చింది లింక్? సార్ జనరల్గా డెల్ ల్యాప్టాప్ ఈస్ 50,000 బట్ దిస్ ఫెలో ఆఫర్డ్ మీ ఫర్ 30,000. ఓకే, గ్రీడీనెస్. చదువుకున్నాడువే కదా, సెన్స్ ఉండాలా ఉండక్కర్లేదా? పోగొట్టుకున్నావు. సరే ఇప్పుడు విషయం చెప్పి ఎందుకు వచ్చావు? నో సార్ ఐ వాంట్ టు ఫైల్ ఏ కేస్. ఓకే, బ్యాంకు కాదు రావాల్సింది, ఆన్లైన్లో కేసు ఫైల్ చేయి. ఆన్లైన్లో కేసు ఫైల్ చేయాలి. వేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫైల్ ద కేస్? త్రూ పోర్టల్ ఆర్ హెల్ప్ లైన్ నెంబర్. సెకండ్, కంప్లైంట్ ఎప్పుడు ఫైల్ చేయాలి? రిమెంబర్ మై డియర్, విత్ ఇన్ 5 working days, 5 calendar days, 5 calendar days ఇంక్లూడింగ్ సాటర్డే అండ్ సండే వస్తే క్యాలెండర్ డేస్. వర్కింగ్ డేస్ ఉంటే మండే టు ఫ్రైడే. సో క్వశ్చన్లో స్టేట్మెంట్ బేస్ క్వశ్చన్లో వాడు మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తాడు. 5 working days, 5 calendar days. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇవాళ కూడా క్యాలెండర్ డేనే. మామూలుగా అయితే సాటర్డే సండే పని చేయవు, అట్లీస్ట్ సండే పని చేయదు అనుకోండి కాసేపు. 5 working days అంటాడు వాడు. 5 working days అన్నప్పుడు సండే సార్, సండే ఇస్ హాలిడే సార్. ఓకే రైట్, బట్ క్యాలెండర్ డేస్కి వచ్చినప్పుడు సండే కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు. అంటే ఫ్రాడ్ జరిగిన డేట్ నుంచి 5 daysలో నువ్వు కంప్లైంట్ చేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ 5 days నాట్ అప్లికేబుల్. క్లియర్? ప్రతి పాయింట్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్, ఫ్రాడ్ ఒకవేళ బ్యాంక్ తప్పు వల్ల జరిగింది అని అంటే కస్టమర్స్కి లయబిలిటీ ఉండదు. బ్యాంక్ తప్పు వల్ల జరిగితే మీ తప్పు కాదు. ఓకే, బట్ ఇది అసలు మ్యాక్సిమం కేసులో అవ్వదు. బ్యాంక్ తప్పు వల్ల ఎలా జరుగుతుంది సార్? బ్యాంక్లో డేటా, కస్టమర్స్ డేటా లీక్ అయితే, మీ ఇన్ఫర్మేషన్ బయటికి వెళ్తే ఎక్కడైనా హ్యూమనే కదా, హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, థర్డ్ పార్టీ బ్రీచ్, వేరే థర్డ్ పార్టీ నుంచి. నా బ్యాంక్ మిస్టేక్స్ ఎక్కడ వస్తాయి? సెక్యూరిటీ సిస్టమ్, నో ట్రాన్సాక్షన్ అలర్ట్. కొన్ని బ్యాంక్స్కి ఏమవుతాయంటే వన్స్ యూ మేక్ ద పేమెంట్ మెసేజెస్ లేట్గా వస్తాయి. దానివల్ల మనకు తెలియదు. బట్ అందుకే తొందరగా ట్రాన్సాక్షన్ అలర్ట్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పి ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. మీరు అందుకే ఇప్పుడు చూస్తే 99% ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ ఆర్ గెటింగ్ మెసేజెస్ ఇమ్మీడియట్లీ. ఒకప్పుడు మనకి పిఎస్యూ బ్యాంక్స్, ముఖ్యంగా ఆంధ్ర బ్యాంక్, నిన్న డబ్బులు వేస్తే ఇవాళ డబ్బులు మెసేజ్ వచ్చేది, డబ్బులు తీస్తే నెక్స్ట్ డే వచ్చేది, 3 daysకి మెసేజ్ వచ్చేది. సో ఇప్పుడు అలా తీసేశారు. అలర్ట్స్ తొందరగా ఇమ్మని చెప్పి ఇంప్రూవ్ చేశారు. ఓకే, నో 24/7 ఫ్రాడ్ రిపోర్టింగ్ ఫెసిలిటీ. సపోజ్ ఒక ఫ్రాడ్ జరిగింది, కస్టమర్స్ వాంట్ టు రిపోర్ట్, బట్ యూ బ్యాంక్ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్. కస్టమర్స్ ఫ్రాడ్ రిపోర్ట్ చేయాలి, యూ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఆప్షన్. బ్యాంక్ తప్పే కదా అది, బ్యాంక్ తప్పు. ఇవన్నీ బ్యాంక్ వల్ల జరిగే తప్పులు. బ్యాంక్ పూర్తిగా బ్యాంక్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబుల్ హియర్. ఠీకే, రైట్? నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఇవి మనకున్నది డొమెస్టిక్ ఫ్రాడ్కి అయితే కనుక బ్యాంక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ పాసింగ్ రిఫరెన్స్ చూద్దాము. రైట్, బ్యాంక్ రెస్పాన్స్, ఎస్ఎంఎస్ అలర్ట్స్ అబోవ్ 500 కంపల్సరీ యూ హ్యావ్ టు సెండ్, ఈమెయిల్ పంపించాలి. కంప్లైంట్ రెజల్యూషన్, డొమెస్టిక్ ఫ్రాడ్ అయితే 45 days, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రాడ్ ఇట్ ఈస్ 60 days. రివర్సల్, అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ రివర్సల్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ షాడో రివర్సల్. You have been to a petrol bunk or you have been to a supermarket, Ratnadeep. Now you purchased the groceries of some 3,000 or 2,000. You made the payment. You have given the card. Amount cut అయింది, స్లిప్ బయటికి రాలేదు. మోస్ట్ కామన్ ఎర్రర్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. నీ అకౌంట్లో మెసేజ్ వచ్చింది అమౌంట్ డెబిటెడ్ అనేసి, ఆడిపోతే నా అకౌంట్లోకి డబ్బులు రాలేదు అని ఆడితో ఆర్గ్యుమెంట్ చేసి వేస్ట్. ఆడేం చేయలేడు. మీకు వాడక్కడ పేమెంట్ ఫెయిల్ అయింది అంటే విత్ ఇన్ 24 hours యూ విల్ గెట్ యువర్ మనీ బ్యాక్. దాన్నే రివర్సల్ అని అంటారు. మీకు కస్టమర్, బిజినెస్ మధ్యలో ఒక అకౌంట్ ఉంది, సస్పెన్షన్ అకౌంట్ లేదా సస్పెన్స్ అకౌంట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. యూ మేడ్ ద పేమెంట్, అమౌంట్ డిడక్టెడ్, బట్ వీడి అకౌంట్లోకి అమౌంట్ వెళ్ళదు, ఈ అమౌంట్లోకి వెళ్తుంది, ఈ అకౌంట్లోకి వెళ్తుంది డబ్బులు. వెంటనే మళ్ళీ కస్టమర్ అకౌంట్కి వచ్చేస్తుంది, మీకు రిఫండ్ అయిపోతుంది. మీకు 24 hours ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే ఉంటారు ఇలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్. సో దీన్ని రివర్సల్ అంటారు. షాడో రివర్సల్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ఫ్రాడ్ యాక్టివిటీస్, ఫ్రాడ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. బ్యాంక్ మస్ట్ ప్రొవైడ్ టెంపరీ క్రెడిట్. ఫ్రాడ్ యాక్టివిటీ అయినప్పుడు వెంటనే రిఫండ్ చేసేయాలి అని చెప్తున్నారు. కాంపెన్సేషన్ షేరింగ్ ఇప్పుడు చూడండి, మళ్ళీ ఒకసారి బేసిక్స్ కొద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం ట్రాన్సాక్షన్?
50,000. ఓకే, ఇది వాల్యూ. కాంపెన్సేషన్ మీకు మ్యాక్సిమం ఎంత? ఆర్ 85%. ఈ 50,000ని 2గా డివైడ్ చేద్దాం. వాల్యూ అప్ టు 29,412 ఇది వాల్యూ, నాట్ కాంపెన్సేషన్. ఇది అబౌట్ 29,412. నౌ వాల్యూ ఎలా డివైడ్ చేస్తారు? ఆర్బీ ఎంత పే చేస్తుంది? కస్టమర్ బ్యాంక్, బెనిఫిషియరీ బ్యాంక్ ఎంత వచ్చింది? 85%. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బిట్వీన్ ఈ రేంజ్ అయితే కాంపెన్సేషన్ మ్యాక్సిమం ఎంత ఇచ్చాడు? ఈ 25 ఎవరు ఎంత డివైడ్ చేస్తారు? ఆర్బీ ఎంత డివైడ్ చేస్తుంది? కస్టమర్ బ్యాంక్, బెనిఫిషియరీ బ్యాంక్ ఈక్వల్గా డివైడ్ చేసుకుంటే. అర్థమైందా? సో ఇది మనకి కాంపెన్సేషన్. నా ఈ ఒక్క క్వశ్చన్ పడితే మాత్రం మనకి కట్ ఆఫ్ దాటేస్తాం గ్యారంటీగా. అంత ఈజీ క్వశ్చన్, అంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో వన్స్ అగైన్, ఆర్బీఐ డిజిటల్ ఫ్రాడ్ కాంపెన్సేషన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఓకే, సో ఫ్రేమ్వర్క్ ఎప్పటి నుంచి వర్తిస్తుంది? January 1st, 2027. వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం వాల్యూ? ఫ్రాడ్ వాల్యూ 50,000. మాక్సిమం కాంపెన్సేషన్ 85% ఆర్ 25. 85% చెప్పండి. 85% ఆర్ 25,000, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ లోవర్. నెక్స్ట్ అయిపోయిన తర్వాత అబోవ్ 50,000 ఎనీ కాంపెన్సేషన్? నో కాంపెన్సేషన్. నెక్స్ట్, కంప్లైంట్ ఎన్ని డేస్లో ఇవ్వాలి? విత్ ఇన్ 5 క్యాలెండర్ డేస్. పోర్టల్ నెంబర్ 1930. వెబ్సైట్ NCCRP. ఓకే, సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇవి అవసరం లేదు. చూడండి, లాస్ కాంపెన్సేషన్ 29,412 అయితే కనుక ఆర్బీఐ 65%. అదే ఇన్ కేస్ క్యాష్ అయితే కనుక 25,000. ఓకేనా? ఇలా మీరు వాల్యూ తీసుకోండి, సరిపోతుంది. ఓకే, ఇది టోటల్గా మనకి 85% ఆర్ 25,000, విచ్ ఎవర్ ఈస్ లోవర్. స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీగా మనకు ఉంటాయి, దాని ప్రకారంగా చూసుకోండి. క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్, విచ్ రెగ్యులేటరీ బాడీ అప్రూవ్డ్ గరుడా? సెబీ, ఆల్టర్నేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్కి సంబంధించింది సెబీ. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అడిగేశారు మనకి. అప్పుడు ఫ్లోట్ చేశారు, అప్పుడు లాంచ్ చేశారు, ఇప్పుడు ఫ్లోట్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ. అప్పుడు మనకి అనౌన్స్ చేశారు అంతే, గరుడా లాంచ్ చేస్తాము అని. బట్ తర్వాత ఏం చేశారంటే మనకి దాన్ని ఇవాళ మనకి లాంచ్ చేశారు. ఠీకే, రైట్. సో సెబీ అప్రూవ్డ్ ద గరుడా మెకానిజం ఫర్ ఏఐఎఫ్. మనకి క్వశ్చన్ గ్యారంటీగా పడే క్వశ్చన్. లాస్ట్ టైం మీరు కూడా చూసారు, ఐడిబిఐలోనో హెచ్ఎఫ్ఐలోనో పడింది కదా క్వశ్చన్, సెబీ మీద నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్. సెబీ మీద నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ గ్యారంటీ ఉంటాయి అబ్బా. ఖచ్చితంగా సెబీ లాంచ్ చేసిన ఇనిషియేటివ్స్లో ఒక క్వశ్చన్ 100% పేపర్లో ఉంటుంది. సుదర్శన చక్ర కానీ చూసారు కదా లాస్ట్ టైం. ఓకే, చక్ర కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటాయి మనకి. ఆర్బీఐ లాంచ్, ఎస్బీఐ లాంచ్ చేసి చూసుకోండి. రైట్, క్లియర్. సెబీ అప్రూవ్డ్ గరుడా మెకానిజం ఫర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫండ్స్, ఏఐఎఫ్. రైట్. నెక్స్ట్, ఇది అవసరం లేదు. సెబీ రీసెంట్గా లాంచ్ చేసింది చూడండి, సెబీ పోర్టల్స్ లాంచ్ ఇన్ 2026. ఏమేమి లాంచ్ చేసింది? సుబ్కామ్, ఈ అడ్జుడికేషన్ పోర్టల్, ఈసాక్, ఇండియన్ మార్కెట్ యాక్సెస్ వెబ్సైట్, ఇవన్నీ లాంచ్ చేసింది. ఓకేనా? మోస్ట్లీ ఈ వీక్ వన్స్ మనం మే 3rd పార్ట్ కూడా అయిపోయింది, 2nd పార్ట్ అయిపోయింది కదా మే, మనకి 3rd పార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ బ్యాంకింగ్ ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి. ఎందుకంటే ఎస్బీఐ పిఓ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జనవరి కూడా చేయొచ్చు. జనవరి యూట్యూబ్లో ఉంది ఆల్రెడీ, చూసుకోండి. ఫిబ్రవరి నుంచి ఆఫ్లైన్లోనే కవర్ చేస్తాను, ఆన్లైన్లో చేయనది ఆఫ్లైన్లోనే కవర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ దిల్సుఖ్నగర్లో ఐల్ కవర్. రైట్. టైం చెప్తారు మీకు, శశి సార్ చెప్తారు టైం, డోంట్ వరీ. ఓకే, ప్రాబబుల్గా చూస్తే 5:30 to 7:30 ఆ టైంలోనే ఉంటుంది. వీక్లీ 3 days, ఇక్కడ 3 days అక్కడ. ఓకేనా? నోట్స్ తెచ్చుకోవడానికి నోట్స్ రాయిపిస్తాను. స్టాటిక్ బ్యాంకింగ్ కూడా కవర్ చేద్దాం. ఓకే, ఆన్సర్ ఎస్ఎన్పి ఫుల్ ఫామ్ చెప్పండి. ఎస్ఎన్పి ఫుల్ ఫామ్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ పూర్. ఇప్పుడు చెప్పండి. నాకు తెలిసి క్వశ్చన్ యూట్యూబ్లో కవర్ చేయలేదు, 3 days క్లాస్ మిస్ అయింది కదా, ఆ టైప్ క్వశ్చన్, అందుకే మీరు చేయట్లేదు. పెద్ద ఏదో కవర్ చేసి చెప్పినట్టు మహానికి. సరే, మనకి సిబిల్ స్కోర్ ఎలాగైతే ఉంటుందో కంపెనీస్కి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి కూడా కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అంటారు వీటిని. క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అంటే ఏంటి అని అంటే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎస్ఎన్పి కానీ, మూడీ కానీ, MOODY మూడీ కానీ వీళ్ళు ఇస్తాయి, రేటింగ్ ఇస్తాయి. ఆ రేటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా రేటింగ్ బాగుంది అని అంటే ఆ రేటింగ్ చూసే ఫారెన్ కంట్రీస్ ఇండియాలో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తాయి. ఆ రేటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సింప్లిఫై చేద్దాం. సిబిల్ అంటే ఏంటి మీరు చెప్పండి.
వాట్ ఈస్ అ సిబిల్? జనరల్గా చెప్పండి, తెలుగులో చెప్పండి, ప్రాబ్లం తెలుగు ఆర్ కన్నడ? కన్నడ బర్తిది తోడా తోడా బోలో సమझो. ఎస్, ఒక లేమెన్ పర్సన్కి కూడా అర్థమయ్యేలాగా సిబిల్ అంటే ఏంటో చెప్పండి. ఒక లేమెన్ పర్సన్ కూడా అర్థం అవ్వాలి. సరే, అమ్మ నాన్న ఇంట్లో చదువుకోలేదు, అవునా? మన ఫ్యామిలీలో మనమే కదా ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, అనొచ్చా మాట? 100% అనొచ్చు. వీఆర్ ద ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్, నాతో సహా. ఓకే, అందుకే యాటిట్యూడ్ ఎక్కువ నాకు. చలో, మరి ఫస్ట్ 10th క్లాస్ పాస్ అయ్యాం 60% తోటి. నౌ వీఆర్ ద ఫస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అవర్ ఫ్యామిలీ. ఓకేనా, క్లియర్? నౌ అమ్మగారు నాన్నగారిని అడిగారు, ఏంట్రా ఈ సిబిల్ స్కోర్ చెప్పు అని. ఏం చెప్తారు నాన్నగారిని అమ్మగారిని అడిగినప్పుడు? సింపుల్గా సింప్లిఫై. వాట్ ఈస్ సిబిల్ స్కోర్? తెలుగులో చెప్పండి. నాన్నకి ఇంగ్లీష్ రాదు, అమ్మకి ఇంగ్లీష్ రాదు, అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాలి. అమ్మ నాన్నకి ఇంటూ అర్థమైపోయింది అనుకో మీరు చెప్పింది, ప్రపంచంలో ఎవరికైనా అర్థమైపోతుంది, ముఖ్యంగా అమ్మకి అర్థమైతే. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్, యూనో, ఫస్ట్ నా స్టూడెంట్ ఎవరో తెలుసా? మై మదర్. ఆవిడని కూర్చోబడి క్లాస్ చెప్పా, ఆవిడకి అర్థమైందంటే ప్రపంచంలో ఎవరికైనా అర్థమైపోతుంది. ఎలా చెప్పానమ్మా అన్న, ఏం అర్థం కాలేదు అంది, ఫస్ట్ క్లాస్. మళ్ళీ రెండోసారి చెప్పా, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ లేనివాడికి చెప్తేనే అర్థం అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ లేనివాడికి నువ్వు క్లాస్ చెప్పావు కదా, ఆడ క్లాస్కి ఎందుకు వస్తాడు? లాజిక్ ఆలోచండి. వెన్ యూ డోంట్ నో ద సబ్జెక్ట్, వెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్, వెన్ దే అండర్స్టాండ్, దెన్ యూ ఆర్ ద గుడ్ టీచర్. దట్స్ ఇట్. వెన్ ఐ నో ద సబ్జెక్ట్ యూ సే సంథింగ్, నీ గొప్పతనం ఏముంది దాంట్లో? సో సిబిల్ అంటే ఏంటి చూడండి. When we have taken the loan from the bank, when we repay properly, our CIBIL score will improve. CIBIL is a credit history of a person. It is a credit health of a person. When you are taking good nutrition, your health is good. When you are taking loans, when you are good repayment, when you are a good paymaster, your CIBIL score will be good. CIBIL score shows your financial discipline. Simple ga cheppandi. CIBIL score shows your financial discipline. Our body shows our discipline. If you are excess obese, if you are lazy, if you are inactive, you are not disciplined. So our body shows how disciplined we are, how active we are. అలాగే సిబిల్ స్కోర్ కూడా అలాంటిదే. రూల్ నెంబర్ 1. రూల్ నెంబర్ 2, ఆ సిబిల్ స్కోర్ బాగుంటే మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బాగుంటుంది. ఓకే, లైక్ యూ కెన్ గెట్ ద లోన్స్. బ్యాంకింగ్ మీకు కూడా ఉంది కదా, అందుకే సిబిల్ స్కోర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా. సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే, ఇన్ వన్ వర్డ్, సిబిల్ స్కోర్ షోస్ యు ఆర్ ఎ గుడ్ పే మాస్టర్, యు ఆర్ ఎ బ్యాడ్ పే మాస్టర్. సింపుల్ ఆన్సర్. ఇడికి డబ్బులు ఇస్తే వెనక్కి వస్తాయి, ఇడికి రావు. ఇది సిబిల్ స్కోర్, సింపుల్ లాంగ్వేజ్. నౌ నువ్వు డబ్బులు తీసుకుంటే వాడికి ఎలా తెలుస్తుందిరా? అంతా ఆన్లైన్ కదా నాన్న, పాన్ కార్డ్, ఆధార్ కార్డ్ కదా, మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ తెలిసిపోతాయి. ఓకే, నేను తీసుకున్నా కూడా తెలిసిపోతాయా? నువ్వు తీసుకున్నా తెలుస్తుంది, కానీ నువ్వు తీసుకుని డిఫాల్ట్గా ఉన్నది నా మీద ఇంపాక్ట్ పడదు. ఓన్లీ నేను చేసిన దానికే ఇంపాక్ట్. పేరెంట్స్ రోల్ ఉండదు ఇక్కడ, గుర్తుపెట్టుకో. అండ్ రీసెంట్ ఎస్బీఐ పీఓలో క్లాజ్ రిమూవ్ చేశారు. హోప్ యూ నో దట్, రైట్? నెక్స్ట్, సరే పక్కన పెట్టండి. సిమిలర్లీ, దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ విల్ గివ్ సిబిల్ కైండ్ ఆఫ్ రేటింగ్స్ టు కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వెన్ దేర్ పొజిషన్ ఇంప్రూవ్. చూడండి ఇక్కడ ఏముంది క్వశ్చన్లో, అంతా మర్చిపోండి. విచ్ కంపెనీ వాజ్ రీసెంట్లీ అప్గ్రేడెడ్? ఎస్ఎన్పి ర్యాంకింగ్ బీబీబీ మైనస్ నుంచి బీబీ ప్లస్ వచ్చింది. అప్గ్రేడెడ్ అంటే ఏదో ఒక ఆన్సర్ దీంట్లో ఆ కంపెనీ మార్కెట్ రెప్యుటేషన్ పెరిగినట్టే కదా. అప్గ్రేడెడ్. డౌన్ గ్రేడెడ్ అంటే దింపేసింది, ఆ డబ్బులు తీసుకుని ఇవ్వట్లేదు. సో ఇలా పెరగడం వల్ల ఈ కంపెనీకి మార్కెట్లో వాల్యూ పెరుగుతుంది, లోన్స్ ఇవ్వడానికి ముందుకు వస్తారు, అంతే కదా. సిమిలర్లీ ఇండియా కూడా, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఇలాంటి ర్యాంకింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. అలా చేసినప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ వస్తారు. అంటే గుడ్ ఇన్ ఫినాన్స్, బ్యాడ్ ఇన్ ఫినాన్స్, అంతే. అది రేటింగ్స్ అనమాట ఇక్కడ, రైట్? సో అదానీ పోర్ట్ అప్గ్రేడెడ్. సో రీసెంట్గా ఎవరికి ఇచ్చింది? ఎస్ఎన్పి స్టాండ్ ఫర్ స్టాండర్డ్స్ అండ్ పూర్. బీబీబీ నుంచి మైనస్ నుంచి బీబీబీ ప్లస్కి వచ్చారు, రైట్? నెక్స్ట్, రీసెంట్గా కంపెనీ సీఓ ఇండియాకి వచ్చాడు. ఆ కంపెనీ సీఓ ఇండియాకి వచ్చాడు. గూగుల్ సీఓ రాలేదు ఈ వీక్లో. అమెజాన్, జాజీ, so he came to India and he announces, Andy Jassy, Amazon will invest $13 billion, okay, cloud infrastructure in India by 2030. And the announcement was made by Amazon CEO Andy Jassy. Okay, right?
సో టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అమెజాన్లో ఆర్డర్ పెడితే జల్దీ వస్తుందని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫ్లిప్కార్ట్ కంటే కూడా. నాకు ఊరికే గుర్తుంటుందా? నాకు మన స్టూడెంట్ పేర్లే చక్కగా తెలియదు, వీళ్ళ పేర్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి? సో అమెజాన్లో పెడితే జల్దీ వస్తుంది, యాద్ రఖ్లో ఐసా ఈజీ సే ఆ జాయేగా, ఆసానీ సే యాద్ రఖనా. Amazon's total planned investment in AI and cloud infrastructure in India 2026 to 2030 okay now exceeds $21 billion. ఎంత అవసరం లేదు మనకి, కంపెనీ ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు గుర్తుపెట్టుకోండి. వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్యాంకింగ్ అఫైర్స్. ద రోల్అవుట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ త్రూ ద భీమ్ యాప్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ బ్యాంక్? ఏ బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేసింది? కెనరా బ్యాంక్. క్వశ్చన్ కవర్ చేయలేదు. సో భీమ్ యూపీఐ ఫైనాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ని రీసెంట్గా ఏ బ్యాంక్ రోల్ చేసింది అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఓకేనా. ఇది మనకి ఆల్ ఇండియా ఫింగర్ ప్రింట్ కాన్ఫరెన్స్. సో ఆల్ ఇండియా ఫింగర్ ప్రింట్ కాన్ఫరెన్స్ held in New Delhi, inaugurated by Amit Shah. So developed by National Crime Records Bureau. Okay, National Crime Records Bureau Director General. ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎవ్రీ డే ఆల్టర్నేట్ డే కరెంట్ అఫైర్స్లో ఎన్సీఆర్బి న్యూస్లోకి వస్తుంది. అమిత్ గార్గ్. ఓకే, అది నార్కోటిక్స్ బ్యూరో, సారీ, క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో డైరెక్టర్ రంజన్. సో ఎంపవరింగ్ పోలీస్ విత్ ఇట్. నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో, అది సారీ నార్కోటిక్స్ బ్యూరో, అది అమిత్ గార్గ్. జ్యూరిస్డిక్షన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్, ఎన్సీఆర్బి. Which organization released 2026 rankings of world's most family-friendly airports? Yes, what is the answer? Attraction tickets are Skytrax are attraction tickets. So recently, Bengaluru Kempagowda International Airport ranked third most family-friendly airport, ranking by Attraction Ticket Limited. So overall ga chuskunte top airport edi Finland, Helsinki, Vantaa. Second, Singapore. థర్డ్ బెంగళూరు, ఫోర్త్ హైదరాబాద్. సో మోస్ట్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్లీ ఎయిర్పోర్ట్గా దీనికి ఇక్కడ రికార్డ్ సెట్ చేశారు, రైట్. సో బెంగళూరు కెంపగౌడ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ థర్డ్ ర్యాంక్ ఓవరాల్గా. ఫస్ట్ హెల్సింకి, సెకండ్ సింగపూర్, థర్డ్ బెంగళూరు, ఫోర్త్ హైదరాబాద్. Subhanshu Shukla, who is the author of the memoir The Second Orbit, Belief of a Man, Dreams of 1.4 Billion Hearts. Subhanshu Shukla. The Second Orbit, Belief of a Man. So authored by Subhanshu Shukla. Which institute successfully demonstrated blue swimmer crab farming? ICAR CMFRI. Okay, లేదా సీబానా. వాట్ ఈస్ ది ఆన్సర్? ఆక్వాకల్చర్కి సంబంధించింది ఇది, స్విమ్మర్ క్రాబ్. సో సిఐబిఏ, ఐకార్, సిబా డెమాన్స్ట్రేట్ బ్లూ స్విమ్మర్ క్రాబ్ ఫార్మింగ్. బ్లూ స్విమ్మర్ క్రాబ్ ఫార్మింగ్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే స్టాటిక్ జీకేలో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ బ్రాకిష్ వాటర్ ఆక్వాకల్చర్ ఎక్కడుంది అంటే చెన్నై. ఓకే, సో ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ బిట్, నోన్ ఫర్ షిమ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆల్, రైట్. Recently, Amit Shah launched nafex.in. So, ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ కోఆపరేటివ్స్ అండ్ హోమ్ అమిత్ షా లాంచ్ నాఫెడ్. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ నాఫెడ్? కోఆపరేటివ్స్కి సంబంధించింది అగ్రికల్చర్ కోఆపరేషన్. ఓకే, నాఫెడ్ స్టాండ్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కోఆపరేషన్. ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ఢిల్లీ 1958. ఓకే, రీసెంట్గా దీనికి ఒక పోర్టల్ని స్టార్ట్ చేశారు. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అగైన్స్ట్ ఎబోలా. లైక్ ఎవరైతే ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ వస్తున్నాయో, ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి వస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ పోర్టల్ని ఏర్పాటు చేశారు బై సివిల్ ఏవియేషన్ మినిస్టర్ రామ్మోహన్ నాయుడు గారు. ఎయిర్ సువిధ 2.0. ఎయిర్ సువిధ లాంచ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ ఢిల్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్. పర్పస్ కాంటాక్ట్లెస్ ప్యాసింజర్ సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్ పోర్టల్. ఆబ్జెక్టివ్ టు స్ట్రెంగ్థెన్ హెల్త్ సర్వేలెన్స్ అట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ ఇన్ ఎబోలా రెస్పాన్స్. Okay, right. CDOT, fourth Center of Excellence. CDOT signs MOU with IIT Hyderabad. Center for Development of Telematics signed an MOU with IIT Hyderabad. Purpose, promote research in next generation. Okay, CDOT. Other three centers కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి
కాన్పూర్, గాంధీనగర్, రూర్కీ, హైదరాబాద్. సి డాట్ ఫుల్ ఫామ్ చూసుకోండి. సెంటర్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టెలిమేటిక్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్, ఇండియాస్ ప్రీమియర్ టెలికాం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్. హౌ మెనీ యూత్ లెడ్ స్టార్టప్స్? మనకి రీసెంట్గా 8th యూత్ కోలాబ్ నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్ జరిగింది. ఇందులో ఎన్ని స్టార్టప్స్ సెలెక్ట్ అయ్యాయి? 6 స్టార్టప్స్. 6 స్టార్టప్స్ సెలెక్టెడ్ as a winners of 8th యూత్ కోలాబ్ నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఛాలెంజ్. సో ఓవరాల్గా 350 ఏమో వస్తే 6 సెలెక్ట్ అయినాయి. ఓకే, సో ఏ ఏరియాస్లో? సస్టైనబుల్ టెక్స్టైల్స్, సర్క్యులర్ ఎకానమీ, ఫుడ్ సిస్టమ్స్ ఎక్సెట్రా. సో విన్నర్స్కి 3.5 lakhs సీడ్ గ్రాంట్. సీడ్ గ్రాంట్ అంటే స్టార్టప్ స్టార్టింగ్లో మీకు బిజినెస్ ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఇచ్చేది సీడ్ క్యాపిటల్ అంటారు. ఓకే, రన్నర్ అప్. సో ఇది చూసుకోండి, యుఎన్డిపి, ఇండియా పార్ట్నర్స్. Which is the first approved drug to delay the onset of type 1 diabetes? See, teplizumab. Okay. So teplizumab, first type 1 diabetic delay drug. So it is an immunotherapy drug, delays the onset of stage 3 type 1 diabetes. ఇంట్రావీనస్ అంటే గుర్తుంది కదా మనకి, త్రూ నర్వ్స్ సెలైన్ పెట్టేది ఇంట్రావీనస్ అవుతుంది, ఐవి. Which organization has officially handed over the FOC certificate of Indigenous Netra Airborne Early Warning Center? DRDO, Defense ఏది వచ్చినా DRDOనే. ఓకే, DRDO ఇండిజినస్ ఎయిర్బోర్న్ ఎర్లీ వార్నింగ్ సిస్టమ్ నేత్రా. ఓకే, ఇది ఎంబ్రార్ EMB 145 ఎయిర్క్రాఫ్ట్కి దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఓకేనా, 5th country to develop. ఓకే, IB డైరెక్టర్ మహేష్ దీక్షిత్. ఓకే, సో ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో. ఓకే, ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి మహేష్ దీక్షిత్ రీసెంట్గా వచ్చారు. డన్. సో 1993 బ్యాచ్, రీప్లేస్డ్ తపన్ కుమార్ దేకా. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 30th జమ్మూ అండ్ కాశ్మీరే స్కాచ్ అవార్డ్స్ మనకి రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉన్నాయి. ఒకటి తమిళనాడు, 3 ఇనిషియేటివ్స్కి స్కూలింగ్లో. పాస్పోర్ట్ సేవ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి వచ్చింది అర్బన్ డెవలప్మెంట్. గుర్తుంది కదా, బెస్ట్ పాస్పోర్ట్ సర్వీస్కి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పోలీస్కి ఇచ్చారు. ఓకే, సో స్కాచ్ నేషనల్ అవార్డ్స్, జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ వన్ దిస్ అవార్డ్, డిజిటల్ గవర్నెన్స్ అండ్ సిటిజన్ సెంట్రిక్ ఇనిషియేటివ్స్. ఫుల్ ఫామ్ SJFI, స్పోర్ట్స్ జర్నలిస్ట్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా. విశ్వనాథ్ ఆనంద్, ఫస్ట్ గ్రాండ్ మాస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. 5-time వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ విశ్వనాథ్ ఆనంద్ achieved SJFI medal. The award was presented by the former Indian captain Krishnamachari Srikanth. Okay. షూటింగ్లో ఓవరాల్గా ఇండియాకి 25 మెడల్స్ వచ్చినాయి. వీళ్ళిద్దరికి కూడా మెడల్స్ వచ్చాయి. ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగిందంటే సుల్, జర్మనీ, SUHL. ఓకే, జర్మనీ. ఇండియాకి లాస్ట్ ఎడిషన్ మనకి పెరూ క్యాపిటల్ లీమాలో జరిగాయి. అక్కడ 24 మెడల్స్, ఇప్పుడు ఇక్కడ 25 మెడల్స్. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ కూడా 24 ఉన్నారు, ఒకటి అప్గ్రేడ్ అయింది, తర్వాత 25 మెడల్స్. సో వనిష్కా చౌదరి అండ్ శివ నార్వల్ వన్ ద సిల్వర్ మెడల్ ఇన్ ద 10 meter ఎయిర్ పిస్తల్. సో ఛాంపియన్షిప్ ఎక్కడ జరిగిందంటే సుల్, జర్మనీ. ఓకే, సో ఓవరాల్గా కనుక చూసుకుంటే ISF ఫినిష్ 25 కదా. ఓకే, షూటింగ్ కదా, రైట్. నెక్స్ట్ సంస్కృతి రత్న భాండార్ బహువయవార్ ఇతివృత్తో. ఎవరు తీసుకొచ్చారు దీన్ని? జయంత కుమార్ రాయ్ అండ్ సంగీత రాయ్. డాక్టర్ జయంత కుమార్ రాయ్ అండ్ సంగీత రాయ్. సంస్కృతి రత్న భాండార్ బహువయవార్ ఇతివృత్తో. హానరబుల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లాస్ట్ వీక్ మన గురించే 3 బుక్కులు రిలీజ్ చేశారు, అందులో ఇది ఒకటి ఉంది. సో రాసింది ఎవరు అంటే జయంత కుమార్ రాయ్, సంగీత రాయ్. రైట్. నెక్స్ట్ ఫార్మర్ MP రాశారు ఈ బుక్ని. రిలీజ్ చేసింది ఎవరు? రిలీజ్డ్ బై వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సిపి రాధాకృష్ణన్ గారు. ఓకే, సో చూడండి, VIP కల్చర్ ఇన్ ఇండియా, పవర్, ప్రివిలేజ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఓకేనా, క్లియర్. సో రిలీజ్డ్ బై వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. రాసింది ఎవరు అంటే నబమ్ రేబియా.
Sandeep Kumar, right? Next, World Vitiligo Day is celebrated every year, observed every year. అంత అవసరం లేలే. 25th June ఫ్రమ్ స్టిగ్మా టు స్ట్రెంగ్త్. 26th మెంబర్ ఎవరు? సౌదీ. 27th రైట్, బంగ్లాదేశ్. క్లియర్, రైట్. రీసెంట్గా యాడ్ అయింది. బంగ్లాదేశ్ జాయిన్స్ ఐబీసీఏ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్. బంగ్లాదేశ్ అనౌన్స్ ఐబీసీఏ జాయిన్స్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్. ఓకే, సో ఒకసారి ఎగ్జామ్లో 24లో అనుకుంటా, అప్పుడు ఇన్ని కంట్రీస్ లేవు, కొన్నే ఉన్నాయి. ఐబీసీఏ మెంబర్ కంట్రీస్ ఒకసారి అడిగారు, ఒక ఎగ్జామ్ 24 క్వశ్చన్లో అడిగారు. ఒకసారి మెంబర్స్ చూసుకోండి, ఏ కంట్రీస్ నుంచి ఉన్నా ఏంటి అనేది ఒకసారి ఒక లుక్ వేయండి. ఏషియా పెసిఫిక్, ఆఫ్రికా కంట్రీస్ నుంచి, అమెరికా అండ్ యురేషియా నుంచి, రైట్. విచ్ ఆర్గనైజేషన్ టెంపరరీ పాజ్డ్ అసిస్టెన్స్ ఫర్ వెజల్ ఎవాక్యుయేషన్? జనరల్గా మనకి సీజ్ ఫైర్ తర్వాత లైక్ పీస్ డీల్ అయిపోయిన తర్వాత ఒప్పుకున్నారు, కానీ ఇరాన్ ఒక వెజల్ని టార్గెట్ చేసింది, ఎవర్ లవ్లీ అనే వెజల్ని టార్గెట్ చేసింది, దాన్ని బ్లాస్ట్ చేసింది. దాని తర్వాత మళ్ళీ మ్యాటర్ మొదటికి వచ్చింది. ఓకే, సో ద ఇంటర్నేషనల్ మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ టెంపరరీ స్టాప్ ద హెల్పింగ్ ఎవాక్యుయేట్ ఫ్రమ్ పర్షియన్ గల్ఫ్. రీజన్, ఇరాన్ అటాక్ ఆన్ ద కమర్షియల్ కంటైనర్ షిప్ నియర్ ద స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోస్. సో అటాక్డ్ కంటైనర్ ఎవర్ లవ్లీ, అది పక్కన పెట్టండి. బికాస్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్మోస్ ఇంటర్నేషనల్ మనకి మ్యారిటైమ్ ఆర్గనైజేషన్ బాగా న్యూస్లో ఉంది. సో ఒకసారి ఇక్కడ చూసుకోండి. లండన్ ఎస్టాబ్లిష్ ఇన్ 1948. కరెంట్ సెక్రటరీ జనరల్ ఈజ్ ఆర్సినో డొమింగ్వెస్. నాగ్పూర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎవరు టేక్ ఓవర్ చేసుకున్నారు రీసెంట్గా? జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్. సో జిఎంఆర్ ఎయిర్పోర్ట్స్ టేక్స్ ఓవర్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ నాగ్పూర్ ఎయిర్పోర్ట్. సో అఫీషియలీ అనౌన్స్డ్ ద డీల్. So signed 30-year concession agreement with Mihan. Under the proposed amendments, each person in Antyodaya eligible for maximum 35 kgs. So National Food Security Act 2013లో ఫ్రేమ్ చేశారు. అండర్ ది యాక్ట్ ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి కండిషన్స్. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్, ఈ సుశ్రుత్ క్లినిక్ రీసెంట్గా మనకి in order to maintain health records with the minimum subscription amount మనకి ఇది తీసుకొచ్చారు. సో లాంచ్ ఎవరు చేశారు దీన్ని? ఐఐటి ఢిల్లీయా, సీడాకా? ఈ సుశ్రుత్ @clinic లాంచ్ బై యూనియన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్, మిస్టర్ నడ్డాజీ. సో డిజైన్ ఫర్ స్మాల్ అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్. అంటే మనకి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, టార్గెట్ ఎవరు ఇక్కడ మనకి? స్మాల్ అవుట్ పేషెంట్ క్లినిక్. మనకి జనరల్గా కొన్ని సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ సీ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ CCE, మనకి మీరు ఇన్ అవ్వడము, మీరు ఎగ్జామ్స్ రాసింది మొత్తం స్టూడెంట్ రాసిన ప్రతి ఎగ్జామ్ డేటా మన దగ్గర ఉంటుంది. సో వీఆర్ మెయింటైనింగ్ దట్ సాఫ్ట్వేర్. అదొక సాఫ్ట్వేర్లో యువర్ అటెండెన్స్, ఇవాళ మీరు ఏ టైం క్లాస్కి వచ్చారు, ఏ ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు, ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వచ్చే ముందు రాస్తారు కదా, ఏ సబ్జెక్ట్లో ఎంత స్కోర్ వచ్చింది, మీరు ఏ ఎగ్జామ్స్ రాస్తారు, మొత్తం డేటా మన దగ్గర వస్తుంది. బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్స్ యూ గెట్ సెలెక్టెడ్ వీ కెన్ రివీల్ అవర్ సెలెక్షన్స్. ఓకే, మన దగ్గర క్లియర్గా అక్యురేట్ డేటా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఆ డేటా ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ దట్ సిస్టమ్ వీఆర్ పేయింగ్ హెవీ అమౌంట్ టు ద ఐటీ కంపెనీస్. వీ హ్యావ్ టు బికాస్ డేటా బయటికి పోకూడదు, తెలుసు కదా, సెక్యూరిటీ కానీ ఇది కానీ సర్వర్ కానీ ఎంత. నౌ ఇమాజిన్, నౌ టేక్ కేస్ టు పేషెంట్స్, యు ఆర్ ద డాక్టర్స్, యు ఆర్ రన్నింగ్ స్మాల్ క్లినిక్, యూ వాంట్ టు మెయింటైన్ అ డేటా ఆఫ్ అ పేషెంట్, లైక్ వెన్ హీ ఆర్ షీ కేమ్, వాట్ వాజ్ ద ట్రీట్మెంట్ యూ అడ్వైజ్. దానికి మనకి కొన్ని అప్లికేషన్స్, కొన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి, డాక్టర్ ప్రాక్టో అని కానీ కొన్ని ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ అపాయింట్మెంట్ బుకింగ్, అపాయింట్మెంట్ త్రూ యాప్, ఇలా చేసుకోవచ్చు. సో దోస్ డిజిటల్ సిస్టమ్స్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్. యూ ఆర్ సపోజ్ టు పే సమ్ 10,000, 15,000 per month. So instead of that, Government of India launched this application, e-Sushrut Clinic. Okay, so designed for whom? Small outpatient clinic, స్మాల్ డాక్టర్స్. మీరు వెళ్తారు కదా హాస్పిటల్కి బేసిక్ చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ ఉన్నప్పుడు, అట్లా వాళ్ళు ఈ దీంట్లోకి వెళ్ళిపోయి యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద క్లినిక్ నేమ్, యూ కెన్ సెలెక్ట్ ద డాక్టర్ నేమ్. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీరు అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. అపాయింట్మెంట్ అవైలబుల్ ఉంటే యూ కెన్ ఫిక్స్ దట్, అపాయింట్మెంట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు. మీ రికార్డ్స్ మొత్తం దాంట్లో మెన్షన్ చేస్తారు, నేమ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్, ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా ఆన్లైన్లోనే ఉంటుంది. ఓకే, అట్లా అనమాట. ఈ మొత్తం దీన్ని తీసుకొచ్చారు. సాఫ్ట్వేర్ వాజ్ డెవలప్డ్ బై సీడాక్. సో ప్రైస్ ఎంత? $499 per month. ఓకే, ఫర్ 5 users. ప్రమోషనల్ రేట్ $299 per month. ఫస్ట్ 3 months విల్ బి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఓకే, లైన్ గుర్తుందా?
లైన్స్ గుర్తున్నాయా? కంపల్సరీ లైన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవాళ దాంట్లో సెకండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్గా చెప్పొచ్చు. గన్ షాట్ పడే క్వశ్చన్స్ ఇవి. ఫస్ట్ ఆర్బీఐ గైడ్ లైన్స్, మిగతావి రావచ్చు రాకపోవచ్చు, ప్రాబిలిటీ ఉంది, ఛాన్స్ తీసుకోవచ్చు. బట్ ఇక్కడ మనకి సెకండ్ క్వశ్చన్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్ ఇదే. 7 న్యూ హై స్పీడ్ ట్రైన్ కారిడార్స్. ఏం అడిగాడు క్వశ్చన్లో? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ప్రపోజ్డ్ లైన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ప్రపోజ్డ్ లైన్. సో ముంబై పూణే, పూణే హైదరాబాద్, హైదరాబాద్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ చెన్నై, చెన్నై బెంగళూరు, ఢిల్లీ వారణాసి, సిలిగురి టు వారణాసి. 7 లైన్స్ని ప్రాపర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. 7 లైన్స్ని ప్రాపర్గా, 7 ఆ లైన్స్ని, ఓకేనా? ఇది. అండ్ బుల్లెట్ ట్రైన్ టెక్నాలజీ, ఏ టెక్నాలజీ? షింకాన్సెన్ టెక్నాలజీ. ఇండియాస్ ఫస్ట్ బుల్లెట్ ట్రైన్ రూట్ ముంబై టు అహ్మదాబాద్, లెంత్ 508, టెక్నాలజీ పార్ట్నర్ జపాన్. రైట్. సో ఇది మనకి. బ్రేక్ తీసుకోండి, 5 minutes బ్రేక్ తర్వాత విల్ కంటిన్యూ. Go for a break and we'll start.
Next, question 40. Diksha is a key component of which of the following initiatives? PM e-Vidya. So Diksha full form చూసుకోండి, digital infrastructure for knowledge sharing. Okay, so Diksha, India's one nation one digital platform for school education, so launched in 2017 by Ministry of Education, so developed and managed by NCRT collaboration with CIET. Just full form చూసుకోండి, maximum question అక్కడే పడుతుంది. ఓకే రైట్. రీసెంట్గా యునెస్కో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్లో మనకి కలిసినటువంటిది దీపావళి. బట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇంటాంజిబుల్ అసెట్లో మనకి ఇంకొకటి యాడ్ చేశారు. సుఫియాన్ అంటే యాడ్ చేయలేదు, టెంటేటివ్గా ఉంది, నాట్ యాడెడ్. సో సుఫియానా మసూకి ఎక్కడిది? కాశ్మీర్ వ్యాలీ. ఓకే రైట్. సో సుఫియానా మసూకి రీసెంట్లీ ఇంక్లూడెడ్, సీకింగ్ ఇంక్లూజన్ ఇన్ యునెస్కో ఇంటాంజిబుల్ కల్చర్ లిస్ట్, అంటే యాడ్ చేయండి అని చెప్పి అడుగుతోంది. రైట్. కుక్రీ. సో జస్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే, సో కుక్రీ ద ప్రైడ్ ఆఫ్ గోర్ఖాస్. కుక్రీ is a traditional curved knife associated with the Gorkha soldiers of Nepal. It symbolizes courage, bravery, loyalty, strength and honor. ఎన్ని అవసరం లేదు, జస్ట్ కుక్రీ చూసుకోండి. అండ్ మోటో ఆఫ్ గోర్ఖాస్, better to die than be a coward. ఒడిస్సా లాంచ్ చేసింది గో ఈస్ట్ అనేది. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటబ్బా? ఆబ్జెక్టివ్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ కాదు, రైల్వే కనెక్టివిటీ కాదు, ఫాస్ట్ ట్రాక్ మెకానిజం ఫర్ స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. ఓకేనా? స్ట్రాటజిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ఈస్టర్న్ అండ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియా. Odisha government launched the Go East policy to create a dedicated fast track mechanism for strategic investment from East and Northeastern India, announced by Chief Minister Mohan Charan Majhi. Right. Odisha ఒకసారి చూడండి, క్యాపిటల్ భువనేశ్వర్, ఖమ్మంపాటి హరిబాబు గారు, చీఫ్ మినిస్టర్ మోహన్ చరణ్ మాజీ. రైట్. ఫెస్టివల్స్ చూసుకుంటే రథయాత్ర, దుర్గా పూజ, రాజపర్బ, అలాగే ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ జగన్నాథ స్వామి టెంపుల్, కొనార్క్ టెంపుల్, చిలికా లేక్, లార్జెస్ట్ బ్రాకిష్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ అండ్ సాల్ట్. రైట్, తెలుసు కదా. రైట్. నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ లింగరాజ టెంపుల్, ఉదయగిరి అండ్ కందగిరి. నేషనల్ పార్క్స్ బితర్కనిక అండ్ సిమ్లీపాల్. నేషనల్ పార్క్స్ బితర్కనిక అండ్ సిమ్లీపాల్ నేషనల్ పార్క్. రైట్. నెక్స్ట్ మేజర్ రివర్స్ మహానది, బ్రాహ్మణి, బైతర్ని, సుబర్ణరేఖ ఉన్నాయి. ఓకే. క్లాసికల్ డ్యాన్స్ ఒడిస్సీ, ఫోక్ డ్యాన్స్ చాహు, ఫేమస్ హ్యాండిక్రాఫ్ట్ పట చిత్ర. ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ డాన్సెస్. ఓకే. క్లాసికల్ ఆర్ట్స్. హౌ మెనీ యూనికార్న్ స్టార్టప్స్? 60. So India ranked 4th globally in the Hurun Global Unicorn Index, slipping 1 position. So currently India has 61 startups. So startup ante enti, unicorn startup రావాలి అని అంటే కంపెనీ వాల్యూ 1 billion or more ఉండాలి. అలాగే who has given the term unicorn? Eileen Lee, Hurun Research Headquarters, Shanghai. In India, highest startups are in Bengaluru, 25, followed by Mumbai. 13th rank. Score? సో ఇక్కడ చూసుకుంటే see the top 3 countries. USA first, second Australia, third UK, fourth Germany. రైట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇండియా స్కోర్ 89.4. ఏ పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు? వాట్ ఆర్ ద ఇండికేటర్స్? ఎకనామిక్ కెపాసిటీ, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ వర్క్, ఎకనామిక్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, అకాడమిక్ రెడీనెస్, స్కిల్స్ అలైన్మెంట్. హౌ ఇండియాస్ పర్ఫార్మ్ ఈజ్ ఇన్ ద స్కిల్స్ ఇండెక్స్, వరల్డ్ ఫ్యూచర్ స్కిల్స్. ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్ ఇది. సో ఓవరాల్ ర్యాంక్ ఈస్ 13 and overall score is 89.4. Shri Amarnath Ji Yatra, Project Hawkeye. So which technology driven surveillance initiative was launched by Jammu and Kashmir Police ante Project Hawkeye. So Jammu and Kashmir Police launched Project Hawkeye in Anantnag district. Project aims to provide enhanced security for Shri Amarnath Yatra 2026. రామన్ డిప్ గుర్తుందా? టీబీ ఫంగలా ప్రోటోజోవానా? బ్యాక్టీరియా. ఇట్స్ బ్యాక్టీరియల్ డిజీజ్, మైకోబాక్టీరియం. సో న్యూ టెక్నిక్ టెస్ట్ ఫర్ టీబీ డ్రగ్స్ ఎఫెక్టివ్నెస్.
Scientists have developed a new method called Raman-Dip to test whether TB medicines are effective. So traditional TB drug resistance test take 4 to 8 weeks. So new method అయితే కనుక 50 అవర్స్లో రిజల్ట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. Cause Mycobacterium TB affect organs mainly lungs, spread through droplets, communicable disease. Recently India ఏ కంట్రీకి BCG vaccines పంపించింది? Recently India has sent to BCG vaccines to which country? Afghanistan. Okay. What is the goal to end TB? 2030. TB goal is to end 2030. Tells the answer? What is the answer? Venezuela capital? Caracas. Okay. Right. So, ఇది మనకి హ్యూమనిటేరియన్ అసిస్టెన్స్ ఇండియా పంపిస్తోంది. ఓకే. The new generation fast patrol vessel ICGS Akshay commissioned in June 2026, which was built at Gowana Garden Richa. So, Bharatiya Tatrakshak, okay, Tatrakshak, Indian Coast Guard commissioned ICGS Akshay, a new generation fast patrol vessel. Ekkada construct chesindi ante Goa. Okay, the name Akshay means indestructible. Akshay ante indestructible. రీసెంట్గా రిజైన్ చేశారు సిఎఫ్ఓగా ఎల్ఐసికి. హూ రిజైన్? దొరేశం ఎప్పుడో చేశారు. సునీల్ అగర్వాల్. సునీల్ అగర్వాల్ చీఫ్ ఫినాన్షియల్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఎల్ఐసి రిజైన్. సో 4 yearsగా ఒకటి చేశారు. ఓకే. సర్వ్డ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఫర్ మోర్ దాన్ 4 years. డిజిగ్నేషన్ ఎఫెక్టివ్ ఫ్రమ్ 14th July. రీప్లేస్డ్ ఎవరి ప్లేస్లో వచ్చారు? రీప్లేస్డ్ రామకృష్ణరావు. ఓకే. సంజయ్ జాజు గుర్తుందా? పద్మా డోరీ దగ్గర ఆయన పేరు వస్తుంది. ఓకే. సంజయ్ జాజు ఇస్ ద నెక్స్ట్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆఫ్ 1992 IAS ఆఫీసర్ బ్యాచ్. Ashok Vaswani is the MD and CEO of which of the following bank? Kotak Mahindra Bank. Step down అయ్యారు కదా. Okay. Ashok Vaswani has decided not to seek another term, so he decided to step down. His current tenure will end on 31st December 2026. Okay. Prabhajit Singh. Ola na Ubera? Prabhajit Singh, President of Uber India and South Asia, resigned from his position after the completion of 10-year term. World's best school prizes, in which 7 Indian schools were shortlisted among the top 10 finalists in 2026. T4 ఎడ్యుకేషన్ 7 schools. ఇప్పుడు అవసరం లేదు కానీ విన్నర్ అయిన తర్వాత అవి చూసుకోండి. ఓకే. షార్ట్ లిస్ట్లోనో కాకుండా ఫైనలైజ్ అయ్యాక చూసుకోండి, మగప్ చేసుకోండి. సో T4 ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ బేస్డ్ ఇన్ లండన్. ఓకే. UK. సో 7 schools లిస్ట్ ఇది మగప్ చేసిన తర్వాత. ఓకే. ఇండియా. విచ్ కంట్రీ టాప్ ద మెడల్ టేబుల్ అట్ ISSF జూనియర్ ఛాంపియన్షిప్? So India tops ISSF Junior Championship 2026. So when you India won total medals enta ante 25. Okay. So last edition lo manaki Perulo 24. So Indian Shooting Sport Federation headquarters Munich, Germany. So once again India, ఇది expected question, ఇది expect చేయొచ్చు. ఓకే. ఇది ఒకటి మనకి ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఈ వీక్లో స్పోర్ట్స్లో ఏషియన్ వాలీబాల్. ఇండియా బ్రాంజ్ గెలిచింది, ఇండోనేషియా గోల్డ్ గెలిచింది, సౌత్ కొరియా సిల్వర్ గెలిచింది, ఇండియా బ్రాంజ్ బహ్రెయిన్ మీద గెలిచింది. అదొకటి ఇంపార్టెంట్ బిట్ మనకి. 3 countries టాప్ 3. ఇండియా మెడల్ గెలిచింది అనే దానికంటే కూడా ఈవెంట్ అహ్మదాబాద్లో జరిగింది. ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్ ఇండియాలో జరిగితే మనకి ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? ఏషియన్ వాలీబాల్కి. ఓకే. రైట్. ఇండియాస్ టాప్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ సుమిత్ నాగల్ రీసెంట్గా టార్గో మూరెస్ ట్రోఫీ టోర్నమెంట్ గెలిచారు. అది రొమేనియాలో జరిగింది. ఎక్కడ జరిగింది అంటే రొమేనియా. ఇండియాస్ టాప్ ర్యాంక్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ సుమిత్ నాగల్ వన్ ద టార్గో మూరెస్ ఛాలెంజర్ టోర్నమెంట్ ఇన్ రొమేనియా. హీ డిఫీటెడ్ ఫెలిక్స్ బాల్షా ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ ఇన్ ద ఫైనల్ విత్ స్కోర్ ఆఫ్ 6.63. స్కోర్ అవసరం లేదు కానీ జస్ట్ చూసుకోండి అంతే. గీతాంజలి శ్రీ. ఓకే. Tomb of Sand. Mixed metaphors recently authored by Dicey Rockwell. Dicey Rockwell recentగా
మిక్స్డ్ మెటాఫర్స్ అనేటువంటి ఒక బుక్ని రాయడం జరిగింది. సో ఇట్ ఈస్ పబ్లిష్డ్ బై బ్లూమ్స్బరీ అండ్ షీ వాన్ ఇంటర్నేషనల్ బుకర్ ప్రైజ్ 2022 అలాంగ్ విత్ గీతాంజలి శ్రీ ఫర్ హర్ హిందీ నోవెల్ టూంబ్ ఆఫ్ శాండ్. వినయ్, టైటాన్ ఫుల్ ఫామ్ గుర్తుందా? టాటా ఇండస్ట్రీస్ తమిళనాడు, టైటాన్ ఫుల్ ఫామ్ అది. వాళ్ళ పేరు ఏం పెట్టాలని వాచ్ కంపెనీకి టాటా ఇండస్ట్రీస్ తీసుకున్నారు అండ్ ల్యాండ్ కానీ సపోర్ట్ కానీ టిట్కో ఇచ్చింది. సో టైటాన్లో టై తమిళనాడు అండ్ ద రిజల్ట్ ఈస్ టైటాన్, ఇలా దానికి పేరు వచ్చింది. ఓకే, సో టైటాన్ ఇన్సైడ్ ఇండియాస్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కన్స్యూమర్ బ్రాండ్ వినయ్ కామత్. ఓకే, India's most successful consumer brand, Titan, so recently authored by journalist Vinay Kamath. Okay, who released the book VIP Culture in India, Power, Privilege and Distance from Democracy? Already we covered this question, 59th. Okay, already 34th anukunta question repeat ayindi, cheepistanu. 1 second. ఇది పీడిఎఫ్ పెడుతున్నప్పుడు కొన్ని యాడ్-ఆన్స్ చెప్తే మీకు ఫైల్ వస్తుంది కదా, సో అది తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరోది స్ట్రాటజీకే లేదు, అది 1887 తర్వాత మనకి తీసుకొచ్చారు. మహేష్ దీక్షిత్ వచ్చారు కదా, ఐబీ మనం యాడ్ చేయలేదు, సో అది ఒకటి యాడ్ చేయమని చెప్పి పంపించాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది కవర్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఈ డేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి, అవి గుర్తురావు పీకో మనకి. 26 జూన్ ఎవరిదైనా బర్త్డే ఉంది, పర్సనల్ది ఎక్స్ ఉంటే కనుక టార్చర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. అట్లా అంత తప్ప వేరే ఆప్షన్ లేదు. పర్టికులర్గా ఆ రోజే మనకు ఉండాలని ఏం లేదు కాబట్టి బై ఛాన్స్ 26 జూన్ ఎవరికైనా మెమరబుల్ డే వాళ్ళతో ఉంది అని అంటే టార్చర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు. ఓకే, నేను సపోర్ట్ చేశాను కానీ తర్వాత విక్టిమ్ అయ్యాను ఎందుకంటే టార్చర్ చేసింది, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, టార్చర్ ఏ క్రైమ్ అగైన్స్ట్ హ్యుమానిటీ. ఓకే, ఎక్స్పెక్టెడ్ థీమ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ డే అగైన్స్ డ్రగ్ అబ్యూస్. ఎందుకంటే మనకి ఆల్మోస్ట్ ప్రతి ఇండియన్ స్టేట్ కూడా మనకి ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే దాన్ని సెలబ్రేట్ చేశాయి. ఈవెన్ తమిళనాడులో విజయ్ మ్యారథాన్ కూడా చేశారు కదా, గుర్తుందా? రైట్, సో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు క్వశ్చన్. ది వరల్డ్ డ్రగ్ ప్రాబ్లమ్, పర్సిస్టింగ్ ఛాలెంజెస్, న్యూ ఛాలెంజెస్ అండ్ ఇన్నోవేటివ్ రెస్పాన్సెస్. సో ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకున్నామా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. డ్రగ్ అబ్యూస్, సో 26 జూన్ థీమ్ వచ్చేసరికి వరల్డ్ డ్రగ్ ప్రాబ్లం. థీమ్ పెద్దగా ఉన్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్రగ్ అబ్యూస్కి డ్రగ్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. ఓకే, రైట్, ఇది గుర్తుపెట్టుకొని స్టార్ట్ చేసుకోండి. ఎంఎస్ఎంఈ డే 2017 ఫస్ట్ టైం సెలబ్రేట్ చేసాం, అబ్జర్వ్ చేసాం. ఓకేనా, సో ఎంఎస్ఎంఈ డే అబ్జర్వ్డ్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఆన్ 27 జూన్. ఎక్స్పెక్టెడ్ డేలో ఇది ఒకటి ఉంటుంది, ఎంఎస్ఎంఈ. ఎంపవరింగ్ ఎంఎస్ఎంఈ త్రూ ఇన్నోవేషన్. ఎంఎస్ఎంఈ అంటేనే ఇన్నోవేషన్, సస్టైనబుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎంఎస్ఎంఈ డేలో కీవర్డ్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ అండ్ షుడ్గా మనకి ఇన్నోవేషన్ ఉండాలి, ఇది హైలైట్ చేయండి. ఇండస్ట్రీస్ ఎలాగా వస్తాయి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా, రైట్. సీషెల్స్, అక్కడ మనకి బ్లూ హరైజన్ అవార్డ్, 50th నేషనల్ డే ఆఫ్ సీషెల్స్ గెస్ట్ ఆఫ్ హానర్, తర్వాత జొనాథన్ కలిసి వచ్చినాడు పోయి. ఓకేనా, రైట్, క్లియర్. అలాగే వాళ్ళకి ఫస్ట్ లేడీకి, వైస్ ప్రెసిడెంట్కి వాళ్ళ సెకండ్ లేడీకి వాళ్ళ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చారు. ఓకేనా, అదొకటి చూసుకోండి. రైట్, సో గార్డియన్ ఆఫ్ ద బ్లూ హరైజాన్ సీషెల్స్. రైట్, ఇది మనకి సీషెల్స్ సంబంధించింది. క్యాపిటల్ విక్టోరియా, అలాగే సీషెల్స్ రూపీ. అక్కడ అస్సాం రెజిమెంటా, గోర్ఖా రెజిమెంటా? Assam regiment participated. 50th National Day. Guest of honor is Honorable Prime Minister Modi ji, and here the contingent was led by Captain Aryan H. Diolekar. PM fact, Prime Minister home state. So PMFCT related to what? Mother and baby health, child health. Okay, so PM Family Care Tracker, Prime Minister Family Care Tracker digital platform. So PM Family Care వచ్చినప్పుడు PM ఏ స్టేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, గుజరాత్. పైలట్ ప్రాజెక్ట్ అక్కడ స్టార్ట్ చేసేది. దీన్ని పైలట్ అంటే ఏంటంటే ట్రయల్ రన్, మాక్ టెస్ట్ లాగా అనుకోండి, ట్రయల్ రన్. సో లాంచ్ బై అమిత్ షాజీ. ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటిది అంటే మెటర్నల్ అండ్ చైల్డ్ హెల్త్ కేర్.
So real-time monitoring of beneficiaries, platform tracks pregnant women, newborn, infants, children and teenagers, right? ఢిల్లీలో కొత్తగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పాలసీ లాంచ్ చేశారు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ డేట్ ఫర్ టూ వీలర్స్? సో ఇక్కడ చూడండి, ఢిల్లీలో ఈ డేట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎలక్ట్రిక్ టూ వీలర్స్ డెడ్ లైన్ ఎప్పుడు ఇచ్చారు? 1st April. RBI డిజిటల్ కాంపెన్సేషన్ స్కీమ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫ్రమ్ 1st January 2027. ఓకే, సో టూ వీలర్స్కి ఇచ్చిన డెడ్ లైన్ ఢిల్లీలో. ఢిల్లీ రీసెంట్గా ఈ వెహికల్ పాలసీ లాంచ్ చేసింది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్ ఆర్ యూటీ లాంచ్ ఈ వెహికల్ పాలసీ అంటే ఢిల్లీ. 25 to 30 డెడ్ లైన్ 1st April 2028. మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఆ తర్వాత జరిగే రిజిస్ట్రేషన్స్ అన్నీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్సే జరగాలి. దెన్ 2 electric 3 wheelers and N1 trucks. ఇది కనుక చూస్తే 3 wheelers కానీ ఇవి చూస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ Jan 2027 నుంచే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. ఓన్లీ ఎలక్ట్రిక్ 3 wheelers కెన్ బి రిజిస్టర్డ్. ఓకే, స్కూల్ బస్సెస్ కన్వర్ట్ అట్లీస్ట్ 10% ఆఫ్ దేర్ ఫ్లీట్. 10 buses ఉంటే అట్లీస్ట్ 1 bus షుడ్ బి ఫ్రమ్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్. ఓకే, 7th కేటగిరీ యాడ్ చేశారు. 7th కేటగిరీ low birth weight baby 0 to 6 months. So anemia, iron deficiency, anemia mukt bharat abhiyan revised guidelines 2026. Okay, so kottaga add aina beneficiary evaru ante 0 to 6 months babies ni kuda 7th category add chesaru. Very important question. So strategy marcharu. T3 place lo 4 T's pettaru. Test, treat, talk, track. Anemia 67% of Indian children, 57% of Indian women, 52% of Indian pregnant women, 59% of teenagers. Okay, ఈ రేంజ్లో అనేమియా డెఫిషియన్సీ ఇస్ వెరీ క్లియర్ ఇన్ ద ఇండియన్ ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్. ఓకేనా, లైఫ్ స్టైల్ కావచ్చు, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కావచ్చు. ఓకే, వాట్ ఆర్ బి ద రీజన్? కొలీజియం స్ట్రెంత్ ఈజ్ 4+1 కదా. కొలీజియం ప్లేస్లో కొత్తగా వచ్చారు, ఒకళ్ళని తీసి ఒకళ్ళు వచ్చారు. నరసింహ గారు వచ్చారు, మహేశ్వరి గారు వెళ్ళిపోయారు. సో నాట్ అన్నప్పుడు ఆన్సర్ ఏంటి? డి. మహేశ్వరి గారు లేరు కదా ఇప్పుడు, సో ఆప్షన్ ఈజ్ డి. పిఎస్ నరసింహ గారు మనకి ప్రెసెంట్ జస్టిస్ పిఎస్ నరసింహ గారు రావడం జరిగింది. ఎవరి ప్లేస్లోకి వచ్చారు? జస్టిస్ మహేశ్వరి గారి ప్లేస్లోకి వచ్చారు. ఎప్పటి వరకు వారు ఆఫీస్లో ఉంటారు అంటే 28 మే 28, 2028. ఓకే, సో ద కొలీజియం నౌ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా విక్రమ్నాథ్ గారు, బివి నాగరత్న గారు, ఎంఎం సుందరేష్ గారు అండ్ పిఎస్ నరసింహ గారు కొత్తగా వచ్చారు. మహేశ్వరి గారు వెళ్ళిపోయి వారి ప్లేస్లో వీరు వచ్చారు. ఫంక్షన్స్, అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్, అదే జడ్జెస్ ట్రాన్స్ఫర్ కానీ అపాయింట్మెంట్ కానీ అన్నీ కూడా ఇక్కడ జరుగుతాయి. ఓకే, జస్ట్ గో త్రూ ది ఆర్టికల్స్, స్పెషల్లీ ఎస్ఎస్సి అండ్ రైల్వేస్. కిసాన్ సారథి, హౌ మెనీ లాంగ్వేజెస్? 13 లాంగ్వేజెస్. రీసెంట్గా న్యూస్లో ఉంది. కిసాన్ సారథి ఈజ్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అడ్వైజరీ పోర్టల్ ఫర్ ఆల్ ది ఫార్మర్స్, launched in 2021. It offers services in 13 Indian languages. Okay, so Indian Agriculture Statistic Research Institute, Rajendra Prasad, 1930, New Delhi. Okay, Suman roadmap evar gurinchi? Same, mother and child, pregnant woman, mother and child. Suman roadmap 2030 aims to accelerate India's progress towards achieving which of the following? SDG 3. Union Health Minister JP Nadda ji launched Suman roadmap. Surakshit Matritva Ashwasan. Surakshit Matritva Ashwasan. So it is a strategy to improve mother baby health across India. SDGs by 2030. ఒకసారి ఇంత లైటింగ్ వచ్చింది, కళ్ళు జివ్వు అంటున్నాయి. The focus is on ensuring safe pregnancy, childbirth, quality newborn care, universal health care access. సో సుమన్ రోడ్ మ్యాప్ చూసుకోండి, ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో మోస్ట్లీ మీకు అడిగితే పీసీటీ అదే ఎఫ్సిటీ చూసారు కదా, అదొకటి కానీ పైలట్ సెట్ సుమన్. జూన్ లాస్ట్ వీక్లో మదర్ బేబీ గురించి 2 యాప్స్ లాంచ్ చేశారు. 1 సుమన్ కొంచెం ఫోకస్ ఎక్కువ చేయండి. సుమన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్, ఫుల్ ఫామ్ కానీ పర్పస్ కానీ ఓకే లాంచ్ బై కానీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. రైట్, 17 SDG గోల్స్ మనకు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ పావర్టీ, సెకండ్ వచ్చేసరికి హంగర్, థర్డ్ వచ్చేసరికి హెల్త్ అండ్ వెల్బింగ్, ఫోర్త్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, ఫిఫ్త్ జెండర్ ఈక్వాలిటీ, క్లీన్ వాటర్ అండ్ శానిటేషన్. ఇవి మనకు ఉన్నటువంటి అప్డేట్స్. 105
విశిష్ట సేవా మెడల్ గుర్తుందా? టోటల్ మెడల్స్ 105. ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఎవరైతే కంట్రీ కోసం వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ కానీ వాళ్ళ స్కిల్స్ కానీ చూపించారో వాళ్ళకి మనకి ఈ అవార్డ్స్ ఇస్తారనమాట. టోటల్గా 105 మెడల్స్ మనకి హానరబుల్ ప్రెసిడెంట్ ఇచ్చారు. డిస్టింగ్విష్ సర్వీస్ మెడల్స్ ఏంటేంటి ఆ మెడల్స్ చూడండి. ఇక్కడ మీకు కలర్ కాంబినేషన్ కూడా ఇచ్చాను. జస్ట్ గో త్రూ ద కలర్ కాంబినేషన్ బిఫోర్ గోయింగ్ త్రూ ద రివిజన్. ఆ స్ట్రిప్ కలర్స్ చూసుకోండి. లాస్ట్ టైం ఐబీపీఎస్ పీఓలో పరమవీర్ చక్ర వాటికి స్ట్రిప్ కలర్స్ అడిగాడు క్వశ్చన్. సో అందుకని కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండండి. సర్వోత్తమ్ యుద్ధ సేవా మెడల్, పరమ విశిష్ట సేవా మెడల్, ఉత్తమ్ యుద్ధ సేవా మెడల్, ఓకే, అతి విశిష్ట సేవా మెడల్, రైట్. ఇవి మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ మెడల్స్. టోటల్గా మెడల్స్ ఎన్ని వచ్చాయి మనకి? సోల్జర్స్కి 105. సో ఈ అవార్డ్స్ ఎవరికి ఇస్తారు అంటే ట్రై ఫోర్సెస్ అండ్ డిఫెన్స్ పర్సనల్స్కి ఇస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టాటిక్ జీకేలోకి వెళ్తే ఫస్ట్ సర్వోత్తమ్ యుద్ధ సేవా మెడల్ 1980, ఓకే. దెన్ ఉత్తమ్ యుద్ధ సేవా మెడల్ 1980, దెన్ పరం విశిష్ట సేవా మెడల్ 1960, అతి విశిష్ట సేవా మెడల్. సో బ్లూ కలర్ ఉంది కాబట్టి ఆర్డర్ డ్యూరింగ్ పీస్. దెన్ ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే పీస్ టైమ్ మిలిటరీ సర్వీస్ డెకరేషన్స్, దెన్ ఉత్తమ్ యుద్ధ సేవా మెడల్స్ ఇవి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చారు. ఓకేనా, డన్. సో వార్ టైమ్ డిస్టింగ్విష్ సర్వీస్ మెడల్ సర్వోత్తమ్. ఆర్డర్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ యుద్ధ సేవ అంటే లో టు హై రండి. యుద్ధ సేవ, ఉత్తమ్ యుద్ధ సేవ, సర్వోత్తమ్ యుద్ధ సేవ. ఓకేనా, రైట్. జాగ్రత్త, లైక్ మనకి ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆ ప్రొనౌన్సియేషన్ దగ్గర మీకు తెలిసిపోతుంది. సర్వోత్తమ్, సుప్రీంకోర్టుని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం అంటారు. సర్వోన్నత మీన్స్ అపెక్స్. ఓకే, అలా తీసుకోండి. సర్వోత్తమ్ మతలబ్ అపెక్స్ होगा. इसके बाद उत्तम सेवा, उत्तम, देन युद्ध सेवा मेडल. ओकेना, देन परम विशिष्ट, अति विशिष्ट, विशिष्ट. ओकेना, राइट. Easy question, without having any knowledge you can answer. For this much you are thinking that much. So not an objective of rural internal audit అంటే ఏంటంటే ప్రమోషన్ ఆఫ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో రూరల్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ పోర్టల్, యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్ జీ లాంచ్ ఆర్టిఫిషియల్ బేస్డ్ రూరల్ ఇంటర్నల్ ఆడిట్ పోర్టల్. సో టు వెరిఫై, టు క్రాస్ చెక్ ద ఇంటర్నల్ పంచాయత్స్కి దానికి పనికి వస్తుంది. Conceived by Office of Chief Controller of Accounts, Ministry of Rural Development, developed in collaboration with NIC. Okay na, right. Next మనకి June 4th week లో థర్డ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, గన్ షాట్ పడేటువంటి క్వశ్చన్లో ఇది ఒకటి మనకు పెట్టాలి. ఆల్రెడీ మనం 120 క్వశ్చన్స్ మనం చేస్తున్నప్పుడు మన అదృష్టానికి ఆ వీక్లో 1-2 క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా మనకు చాలు. 120 వస్తాయి నేను చెప్పాను. కానీ దీంట్లో థర్డ్ మోస్ట్ ప్రియారిటీ ఏంటి అని అంటే మనకి ఈ క్వశ్చన్. ఎందుకంటే వరల్డ్స్ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఇండియా, చెన్నై, కలపాకం గుర్తుందా? కాపర్ క్లోరిన్ టెక్నాలజీ, థర్మల్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో 3 క్వశ్చన్స్ మనకు ఉంటాయి దీంట్లో. ఫస్ట్ విచ్ కంట్రీ అని అడగడు, ఆన్సర్ ఈస్ ఇండియా. వరల్డ్స్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ప్రాసెస్ హీట్ బేస్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ కలపాకం. డెవలప్ చేసింది బార్క్, బాబా ఆటమిక్ రీసెర్చ్. ఇనాగ్రేట్ చేసింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమిక్ ఎనర్జీ. టెక్నాలజీ వచ్చేసరికి కాపర్ క్లోరిన్. 4 పాయింట్సే చాలు మనకి. ఇవి తప్ప మీరు సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కాదు కాబట్టి మీకు ఎక్కువ డీప్గా ఒక డయాగ్రామ్ వేయండి, అది కట్టండి, ఇది కట్టండి అని అడగడు. ఓకేనా, సింపుల్ చూడండి. ఫస్ట్ ఇండియా లాంచ్డ్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ప్రాసెస్ హీట్ బేస్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ ఫెసిలిటీ. దిస్ విల్ బి యువర్ క్వశ్చన్. విచ్ కంట్రీ? ఇండియా. క్లోజ్, రైట్. సి ద సెకండ్ పాయింట్. ఇనాగ్రేట్ చేసింది ఎవరు? డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆటమిక్ ఎనర్జీ. ఎక్కడ? కలపాకం, తమిళనాడు. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ కలపాకం దే మే ఆస్క్ యూ ద ఆర్గనైజేషన్ నేమ్. యూ హ్యావ్ టు వెరీ క్లియర్ విత్ దట్ క్వశ్చన్. ఇందిరాగాంధీ ఆటమిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్, రైట్. సో ఎయిమ్ ఏంటి అంటే క్లీన్ ఎనర్జీ, హైడ్రోజన్. లీవ్ ఇట్, ఇంపార్టెంట్ కాదు. నెక్స్ట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ? కాపర్ క్లోరిన్ థర్మోసైకిల్ టెక్నాలజీ. డోంట్ డైవ్ డీప్ ఇంటూ ద టాపిక్. కరెక్ట్గా చెప్పంటే నాకు కూడా టెక్నాలజీ తెలియదు. అది తెలిసి ఇక్కడ ఎందుకుంటే బార్క్లో జాయిన్ అయ్యామని పోయి. సో జస్ట్ అది యూజ్ చేస్తే గుర్తుపెట్టుకోండి. కాపర్ని క్లోరిన్ని కన్వర్ట్ చేసి థర్మల్ తీస్తుంది, అంతే, అంతకుమించి ఏం లేదు అక్కడ. కాపర్ క్లోరిన్ థర్మోసైకిల్ టెక్నాలజీ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి చాలు మనకి. ఓకేనా, క్లియర్. నెక్స్ట్, వైట్ మ్యాటర్స్ అవసరం లేదు. హూ డెవలప్ దిస్ టెక్నాలజీ? బార్క్. సో
4 to 5 points. Sure short question. జూన్ లాస్ట్ వీక్లో టాప్ 5 లేదా టాప్ 10 క్వశ్చన్స్ తీస్తే మనకి టాప్ 5లో ఉండే క్వశ్చన్ ఇది ఒకటి గ్యారంటీ క్వశ్చన్ పడుతుంది మనకి ఇది. ఓకే నెక్స్ట్ బార్క్ స్టాటిక్ జీకే చూసుకోండి. బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ 1954, హోమీ జహాంగీర్ బాబా, ట్రాంబే, వివేక్ బాసిన్. ఓకే రాజీవ్ కుమార్. HDFC Bank appoints new part-time chairman Rajiv Kumar. Okay, HDFC Bank appoints Rajiv part chair. ఆయనకి 2 roles ఇచ్చారు. ఫస్ట్ జాగ్రత్తగా చూడండి, బ్యాంకింగ్ అపాయింట్మెంట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అడిషనల్ డైరెక్టర్గా ఎన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చారు ఆయనకి, అలాగే ఓకేనా అది చూసుకొని చాలు. రైట్, బ్యాంక్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అవి చూసుకోండి. Goa. Ethan was of Goa. Ethan was of Goa become India's 96th Grandmaster. GB Harshavardhan of Tamil Nadu become India's 97th Grandmaster. India's 97th Grandmaster. Okay. 5th 5-time news champion ఆయనకి SJFI అవార్డు వచ్చింది, చూసుకోండి ఒకసారి. గ్లోబల్ స్కిల్స్ ఛాలెంజ్ ఇండియాకి ఎన్ని మెడల్స్ వచ్చాయి? ఎస్ 7 or 6? ఇండియా హ్యాస్ వన్ టోటల్ ఆఫ్ 5 మెడల్స్. ఆస్ట్రేలియా అయితే మనకి ఏంటంటే నెక్స్ట్ మనకి ఈవెంట్ ఇది ఆస్ట్రేలియా జరిగింది, కానీ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ మనకి చైనాలో జరగబోతోంది. ఆ చైనాలో జరగబోయే ఈవెంట్కి ఇది ఒక మాక్ టెస్ట్ లాగా. ఓకే, ఇండియా డెలివర్డ్ అన్ అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్, ఓకే క్లియర్, గ్లోబల్ స్కిల్స్ డన్. టోటల్ 3 మెడల్స్ ఆస్ట్రేలియా. నెక్స్ట్ ఈ బిట్ చూడండి, గో త్రూ దిస్ బిట్. ఈ బిట్ మనకు పడచ్చు. Clear? So it serves as an important preparatory event for the 48th World Skill Competition to be held in Shanghai, China. Okay, Nama? Right. World Skills International ఎక్కడ ఉందో చూడండి, 1950, హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆమ్స్టర్డామ్, నెదర్లాండ్స్. సో నాకు తెలిసి దీంట్లో మీకు 3 క్వశ్చన్స్ పడతాయి. ఫస్ట్, ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేసింది కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్, అంత ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పను, బట్ డోంట్ ఇగ్నోర్. గ్లోబల్ స్కిల్స్ ఛాలెంజ్ ఎక్కడ జరిగింది? ఆస్ట్రేలియా. 1. ఇండియా మెడల్స్ 5. నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్, స్టాటిక్ జీకే. ఓకేనా? మెస్సీ, లయనెల్ మెస్సీ. ఓకేనా రైట్. లయనెల్ మెస్సీ బికేమ్ ద ఫస్ట్ ఫుట్బాల్. ఇది కన్సిడర్ చేయకండి క్వశ్చన్, టోటలీ రాంగ్ ఇది. మళ్ళీ 2 గోల్స్ చేశాడు, 1-2 గోల్స్ చేశాడు. ఇది అయిపోయాక కవర్ చేద్దాము. సో లెట్స్ ఇగ్నోర్ 77th క్వశ్చన్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఫీఫా అవ్వకుండా మనం స్టార్ట్స్ కవర్ చేయడం వేస్ట్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి రైట్, ఫీఫా ఆల్ గోల్స్ టాలీ 19, మీరు అది స్టిక్ అవుతారు. ఆల్రెడీ 20 దాటాడు, మొన్న గోల్ చేశాడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత. ఓకే, ఆన్సర్ రీసెంట్గా 30,000 crores శాంక్షన్ చేశారు, అంతకుముందు ఒక 30,000 crores పెట్టారు. సో టోటల్గా మనకి ఇప్పుడు వాల్యూ 60,000 crores వచ్చింది. సో 2015లో దీన్ని నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ని లాంచ్ చేశారు. సో అడిషనల్గా మనకి హౌ మచ్ అలాటెడ్? 30,000 crore వాజ్ అలాటెడ్, అండ్ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ టోటల్ లీడ్స్ టు 60,000 crores. పీసీ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటారు. స్టాటిక్ జీకే క్వశ్చన్స్ పడతాయి. సో నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ డే 29th June, MOSPI. So day celebrates PC Mahalanobis. Second 5-year plan, Mahalanobis plan. గుర్తుందా? ఎకనామిక్స్లో స్టాటిక్ జీకే 10th class చదివారు కదా, దాంట్లో వస్తుంది ఆయన పేరు. ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాటిస్టిక్స్. థీమ్ ఫర్ స్టాటిస్టిక్స్ డే 2026, అన్లాకింగ్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డేటా. స్టాటిక్ జీకే క్వశ్చన్స్ చూడండి. ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్ 1931, ఎస్టాబ్లిష్డ్ నేషనల్ శాంపిల్ సర్వే 1950. నెక్స్ట్ ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరగబోతున్నాయి? లాస్ ఏంజల్స్. 24 ఒలింపిక్స్ ఎక్కడ జరిగాయి? ప్యారిస్. 2020 టోక్యో. 2020 కోవిడ్ వల్ల 2020లో జరిగాయి. 22 అగైన్ 24
నెక్స్ట్ 28 లాస్ ఏంజల్స్. అందులో క్రికెట్తో పాటు ఇంకొక 4 స్పోర్ట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. మనకి ఫ్లాగ్ ఫుట్బాల్ కానీ లాక్రోస్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తారు. లాక్రోస్ కానీ చేస్తున్నారు. టోటల్గా ఈ T20 ఫార్మాట్లో క్రికెట్ మ్యాచెస్ జరగబోతున్నాయి. రూల్ నెంబర్ 1, ఏ ఫార్మాట్? T20. ఓన్లీ మెన్నే పార్టిసిపేట్ చేస్తారు, ఉమెన్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. ఉమెన్. సో ఎన్ని టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయాలి? మెన్ అండ్ ఉమెన్ కలిపి 6 ఈచ్. ఓకే, రీజనింగ్ బోల్తే క్రికెట్ విల్ రిటర్న్ టు ద ఒలింపిక్ గేమ్స్ అట్ లాస్ ఏంజల్స్ ఒలింపిక్స్ ఆఫ్టర్ గ్యాప్ ఆఫ్ 128 years. సో 1900లో లాస్ట్ ఆడారు T20 ఫార్మాట్. సో 6 teams ఈచ్. నా ఇక్కడ చూడండి, నోట్ అని ఉన్న క్వశ్చన్. దిస్ క్వశ్చన్ అపియర్డ్ ఇన్ IBPS 2023 క్లర్క్ ఎగ్జామ్స్. ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అడిగారు, చెప్తా రీజన్. ఇన్ 2023 ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ మీటింగ్ హెల్డ్ ఇన్ ముంబై. రిలయన్స్ సెంటర్లోనే, జియో సెంటర్లోనే జరిగింది. ఒలింపిక్ కమిటీ మెంబర్స్ అందరు. ఇన్ దట్ మీటింగ్ వాజ్ ఇనాగ్రేటెడ్ బై మోడీజీ. మోడీ ఇనాగ్రేటెడ్ దట్ మీటింగ్. ఇన్ దట్ మీటింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ఒలింపిక్ కమిటీ డిసైడెడ్ టు ఇన్క్లూడ్ 5 స్పోర్ట్స్. ఆ 5 స్పోర్ట్స్ కనబడుతున్నాయా? ఫ్లాగ్ ఫుట్బాల్, స్క్వాష్, క్రికెట్, లాక్రోస్, బేస్బాల్. అందులో క్రికెట్ ఉంది. ఆ మీటింగ్ అయిన నెక్స్ట్ మంత్ మనకి IBPS మెయిన్స్ జరిగింది 23లో. సో దట్ వాజ్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ IBPS ఎగ్జామ్. ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ న్యూస్లో ఉంది కదా, చూసుకోండి. ఓకే, టార్టైస్ కాబట్టి ఆయన వెళ్ళారు. అందులో ఏ ఎలిఫెంట్ అయినా దగ్గరికి వెళ్ళేవారు కాదు. ఒక ఏ యానిమల్ అయినా. క్రొకడైల్ కష్టం, కొమోడో డ్రాగన్ ఇంకా డేంజర్. ఓకేనా? జొనాథన్, వరల్డ్స్ ఓల్డెస్ట్ లివింగ్ యానిమల్, ల్యాండ్ యానిమల్. సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే సెలీష్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అక్కడ సీషెల్స్, అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు చూశారు. రైట్, విక్టోరియా, రూపీ. ఓకే, జొనాథన్ జస్ట్ చూసుకోండి. క్లియర్? సో ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే మనకి ఇది సెయింట్ హెలీనా. సో సెయింట్ హెలీనా బ్రిటిష్ ఓవర్సీస్ టెరిటరీ. ఇది ఎప్పుడు పుట్టిందంటే దీనికంటే ముందు ఫోన్ లేదు, ఏరోప్లేన్ లేదు. హూ డిస్కో టెలిఫోన్ రే? సూపర్ రా బిట్టు, నువ్వు సూపర్ రే. రేడియో, టీవీ జైల్ బర్డ్. ఓకే, రేడియో మాక్రోని. సో ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్, సెకండ్ వరల్డ్ వార్ కంటే ముందు, ఇండియాకి ఇండిపెండెన్స్ కంటే ముందే పుట్టిందంట. ఓకే, ఇది సూపర్ సీనియర్ ఇది అందరికంటే. ఓకే, సో ఒకసారి స్టాటిక్ జీకేలో చూసుకోండి. ఇవి నేను చదివితే మళ్ళీ మొత్తం బోర్ అయిపోతుంది. జస్ట్ మన టెలిగ్రామ్లో పెట్టిస్తాను. స్టాటిక్ జీకే ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటే చూసుకోండి. మనకి ISM 1.0 కనుక చూసుకుంటే 76,000 అలాట్ చేస్తే 2.0కి వచ్చేసరికి 1.25 lakh crore అలాట్ చేసాం. సో ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్, ది ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ ఎక్స్పెండిచర్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ అప్రూవ్డ్ ద బడ్జెట్ ప్రపోజల్ ఫర్ ఇండియా సెమీకాన్ మిషన్. ది ప్రపోజ్డ్ బడ్జెట్ 1.25 lakh crore ఫర్ 2.0. ఓకేనా? క్లియర్? రైట్. సో జస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి. ISM విజయ్ మెహతా రీసెంట్లీ పాస్డ్ అవే. మరాఠీ ఆర్టిస్ట్. ఏమంటారు? బాయ్ అని అంటారు. ఓకేనా? రైట్. సో రినౌడ్ థియేటర్ అండ్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ విజయ్ మెహతా. క్వశ్చన్ మిస్ అయినా స్లైడ్లో. విజయ్ మెహతా, రినౌడ్ థియేటర్ అండ్ ఫిలిం పర్సనాలిటీ విజయ్ మెహతా పాస్డ్ అవే at the age of 92. He was a pioneer of Marathi theatre. Okay, popularly known as Bai. Okay. Yes, what is the answer? Which ministry along with Niti Aayog launched the tourism? See, ఇక్కడ మనకు టూరిజం ఉన్నప్పుడు కామర్స్ ఎందుకు వచ్చిందన్న? నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్స్ మనకి బ్యాంకింగ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో విచ్ మినిస్ట్రీ అలాంగ్ విత్ నీతి ఆయోగ్ అని అంటే మనకి అన్లాకింగ్ గ్రోత్ ఇన్ టూరిజం. మనకి ఇక్కడ టూరిజం క్వశ్చన్ పడదు. ఆ రిపోర్ట్ని ఎవరు లాంచ్ చేశారు? నవీన్, విచ్ మినిస్ట్రీ అలాంగ్ విత్ నీతి ఆయోగ్ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం. కానీ మనకు అలా అడిగారు క్వశ్చన్. మన క్వశ్చన్ కనుక చూసుకుంటే అన్లాకింగ్ గ్రోత్ ఇన్ టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ ఎవరో అని అడుగుతారు. ఆన్సర్ ఈస్ నీతి ఆయోగ్. విచ్ మినిస్ట్రీ అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం. ఓకే,
Just go through this. Right. So what is the name of the report ante ikkada? Unlocking growth in tourism and hospitality sector. Ministry evaru ante tourism ministry. Okay na? Right. ప్రధాన్ మంత్రి కృషి సించాయి యోజన వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్ యాక్టివ్లో ఉన్నటువంటి స్కీమ్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్. ఓకే, సో ఇది మనం టాప్ అని చెప్పాను కానీ స్కీమ్స్ ఎనీవేస్ అదొక సెపరేట్ సబ్జెక్ట్ మనకు. అది సిఏ ఒక సబ్జెక్ట్, అందులో ఇది ఒక సెపరేట్ సబ్జెక్ట్. స్కీమ్స్ కరెక్ట్గా చదువుకుంటే కట్ ఆఫ్ దాటేస్తాం స్కీమ్స్ ప్రాపర్గా. ఓకే, ప్రధాన్ మంత్రి కృషి సించాయి యోజన ఎయిమ్ ఈజ్ టు ప్రమోట్ ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ టు అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్. సో ఇక్కడ మనకి హర్ ఖేత్ కో పానీ డైరెక్ట్గా వచ్చేద్దాం, ఇమేజ్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ ప్రధాన్ మంత్రి కృషి సించాయి యోజన. సో లాంచ్ ఇన్ 2015 జూలై 1న లాంచ్ చేశారు. ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి? వాటర్ టు ఎవ్రీ ఫీల్డ్, పర్ క్రాప్ మోర్ డ్రాప్. రైట్, ఇట్లా మనకి క్రాప్స్కి డైరెక్ట్గా పైప్స్ ద్వారా వాటర్ సప్లై చేస్తారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్. ఇరిగేషన్ ఈజ్ ఆఫ్ మెనీ టైప్స్, ఎస్పెషల్లీ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఎస్ఓ మీకు పడతాయి క్వశ్చన్స్. ఓకే, ఎస్ఓలో అగ్రికల్చర్ ఉన్న వాళ్ళకు ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ అంటే ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఇరిగేషన్ అని అడుగుతాడు ఇంటర్వ్యూలో. బేసిక్ క్వశ్చన్. ఇరిగేషన్ అట్లా వాటర్, ప్లాంట్స్, ఇరిగేషన్ అట్లా కాకుండా ప్రొవైడింగ్ వాటర్ టు అగ్రికల్చర్ క్రాప్స్. యూజ్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్. There the members are seniors. Don't try to use Gen Z English. మళ్ళీ చెప్తున్నా, you know what actually basically irrigation मतलब ये होता है कि don't show your intellectual skills. Irrigation, supply of water to agriculture crops. మళ్ళీ ప్లాంట్స్ అన్నాం అనుకో, అక్కడ కారిడార్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ కూడా ఇరిగేషన్ అయిపోతుంది, అలా కాకూడదు. ఇది ఇరిగేషన్ డెఫినేషన్. టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్, స్ప్రింక్లర్ ఇరిగేషన్ తెలుసు కదా, డ్రిప్ ఇరిగేషన్, బేసిన్ ఇరిగేషన్, అగ్రికల్చర్ ప్యాడీ వరి పంట వాటర్ ఉంచుతారు కదా ప్యాడీ, ఇలా టైప్. ఇన్ దట్ దిస్ ఈజ్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్. సప్లిమెంటరీ క్వశ్చన్ ఒకవేళ అడిగితే ఇంటర్వ్యూస్ ఆప్షన్స్లో కానీ ఆర్ఆర్బీలో అయినా సరే అడిగినప్పుడు వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి, ఇరిగేషన్ స్కీమ్స్ని మెన్షన్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇరిగేషన్, యూజ్ ప్రధాన్ మంత్రి కృషి సించాయి యోజన. Not only providing water to plants, crops, but also expansion of irrigation facilities, water conservation, rainwater harvesting, efficient use of water, sustainable agriculture. Okay na? Next. ఇది మనకి వాటర్ స్టోరేజ్కి దీనికి కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. Now, what are the 4 components of the scheme? 1, to construct dams, okay, infrastructure, har khet ko pani, right? Then ఇక్కడ చూడండి టైప్స్ ఆఫ్ ఇరిగేషన్. సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్ మీన్స్ యు ఆర్ యూజింగ్ లేక్స్ ఆర్ పాండ్స్. మిషన్ కాకతీయ ఇన్ తెలంగాణ, వండర్ఫుల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, గ్రౌండ్ వాటర్ ఇరిగేషన్. ఇన్ ఇండియా మెజారిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ డిపెండ్స్ ఆన్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇరిగేషన్. తెలుగులో దాన్ని భూగర్భ జలాలు అంటారు, బోరింగ్. ఓకే, విచ్ ఈజ్ బెస్ట్ అని అడిగితే ఏం చెప్తారు మీరు? సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్ ఆర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఇరిగేషన్? గ్రౌండ్ వాటర్ అంటే ఎందుకు? టేస్ట్ బాగుంటుందనా? మరి surface irrigation is best. We should not encourage groundwater irrigation. Groundwater irrigation leads to exploitation of groundwater. If you take recharge, groundwater recharge takes 1000 to 1200 years. హైదరాబాద్ వాటర్ క్రైసిస్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇందుకే వచ్చింది రీజన్, ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ వాటర్. ఓకే, అందుకే వాటర్ క్రైసిస్ ఉంది. సర్ఫేస్ ఇరిగేషన్ అంటే ఏంటి అని అంటే, సి ఇన్ ఎవ్రీ విలేజ్ మనకి బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే దీనికంటే కూడా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ surface irrigation is best. Each and every village as a community program, if you construct a lake or pond, when you remove the wastage from the lake, maintain lakes like a temple, neat ga maintain chesi water fill cheskunte, in summer you can use that water for agriculture. Adi process. What is the problem with the dam? Heavy investment, long time. Take the case study of Polavaram. Na chinnappa nunchi chustune unna. When I was in 6th class, I first heard about Polavaram. Still continuing. Similarly, మీకు కాళేశ్వరం, some drawbacks are there. Okay, see positives ఉంటాయి, negatives ఉంటాయి. సెకండ్, రీహాబిలిటేషన్ ప్రాబ్లం. అలాగే మనకి ఏమంటుందని ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ప్రాబ్లం, ట్రైబల్స్, యానిమల్స్, లైఫ్ లాస్ కదా, అన్నీ ఉంటాయి ఇక్కడ.
Okay, so surface irrigation is advisable. Next, apart from that, watershed development. Watershed ante ikkada kanabardunda, focus on rain fed. Rain fed ante the area entirely depends on rainwater, no other irrigation facilities, totally depends on rain fed. Rain feed, rain వర్షం వస్తేనే వాళ్ళకి ఫీడింగ్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఫీడింగ్ కాదు. అందుకే రెయిన్ ఫెడ్. అంతేగాని వర్షం పడని ప్రాంతాలు అనుకుంటే రెయిన్ ఫెడ్ అంటే టోటలీ రాంగ్. అది 99% మీ మైండ్లో రెయిన్ ఫెడ్ అంటే వర్షం పడింది అంటారు, అది డ్రాట్ ప్రోన్ అవుతుంది. రెయిన్ ఫెడ్ అంటే దట్ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్ గెట్స్ వాటర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ రెయిన్, నో ఇరిగేషన్, నో కెనాల్, నో గ్రౌండ్ వాటర్, నథింగ్. ఇఫ్ మాన్సూన్ ఫెయిల్స్ లైక్ 2026, నో అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్. అలాంటి వాటికి వాటర్ సప్లై ఇవ్వాలి. అదైందా? అగ్రికల్చర్ బిట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ ఇవన్నీ బిట్స్ ఉంటాయి. లాస్ట్లీ ఇది. సో వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ప్రధాన్ మంత్రి కృషి సించాయ్ యోజన చూసుకోండి. షోర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. అగ్రికల్చర్ కోర్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇంపార్టెంట్, ఆర్ఆర్బి కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రమ్ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్. 61 ఇటలీ. హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ యునెస్కో సైట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇటలీ. ఎన్ని? 61. ఇండియాలో ఎన్ని ఉన్నాయి? 44. ఓకే, చైనా 60, జర్మనీ 55, ఫ్రాన్స్ 54, స్పెయిన్ 50. యునెస్కో 1945, హెడ్ క్వార్టర్స్ ప్యారిస్. ఇవి తర్వాత చూసుకోండి, మన దీంట్లో పీడిఎఫ్లో వస్తాయి కదా, మగప్ చేసుకోండి, ఒక బిట్టు పడచ్చు. 709 స్పీసీస్ యాడ్ చేశారు. రీసెంట్గా మనకి సర్వే జరిగింది సెన్సస్లో, మనకి రీసెంట్గా ఇండియా యాడెడ్ 709 న్యూ స్పీసీస్ టు ఫౌనల్ డేటాబేస్ ఇన్ 2025. ఓకేనా, క్లియర్, రైట్, డన్. ఇండియా యాడెడ్ 709 ఫౌనల్ అడిషన్స్. ఇవి ఫ్లోరా అంటే ప్లాంట్స్, ఫౌనా అంటే అనిమల్స్, ఇవి స్పీసీస్ వచ్చాయి. హైయెస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే మనకి యానిమల్ స్పీసీస్లో కేరళ ఫస్ట్, తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్, కర్ణాటక. ఓకే, అలాగే ఫ్లోరల్ ప్యాటర్న్స్లో కనుక చూసుకుంటే హైయెస్ట్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, కేరళ. నియోల్ టాటా రీసెంట్గా టాటా కంపెనీకి చెందినటువంటి వోల్టాస్ నుంచి దిగిపోయారు. వారు వోల్టాస్ నుంచి దిగిపోయినప్పుడు దానికంటే ముందు ట్రెంట్ అనే కంపెనీ నుంచి కూడా దిగిపోయారు. హీ 69 years old. Noel Tata to step down as chairman of Voltas. Okay. ధీరజ్ సేఠ్ ఎవరి ప్లేస్లో వచ్చారు? ఆయన ఉపేంద్ర ద్వివేది గారి ప్లేస్లోకి వచ్చారు. ధీరజ్ సేఠ్ అజ్యూమ్ ద చార్జ్ యాజ్ 31st చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ స్టాఫ్. హీ రీప్లేస్డ్ జనరల్ ఉపేంద్ర ద్వివేది. ఓకే, టర్మ్ లెంత్ 3 years అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 62, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ ఎర్లియర్. సో రీసెంట్ అపాయింట్మెంట్స్ చూసుకోండి. వన్ సెకండ్, ఇమేజ్ పెట్టలేదా? నిన్న ఇన్స్టాలో పెట్టినట్టున్నారు కదా ఇమేజెస్, చూసుకోండి ఒకసారి. వైస్ అడ్మిరల్ కృష్ణ స్వామినాథన్ న్యూ నేవీ చీఫ్. ఎన్ఎస్ రాజా సుబ్రమణి నెక్స్ట్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్, లైక్ ఆల్రెడీ వచ్చేసారు ఆయన. ఓకే, జ్ఞానేంద్ర ప్రతాప్ సింగ్ డీజీ ఆఫ్ సిఆర్పిఎఫ్, సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్. అలాగే సత్యజిత్ సింగ్ ఐటీబీపీ, ప్రవీణ్ కుమార్ బిఎస్ఎఫ్. రీసెంట్గా అంజుబాబు రికార్డ్ బ్రేక్ అయింది. ఆన్సీ సోజన్ ఆఫ్ కేరళ బ్రోక్ ద రికార్డ్ ఆఫ్ అంజు జార్జ్. ఓకే, లాంగ్ జంప్ 6.83 was her record. Ansi Sojan recentగా 6.88. Okay, so Kerala athlete Ansi Sojan created history at the National Interstate Senior Athlete Championship held in Bhubaneswar. So she jumped 6.88 meters in the women long jump event. She broke the world record 6.83 meters set by Anju Bobby George. రీసెంట్గా మనకి వరల్డ్ రోయింగ్ కప్ అనేది స్విట్జర్లాండ్లో జరిగింది. వరల్డ్ రోయింగ్ కప్, వాటర్ స్పోర్ట్స్, రోయింగ్ మన కైకేయింగ్ లాగా ఉంటుంది. ఓకే, దాంట్లో ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ మనకి మెడల్స్ తీసుకొచ్చారు. సో వరల్డ్ రోయింగ్ కప్ వెన్యూ స్విట్జర్లాండ్. ఇండియన్ ఆర్మీ సోల్జర్స్ హవిల్దార్ లక్షయ్ అండ్ హవిల్దార్ ఉజ్వల్ కుమార్ సింగ్ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ బై విన్నింగ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఎవర్ గోల్డ్ మెడల్ అట్ వరల్డ్ రోయింగ్ కప్. హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ రోయింగ్ లౌసెన్, స్విట్జర్లాండ్. రోయింగ్ మేడ్ ఇట్స్ ఒలింపిక్ డెబ్యూ ఇన్ 1900 ప్యారిస్ ఒలింపిక్స్. ఓకే, స్విట్జర్లాండ్ స్ట్రాటజీగా తీసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ మేజర్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ స్విట్జర్లాండ్లో ఉన్నాయి.
సో లాస్ట్ రెండు మారే చూడండి. ఫీఫా, జూరిక్, యుఈఎఫ్ఏ, నయాన్. What is the answer? Adani Ports. Adani Port and Special Economic Zone and Terminal Investment, a subsidiary of Mediterranean Shipping Company, signed an agreement. TIL, Terminal Investment, will acquire 49% of stake in Adani Vizhinjam Port. So mergers and acquisition loki vastundi. So acquire 49% of the stake. Amount is approximately $1.4 billion. Okay. Vizhinjam Port is located in Kerala. ఓకే. అమిత్ షా గుర్తుంది కదా, మన క్లాస్లో చెప్పాను. ఎఫ్సిఆర్ఏ 5 కేటగిరీస్ డివైడ్ చేశారు. ఈ ఎగ్జామ్స్కి ఎఫ్సిఆర్ఏ విల్ బి మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. అది స్టాటిక్ అడుగుతాడా, దీంట్లో నుంచి అడుగుతాడా చెప్పడం కష్టం. బట్ ఎఫ్సిఆర్ఏ షోర్ షార్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ మేక్ అ టాప్ ఐటమ్స్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్, ఫీఫా, ఎఫ్సిఆర్ఏ, వరల్డ్ న్యూక్లియర్, ఇవన్నీ కూడా మనకి రాబోతున్నాయి. ఓకే. ఎఫ్సిఆర్ఏ రైట్. Hul Divas commemorates the beginning of Santal rebellion at Chota Nagpur Plateau. So if you see the tribal structure of India, scheduled tribes are there. Scheduled tribes, they are very unique from other communities in the country. They prefer to stay in forest. They have their own rules and regulations, own customs and traditions. They don't want others to enter in their territory. వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు రావడానికి ఇష్టపడరు. దే లవ్ ఫారెస్ట్, కంపాషన్ టువర్డ్స్ యానిమల్స్, దే ప్రొటెక్ట్ ద ఫారెస్ట్. ఇది వాళ్ళ ప్రొఫైల్ ఇండిపెండెన్స్ టైంలో, ప్రీ ఇండిపెండెన్స్. బట్ బ్రిటిషర్స్, దే వాంట్ టు ఎక్స్ప్లాయిట్ ద రిసోర్సెస్ ఫ్రమ్ ద ఫారెస్ట్. దే స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద ట్రైబల్స్, లైక్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ హెవీ టాక్సేషన్. అవన్నీ కూడా సీ ద ప్రాబ్లమ్. వాట్ ద ప్రాబ్లమ్ దే ఫేస్? హెవీ టాక్సెస్ ఇంపోజ్డ్ బై బ్రిటిష్ ఆన్ ట్రైబల్స్. ల్యాండ్ గ్రాబింగ్, వాళ్ళ ల్యాండ్ తీసేసుకున్నారు. దిస్ ఈజ్ ఫారెస్ట్ ఏరియా, ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1927. దెన్ జమీందార్స్ కూడా వాళ్ళని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేశారు. ఓకే, దే హ్యావ్ గివెన్ లోన్స్ అట్ హైయర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. మనీ లెండర్స్ చీటెడ్ దెమ్. ఓకే, దేర్ ల్యాండ్స్ వర్ గ్రాబ్డ్ బై ద బ్రిటిష్ అండ్ మనీ లెండర్స్. అండ్ దే ఇంట్రడ్యూస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ బాండెడ్ లేబర్ ప్రాక్టీస్, కమ్యూనిటీ, హర్వాహి. ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ఫైనల్ లెడ్ టు ద సంతాల్ అప్రైజింగ్. సో హుల్ దివాస్ మనకి సంతాల్ అప్రైజింగ్ వచ్చింది. 1932లో బ్రిటిష్ దామిన్ ఈ కోహ్ సెటిల్మెంట్ తీసుకొచ్చింది. సో దీన్ని అపోజ్ చేస్తూ సిద్ధు ముర్ము, కాన్హు ముర్ము. సి ఇన్ ఇండియా, ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ యూ కెన్ సీ ద ట్రైబల్ రివోల్ట్. ఈ స్టేట్లో జరగలేదు, యూ కాంట్ సే. ఆంధ్ర అల్లూరి సీతారామరాజు గారు, తెలంగాణ కొమరం భీం, ఆయన కూడా ఉన్నారు కదా వారు. సో ఇలా మనకి ఓవరాల్గా ప్రతి ఏరియాలో ట్రైబల్స్ సప్రెస్, డిప్రెస్కి లోన్ అయ్యారు. అండ్ ద రివోల్టెడ్. ద రిజల్ట్ ఈస్ ట్రైబల్ రివోల్ట్. ఒక్కొక్క ఏరియాలో ఒక్కొక్క లోకల్ లీడర్ ఉన్నారు. అల్లూరి సీతారామరాజు గారు కన్ఫైన్ టు ఏపీ, నాట్ ఈవెన్ ఏపీ, రంపచోడవరం. దట్స్ వాట్ యూ కాల్డ్ రంపా రివోల్ట్. కొమరం భీం కన్ఫైన్ టు నార్థన్ తెలంగాణ. అండ్ దీస్ పీపుల్ కన్ఫైన్ టు సంతాల్ రెబెలియన్. అట్లా రైట్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ దే లెడ్ ద రివోల్ట్. సంతాల్ రెబెలియన్, హుల్ రెబెలియన్. So the revolt started in 1855. So what are the causes? Heavy taxes, land grabbing, oppression by zamindars, bonded labor practice. All these are led to this one. Okay. So in this way they revolted with the traditional weapons. బ్రిటిష్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే బ్రిటిష్ డామినేట్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఫైర్ ఉంది కానీ ఎంతూజియాజం ఉంది కానీ వెపన్స్ చూడండి మోస్ట్ అవుట్డేటెడ్ వెపన్స్ అండ్ దే యూస్ ఫైరింగ్. ఓకే. నేషనల్ డాక్టర్స్ డే, B.C. Roy, Bidhan Chandra Roy, observe 1st July every year. So in the memory of B.C. Roy, right? Theme behind the mask, who heal the healers. CA Day, అడగట్లేగానే July 1st every year. July 1st every year. Agnikul Cosmos recently signed MOU for synthetic aperture radar with ICEYE. Based in which country? ICEYE అనే ఒక కంపెనీ తోటి రీసెంట్గా చెన్నై బేస్ అయిన అగ్నికుల్ కాస్మోస్ MOU సైన్ చేసింది. ICEYE ఈజ్ బేస్డ్ ఇన్ విచ్ కంట్రీ? దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ హియర్. ICEYE, ఫిన్లాండ్. ఫిన్లాండ్ క్యాపిటల్ ఏంటి? హెల్సింకి. చెన్నై బేస్డ్ స్టార్టప్ అగ్నికుల్ కాస్మోస్ అండ్ ఫిన్లాండ్ బేస్డ్ కంపెనీ ICEYE signed MOU. So the agreement was signed during
Bharat Innovates, event held in France. Okay, the partnership aims to jointly launch SAR, synthetic aperture radar. Satellites are of two types, optical satellites అలాగే సింథటిక్ అపర్చర్ సాటిలైట్స్, సార్ సాటిలైట్స్, అపర్చర్ రాడార్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఆప్టికల్ సాటిలైట్స్ ఫెయిల్ టు ప్రొవైడ్ ఇమేజెస్ డ్యూరింగ్ నైట్, డ్యూరింగ్ బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్, whereas SAR can give clear images. SAR is a radar imaging technology used by satellites to create high resolution images of Earth's surface. Unlike optical satellites, SAR can capture images during day and night, bad weather conditions. Okay na? Right. మీకు క్వశ్చన్ చూస్తే ఎస్ఏలో మన IBPS సిలబస్ బేస్ చూసుకుంటే ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్టివ్కి, దట్ ఈస్ రోల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ద హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. రోల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ద హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. ఈ క్వశ్చన్కి మీకు ప్రిపరేషన్ కూడా అక్కర్లా. సో ఫార్ వాట్ ఎవర్ ద కరెంట్ అఫైర్స్ వీ కవర్డ్ అన్నిటిని ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి పడేయండి. దట్ ఈస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ. రోల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ అంటే ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్ వేర్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీ కెన్ యూస్. లెట్స్ డివైడ్ ద సెక్టర్స్. అగ్రికల్చర్, మన పిఎం ఫసల్ బీమా యోజనకు చెప్పాను, జూట్ క్రాపింగ్ మానిటర్కి శాటిలైట్స్ వాడుతున్నారు, యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. సీనియర్ సిటిజన్స్ అండ్ ఉమెన్, ఇందాక ట్రాకర్ లాంచ్ చేశారా, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కదా యాప్ టు ట్రాక్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అండ్ బేబీస్, మదర్స్ హెల్త్ కేర్ వచ్చిందా, ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్కి వచ్చిందా, నిర్భయ్ దిశ కొన్ని యాప్స్ వచ్చాయా, ఉమెన్ సేఫ్టీకి వచ్చింది, హాకై ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ నార్కోటిక్స్, గజరక్షక్ యాప్ ఒకటి వచ్చింది, ఎన్విరాన్మెంట్కి వచ్చింది. క్లియర్. జీవన్ శతాయు సీనియర్ సిటిజన్స్కి యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దట్. సింప్లీ సుహై సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా చాట్ బాట్స్ యూ కెన్ ఇంక్లూడ్ దట్. జుడిషియరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. డిఫెన్స్, సర్వైలెన్స్, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, అవన్నీ కూడా. ఇఫ్ యూ ఇంక్లూడ్ ఆల్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ ఆర్డర్, దట్ ఈస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఫర్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్. దానికి మీకు ప్రిపరేషన్ కూడా అక్కర్లా. ఇవి రాస్తే 500 words కళ్ళు మూసుకొని వస్తాయి మీకు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ డెఫినేషన్ తీసుకుని రోల్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని రాస్తున్నప్పుడు హౌ యూ కెన్ స్టార్ట్. ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ నాట్ న్యూ టు ఇండియా. సుశ్రుత క్లినిక్, సర్జన్ సైన్సే కదా అది. ఎక్స్రే లేని రోజుల్లో హౌ మెనీ బోన్స్ యూ హ్యావ్ చెప్పారు. చరక సంహిత, రైట్. దెన్ జీరో, ఆర్యభట్ట, అలా వాళ్ళకు ఒక పారాగ్రాఫ్. ఎవల్యూషన్ తీసుకుని రండి, ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్. దెన్ సెకండ్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ప్లేస్ వైటల్ రోల్ ఫర్ ద హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్, కోవాక్సిన్, ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ హెల్త్లో ఇది కూడా రాయండి, స్కీమ్స్ రాయండి, యాప్స్ రాయండి. ఇన్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ మెడిసిన్ అయిపోయాక దెన్ డిఫెన్స్, దెన్ ఎడ్యుకేషన్, పిఎం ఈ విద్య, దీక్ష, సీనియర్ సిటిజన్స్, జీవన్ శతాయు, డాష్ బోర్డ్స్, జుడిషియరీ, సుప్రీంకోర్ట్ యాప్స్. మొత్తం రాసుకుంటూ పోతే అదే మీకు ఆన్సర్ అవుతుంది. దానికంటే బెస్ట్గా ఎవడు రాయలేడు ఆన్సర్. అవే ఉంటాయి పాయింట్స్, ఎవడు ఏం రాసినా అదే అవే. సో కరెంట్ అఫైర్స్ని డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్ కంపల్సరీ లింక్ చేయండి. సో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ రోల్ ఫర్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్, ఇది ఒకటి క్వశ్చన్ మనకి ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు. దాంట్లో ఇవి రాయండి. చూడండి ఎక్కడెక్కడ వాడుతుంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్కి. శాటిలైట్ అంటే ఏంటి, అర్త్ని, ఇది అర్త్, ఇది శాటిలైట్ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ పంపిస్తూ ఉంటుంది. సో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్, నెక్స్ట్ July 8th వరకు వెదర్ ఇలాగే ఉంటుంది, అప్డేట్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ స్కై, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ సన్. దెన్ బార్డర్ సర్వేలెన్స్, దెన్ సెన్సిటివ్ ఏరియాస్ని మానిటర్ చేయడానికి, దెన్ వెదర్ ఇండిపెండెంట్ ఇమేజింగ్, ఓకే, వెదర్ కండిషన్స్, అగ్రికల్చర్, మ్యారిటైమ్ సర్వేలెన్స్, మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్, సీ ఐస్, ఆర్కిటిక్, అంటార్కిటిక్, గ్లేసియర్స్ రాస్తే వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఓకే, సిఏ జస్ట్ దీనికే కాకుండా డిస్క్రిప్టివ్ కూడా ఫోకస్ చేయండి. ఓకేనా, రైట్. ఫిన్లాండ్, హెల్సింకి, యూరో, అలెగ్జాండర్, పెటోరి, ఓర్పో, రైట్. ఇదొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఇదొకటి మనము టాప్ 5 లెవెల్ పెట్టాల్సింది. అవుట్ ఆఫ్ 97 క్వశ్చన్స్లో టాప్ 5లో ఉన్న ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఏంటి అని అంటే, రామ్మోహన్ నాయుడు గారు ఉండవల్లి ఎయిర్పోర్ట్లో రీసెంట్గా పిన్స్ అనేటువంటి ఒకటి తీసుకొచ్చారు. ఎందుకు సార్ దీన్ని మీరు టాప్ 5లో పెట్టారు? మళ్ళీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్రైవేట్ పాయింట్ ఇన్ స్పేస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అప్రోచ్ ప్రొసీజర్ హ్యావ్ బీన్ అప్రూవ్డ్ ఫర్ విచ్ హెలిపోర్ట్? ఉండవల్లి ఎయిర్పోర్ట్. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, టేక్ ద కేస్ స్టడీ ఆఫ్ అజిత్ పవార్ గారి యాక్సిడెంట్. రన్వేని ఐడెంటిఫై చేయడంలో డీవియేట్ అయ్యారు, చిన్న మిస్టేక్, ఓకేనా. సో టఫ్ కండిషన్స్లో కూడా
మనకి ఎటువంటి డిజాస్టర్స్ జరగకుండా దీన్ని తీసుకొచ్చారు. సింపుల్గా చెప్పాలంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అనౌన్స్డ్ పిన్స్ సిస్టమ్, ఓకే, సేఫ్ ఆపరేషన్స్ ఆఫ్ హెలిపోర్ట్, ఇమేజెస్ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. నౌ వాట్ ఈస్ పిన్స్? పాయింట్ ఇన్ స్పేస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అప్రోచ్ ప్రొసీజర్, శాటిలైట్ బేస్డ్ నావిగేషన్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్? 99% ఆఫ్ ద కేసెస్లో హెలికాప్టర్స్, చార్టర్డ్ ఫ్లైట్స్ ఎక్కువ యాక్సిడెంట్స్కి గురవుతాయి. సో అలౌస్ హెలికాప్టర్ టు ల్యాండ్ సేఫ్లీ వెన్, ఎప్పుడు? ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే. టేక్ ద రీసెంట్ చాపర్ క్రాషెస్, బిపిన్ రావత్ గారు కానీ అంతకుముందు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ బ్యాడ్ వెదర్ కండిషన్స్లోనే యాక్సిడెంట్స్ అయ్యాయి. కన్వెన్షనల్ ల్యాండింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ అన్అవైలబుల్, గ్రౌండ్ బేస్డ్ నావిగేషన్ సిస్టమ్ ఈజ్ అబ్సెంట్. టఫ్ కండిషన్స్లో శాటిలైట్ సిగ్నల్స్ని పంపించి, హెలికాప్టర్కి సిగ్నల్స్ పంపించి అవి సేఫ్గా ల్యాండ్ అయ్యేలాగా చేస్తాయి. సో ఇలాంటి రఫ్ కండిషన్స్లో, ఇలాంటి మౌంటైన్ ఏరియాస్లో కూడా, అలాంటి సర్ఫేస్లో, అలాంటి టెరైన్లో ల్యాండింగ్ చాలా కష్టం అవుతుంది. బట్ దిస్ టెక్నాలజీ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్, రైట్? పోర్ట్ విక్టోరియా, సీషెల్స్ దగ్గర రీసెంట్గా ఇవి అఫీషియల్ విజిట్ని పే చేశాయి. ఓకేనా? ఇండియన్ నేవల్ షిప్స్ తర్కష్. క్లియర్? So previously India's ship recycling facility was 30%, but now it has been increased to 35.4% as per UNCTAD report. Okay? So India and European cooperation on sustainable shipping. This is an important bit manaki. India తో పాటు ఏ గ్రూపింగ్ రీసైక్లింగ్ షిప్కి MOU సైన్ చేశారు? యూరోపియన్ యూనియన్. సో వీళ్ళిద్దరూ MOU సైన్ చేశారు on behalf of the concerned governments. So here, previously it was 30.1, but now it has been increased to 35.4%. Along Ship Recycle Yard, Gujarat, world's largest shipping recycling yards. UNCTAD. UNCTAD కనుక చూస్తే established in 1964. Headquarters Geneva, Switzerland. Headquarters is in Geneva, Switzerland. Right? మనకి ఫస్ట్ స్కీమ్ అర్థం చేసుకోండి. జూలై కూడా కొన్ని కవర్ చేసేసాను, సో అప్ టు డేట్ ఉండడానికి అనేసి. ఇవన్నీ జూలై కరెంట్ అఫైర్స్, ఓకేనా? అంటే జూన్వి తక్కువ వచ్చాయి, సో దట్స్ వై ఐ టోల్డ్ దెమ్ టు ఇంక్లూడ్ జూలై ఆల్సో. సో నౌ సీ ద ప్రోగ్రామ్ హియర్. మెడికల్ డివైస్ ఇండస్ట్రీ స్కీమ్ పేరు ఏంటి ఇక్కడ? మెడికల్ డివైస్. కీవర్డ్ ఏంటి ఇక్కడ మనకి? వాట్ ఈస్ ద స్కీమ్ ఫర్ స్ట్రెంథనింగ్ ఆఫ్ మెడికల్ డివైజెస్. ఈ పర్టికులర్ ప్రోగ్రాంలో మనకి 2 సబ్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. What is medical device? Could be MRI machinery, could be CT scan machinery, ultrasound machinery, SpO2 machinery, ivanni kuda. All these are medical devices to diagnose patients' health. So now we are importing those medicines from other countries, which cost us more. So recently Government of India decided to promote Make in India concept. My dear medical startups, please come with your proposals. We will give you financial assistance. So the scheme has 2 sub-components. Department of Pharma, Ministry of Chemicals, Fertilizers invited applications under the scheme for strengthening of medical device industry. 2 sub-schemes ఏమున్నాయి? Marginal investment scheme for reducing import dependence, medical device, 2 schemes ఉన్నాయి. Total budget ఎంత? 1 scheme క్లియర్గా రోల్ అవుట్ చేశాక we will discuss. But as of now, just how many components? Budget ఎంత? Per project maximum subsidy 10 crores. What is subsidy? Government bears the cost, not full cost, half or some percent amount. If it gives for free of cost, that is free. If government bears half cost, the cost of diesel is 10 rupees, diesel is Government of India is bearing 5 rupees and you are paying 5 rupees. మనకి ఇంట్లో వాడే LPG cylinders సబ్సిడీకి వస్తాయి, తక్కువ రేట్కి వస్తాయి. Recently, Akashawani launched Swar Prerana Veetika, launched by Pandit Hariprasad Chaurasia. So Pandit Hariprasad Chaurasia దీన్ని లాంచ్ చేశారు. Akashawani inaugurated Swar Prerana Veetika, right? Inaugurated by Padma Vibhushan Pandit Hariprasad Chaurasia. So the term Akashawani was coined by MV Gopalaswamy. MV Gopalaswamy, right? So చూసుకోండి ఆకాశవాణి హిస్టరీ. ఇండియాలో ఫస్ట్ మొబైల్ కాల్ ఎప్పుడు చేశారు? ఫస్ట్ మొబైల్ కాల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ రేడియో. ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ సిలబస్. In India, first mobile call was made on 31st July 1995. Okay, first mobile call మనకి ఇండియాలో ఎప్పుడు చేశారంటే 31st July 1995.
between West Bengal Chief Minister and Union Telecommunication Minister Sukh Ram. వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాన్వర్జేషన్ జరిగింది. ఆ రోజుల్లో అవుట్ గోయింగ్ కాల్ కాస్ట్ 8 రూపీస్ పర్ మినిట్. ఇమాజిన్ 1995 అవుట్ గోయింగ్ కాల్ ఇన్ మొబైల్ ఫోన్ ఈజ్ 8 రూపీస్ పర్ మినిట్, 8.4 రూపీస్ పర్ మినిట్. ఓకే, సో అలా తీసుకున్నారు. సో హియర్ కమ్యూనికేషన్ స్టార్టింగ్ జీకే. ఫస్ట్ మొబైల్ కాల్ 31st July 1995. ఓకే, క్లియర్, రైట్. నెక్స్ట్, రీసెంట్గా విక్రమ్ మిస్త్రీ గారికి అప్రూవల్ జరిగింది 1 year ఎక్స్టెన్షన్. ఎవరిచ్చారు ఎక్స్టెన్షన్? అపాయింట్మెంట్స్ కమిటీ ఆఫ్ ద క్యాబినెట్ హెడెడ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్. ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఎంటైర్ ఇండియా, ఫస్ట్ ఫారెన్ సెక్రటరీ టు గెట్ ఎక్స్టెన్షన్ వాస్ ఎస్ జైశంకర్ గారు, నౌ ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్. ఆఫ్టర్ హిమ్ ఈజ్ ద సెకండ్ పర్సన్. ఓకే, ఫారెన్ సెక్రటరీ విక్రమ్ మిస్త్రీ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ 1 year ఎక్స్టెన్షన్ ఇన్ సర్వీస్. సో టిల్ 14 July 2027 వరకు వారు ఆఫీస్లో ఉంటారు. అండ్ హీ వాజ్ ద సెకండ్ ఫారెన్ సెక్రటరీ టు రిసీవ్ సచ్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, రీసెంట్గా మనకి హెచ్సిఎల్కి సిఎండిగా ఎవరు వచ్చారు? ఎవరు? అనుపమ్ మిశ్రా recently assumed charge as Hindustan Copper Limited, established in 1967. Recent appointment. Next, BAS battalions, drone and remote surveillance. Okay, so recentగా కనుక చూసుకుంటే ఇండియన్ ఆర్మీ is raising specialized BAS battalions. The main objective is to improve surveillance. BAS battalions, ఇండియన్ ఆర్మీ BAS battalionsకి సంబంధించి ఒకటి మనకు తీసుకొస్తుంది. సో డ్రోన్స్ ఫర్ స్ట్రాంగర్ అండ్ స్మార్ట్ సర్వైలెన్స్. ప్రణవ్ వి ఫ్రీ స్టైల్ చేసి తెలుసు కదా. కాయిన్స్ డైరెక్షన్ విల్ బి సేమ్ బట్ అరేంజ్మెంట్ ఆర్డర్ విల్ బి డిఫరెంట్. కాయిన్స్ని మనకి ఆర్డర్ అరేంజ్మెంట్ మారుతుంది. లైక్ ఇక్కడ కనుక ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం. ఫ్రీ స్టైల్ చెస్ వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్, ప్రణవ్ వి బికమ్ ఫస్ట్ ఇండియన్ టు క్వాలిఫై ద చెస్. బిఫోర్ ప్రణయ్, పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనకి రీడింగ్ బిట్వీన్ ద లైన్స్ పడతాయి. హారిక ద్రోణవల్లి ఆల్రెడీ క్వాలిఫైడ్ ద ఉమెన్స్ ఛాంపియన్షిప్. నౌ ఇండియా హ్యాస్ 2 representatives. One is Pranay, second one is Harika Dronavalli. Now, chess international tournament, FIDE headquarters 1924, Lausanne, Switzerland. సో చూస్తే కాయిన్స్ ఇలా అరేంజ్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ యాజ్ పర్ అవర్ ఐడియా, బికాస్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రీమ్ రైట్ దీంట్లో ఎలిఫెంట్ ఉండాలి ఆర్డర్. జంబ్లింగ్ ఏం చూసారా? దీన్ని ఫ్రీ స్టైల్ అంటారు. కాయిన్స్ని మీరు ట్రెడిషనల్ ఆర్డర్లో కాకుండా ఎలాగైనా మూవ్ చేయొచ్చు. సోల్జర్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి, సీ ద బ్యాక్ సెకండ్ లైన్. ఓకే, ఇక్కడ కాయిన్స్ మనకి చేంజెస్ కనపడుతున్నాయి. దీన్ని ఏం చేస్తారంటే అలా అటు ఇటు షిఫ్ట్ చేస్తారు. షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత ఇవి వెళ్ళే మూమెంట్ అలాగే ఉంటాయి, బట్ కాయిన్స్ పొజిషన్స్ మాత్రం మారుతాయి. ఇక్కడ హార్స్ ఎల్ షేప్లోనే వెళ్తుంది, క్యామిల్ క్రాస్ వెళ్తుంది, హార్స్ స్ట్రైట్గానే వెళ్తుంది, బట్ పొజిషన్స్ ఇంటర్చేంజ్ అయినాయి. దీన్నే ఫ్రీ స్టైల్ అంటారు. Which Indian badminton player has won the silver medal in the US? కిదాంబి శ్రీకాంత్. ఈవెంట్ ఎక్కడ జరిగింది మనకి? కాలిఫోర్నియా. కాలిఫోర్నియాలో జరిగినటువంటి యుఎస్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్లో సో ప్లేయర్ కిదాంబి శ్రీకాంత్ వన్ ద సిల్వర్ మెడల్. ఇందాక చెప్పాను కదా, బ్రాంజ్ మెడల్ ఇండియా గెలిచింది. ఎవరిని ఓడించింది? బహ్రెయిన్. గోల్డ్ సిల్వర్. ఓకే, ఇండియా బ్రాంజ్, బహ్రెయిన్ ఓడించింది. ఫస్ట్ ఇండియా వన్ ద బ్రాంజ్ మెడల్. ఈవెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ఇది ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్, ఇండియా హోస్ట్ చేసింది. నెక్స్ట్ స్టాటిక్ జీకే. ఏషియన్ వాలీబాల్ కాన్ఫెడరేషన్, బ్యాంకాక్, థాయిలాండ్. వాలీబాల్ వాజ్ ఇన్వెంటెడ్ బై విలియం జీ మార్గన్ ఇన్ 1895. వాలీబాల్ బికమ్ అన్ ఒలింపిక్ స్పోర్ట్ ఇన్ 1964, టోక్యో. సో రీసెంట్ ఇవన్నీ కవర్ చేసాంలే, ఒకసారి చూసుకోండి. అథ్లెట్స్ ఆఫ్ ద ఇయర్, మెన్ కేటగిరీ, ఉమెన్ కేటగిరీ, రైట్? స్మృతి మందన ఓన్లీ ఇండియన్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్, మోస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్, టాప్ 100. గుర్తుంది కదా, అహ్మదాబాద్లో జరిగింది. పిఎం మోడీ ఇనాగ్రేటెడ్ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ యోగాసన ఛాంపియన్షిప్ ఇన్ అహ్మదాబాద్. ఇండియా గెలిచింది అందులో కూడా ఎక్కువ మెడల్స్. విచ్ ఆర్గనైజేషన్ హ్యాస్ రిలీజ్ ద సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ రిపోర్ట్ 2026? B. United Nations Sustainable Development Solutions Network, right? Sustainable Development Report. Together we co-create sustainable development. Together we co-create sustainable development. India's rank 94.
ఓకే, స్కోర్ వచ్చేసరికి 68.3, రైట్. టాప్ 3 స్పాట్స్ ఫిన్లాండ్, స్వీడన్ అండ్ డెన్మార్క్. సో ఇవి మనకి ఇచ్చారు, ఇవి తర్వాత మీరు చూసుకోండి. ఓకే, వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్, విల్ కంప్లీట్ దిస్. Which bank has partnered with the National Payment Corporation of India to introduce UPI based service in Greece? యూరో బ్యాంక్ మనకి గ్రీస్ తోటి కొలాబరేట్ అయింది. సో రీసెంట్గా కనుక చూసుకుంటే యూపీఐ బేస్డ్ క్రాస్ బార్డర్ రెమిటెన్సెస్కి గ్రీస్లో రీసెంట్గా లాంచ్ చేశారు. యూరో బ్యాంక్ హ్యాస్ రీచ్ అన్ అగ్రిమెంట్ విత్ ఎన్పిసిఐ. సో నౌ యూపీఐ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ దీస్ కంట్రీస్. ఓకే, సింగపూర్, యూఏఈ, ఫ్రాన్స్ రీసెంట్గా నైస్లో లాంచ్ చేశారు కదా యూపీఐ సర్వీస్. మారిషస్, నేపాల్, భూటాన్, ఖతార్, శ్రీలంక, కంబోడియా అండ్ గ్రీస్, టోటల్ 10 కంట్రీస్ ఉన్నాయి. ఓకే, గ్రీస్ క్యాపిటల్ అథెన్స్, కరెన్సీ యూరో, వన్ ఆఫ్ ద ఓల్డెస్ట్ కంట్రీ, ఓల్డెస్ట్ సివిలైజేషన్. హూ రీసెంట్లీ సక్సీడెడ్? ఎస్, అశుతోష్ దీక్షిత్. assumed charge as vice chief of our air staff. Succeeded Air Marshal Nagesh Kapoor, played important role in Operation Sindhur. Then which command was headed by Air Marshal Tejinder Singh before latest appointment? Southwestern Air Command. Okay, so Air Marshal Tejinder Singh assume మనకి చీఫ్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిఫెన్స్గా మనకి ఇక్కడికి వచ్చారు, రైట్, క్లియర్. సందీప్ జైన్, విచ్ రెజిమెంట్? Mahar Regiment. Okay, so Lieutenant General Sandeep Jain assumed charge as the Vice Chief of the Army Staff, commissioned into Mahar Regiment in the year 1988. ఆల్రెడీ జైలో మీకు తెలిసిందే జాయింట్నెస్, ఆత్మనిర్భరత, ఇన్నోవేషన్. కొత్తగా మీకు తెలుసుకోవాల్సింది వి అంటే ఏంటి, వై అంటే ఏంటి. వి అంటే విజిలెన్స్, వై అంటే యోధా, యోధా ఫర్ సోల్జర్. ఓకే, సో ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆత్మనిర్భరత. ఓకే, సో రీసెంట్గా 31st డిఫెన్స్ స్టాఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ ఆర్మీ ధీరజ్ సేఠ్ గారు విజయ్ రోడ్ మ్యాప్ని అనౌన్స్ చేశారు. సో జస్ట్ గో త్రూ దట్. సో విజయ్ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అని అంటే విజిలెన్స్, ఇన్నోవేషన్, జాయింట్నెస్, ఆత్మనిర్భరత అండ్ యోధా ఫస్ట్. సౌత్ వెస్టర్న్ కమాండ్ జైపూర్. లొకేషన్, పొజిషన్ 100% చేంజ్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సౌత్ వెస్ట్ అంటే మీరు మహారాష్ట్ర వైపు వెళ్ళిపోతారు. ఓకే, బట్ కాదు, జైపూర్లోకి వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే ఇక్కడ చూడండి జైపూర్ ఉంది, ఇంతటితో ఆగదు. టోటల్గా మనకి 6 కమాండ్స్ ఉంటాయి, ఒక ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఆర్ ద 6 కమాండ్స్లో సౌత్ వెస్ట్ కమాండ్ జైపూర్ ఆడ్గా ఉంది, లొకేషన్ కానీ ఇది కానీ కుదరదు. ఈస్టర్న్ కమాండ్ కోల్కతా, కంఫర్టబుల్. నార్థన్ కమాండ్ ఉద్ధంపూర్, కంఫర్టబుల్. సీ ద వెస్టర్న్ కమాండ్, ఇట్ షుడ్ బి గుజరాత్ ఆర్ రాజస్థాన్, బట్ హర్యానాకి పోయినాడు. అంటే నార్త్ అండ్ వెస్టర్న్ కమాండ్ ఈజ్ ఇన్ నార్త్, ఒకటి హర్యానా, ఒకటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. అర్థమైందా? లాస్ట్లీ సదరన్ కమాండ్ పూణేకి ఇచ్చారు, సెంట్రల్ కమాండ్ లక్నో. ఇవి లాస్ట్లీ ట్రైనింగ్ సెంటర్ ఈ షిమ్లా. ఓకే, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 ఉన్నాయి ఇందులో, లెన్జియో లేదు. 3 కంట్రీస్ ఏంటమ్మా? ఇండియా, మలేషియా, సింగపూర్. ఓకే, ఇండియా, మలేషియా, సింగపూర్. ఏంటనంటే మనకి I2C కేబుల్, ఇండియా సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా సీ కేబుల్. మనం కనుక చూసుకుంటే ఈ సీ కేబుల్ని కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకి మలేషియా, సింగపూర్ని, ఇండియాని కనెక్ట్ చేస్తుంది. సబ్ సీ కేబుల్గా దీన్ని చెప్పచ్చు. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కాల్ సబ్ సీ, అంటే సముద్ర మార్గం నుంచి చేస్తారు. ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్? I2C కేబుల్. లెంత్ ఎంత ఉండొచ్చు? కంప్లీషన్ బై ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ 2029. Q4 అంటే Jan to March. కేబుల్ ఎక్కడెక్కడ కనెక్ట్ చేస్తుంది ప్లేసెస్? మచిలీపట్నం, చెన్నై, సింగపూర్, మలేషియా. సో కవర్స్ 3 కంట్రీస్ 4 ప్లేసెస్, అలా కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో ఏంటి పర్పస్? AI, డేటా సెంటర్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, గ్రాఫికల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, GPU. దీనికి సంబంధించినటువంటి టెక్నాలజీని ఇది క్యారీ చేయబోతోంది. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్, ఇది గ్యారంటీగా ఉంటుంది క్వశ్చన్ ఇది. సో ఇవాళ దాంట్లో మనం కనీసం 120లో టాప్ 5 క్వశ్చన్స్లో ఈ 5 క్వశ్చన్స్ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, షోర్ షార్ట్ క్వశ్చన్ పడుతుంది, రైట్. ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి ప్లేయర్స్ ఎవరు అంటే 4 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. మైక్రోసాఫ్ట్, సింగ్టెల్, టాటా కమ్యూనికేషన్, లైట్ స్టామ్ కూడా ప్లేయరే. మీకు అక్కడ పాయింట్ విడిగా వచ్చేసింది బయటికి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్లేయర్.
మారుతి సుజుకి కార్ కాబట్టి ఫోర్త్ కార్ కోడా ఆయా సమజ్ మే కార్ కోడా. ఈ మిగతాది 1 2 3 ఈ 3 హర్యానా ఉంటే ఇది ఒకటి గుజరాత్. ఫోర్త్ ప్లాంట్ కార్కోడా హర్యానా. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీజీ అండ్ జపాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ తకాచి ఇనాగ్రేటెడ్ మారుతి సుజుకి's fourth plant at కార్కోడా హర్యానా. అదర్ 3 ప్లాంట్స్ ఎక్కడున్నాయి? గురుగ్రామ్, మనేసర్ అండ్ హన్సల్పూర్. జపాన్ క్యాపిటల్ టోక్యో, కరెన్సీ జపనీస్ యెన్. సో సనై తకాచి లీడర్. Ireland. So recently Ireland assumed the presidency of European Council for the duration of 6 months till December 31st, 2026. Okay, యూరోపియన్ యూనియన్ ప్రెసిడెన్సీ అనేది కౌన్సిల్ ప్రెసిడెన్సీ అనేది 6 monthsకి ఒకసారి మారుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఐర్లాండ్ అజ్యూమ్స్ ద ప్రెసిడెన్సీ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ యూరోపియన్ యూనియన్. సో ఇక్కడ చూస్తుంటే ప్రెసిడెన్సీ రొటేట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ 6 months. హెడ్ క్వార్టర్స్ బ్రజిల్స్, ప్రెసిడెన్సీ టెన్యూర్ 6 months. యూరోపియన్ యూనియన్లో మెంబర్ కంట్రీస్ 27. ఓకే, ఐర్లాండ్ క్యాపిటల్ డబ్లిన్, కరెన్సీ వచ్చేసరికి యూరో, ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసరికి క్యాథరిన్ కెనాలీ. ఇలా పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. మదర్ ఆఫ్ ఆల్ డీల్స్, అట్ ద సేమ్ టైం రిపబ్లిక్ డే చీఫ్ గెస్ట్. రిపబ్లిక్ డే చీఫ్ గెస్ట్ వీళ్ళంతా కూడా ఇండియాకి వచ్చారు. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ కౌన్సిల్ ఆంటోనియో కోస్తా. యూరోపియన్ కమిషన్ ఉర్సులా వాండర్ లియోన్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ యూరోపియన్ పార్లమెంట్ రాబర్టా మెట్సోలా. సింపుల్ అబ్బా. కాంచీవరం తమిళనాడు, మహేశ్వరి మధ్యప్రదేశ్, బిద్రీ కర్ణాటక, ముర్దిబాద్ ఉత్తరప్రదేశ్. ఎందుకంటే రీసెంట్గా మనకి గిఫ్ట్లు వాళ్ళకి ఇచ్చారు. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ ద గిఫ్ట్స్. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ గివెన్ సమ్ గిఫ్ట్స్ టు సీషెల్స్ హెడ్స్. సో ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ కానీ వాళ్ళకి కానీ మురాదీబాదీ టార్టిస్, మహేశ్వరి స్టోల్, బిద్రీ బాక్స్, ఇది కాకుండా సిక్కిం ఆర్కిడ్ పెయింటింగ్, దెన్ కాంచీవరం సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్, తోడా ఎంబ్రాయిడరీ షాల్స్ వీళ్ళకి గిఫ్ట్గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఓకే, మానస్ హెల్ప్ లైన్. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఆప్షన్ సి మానస్ హెల్ప్ లైన్ 2024లో లాంచ్ చేశారు. నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో. ఇందాక మనం క్రిమినల్ బోర్డ్ అనుకున్నాం కదా, దీనికి కొంచెం కన్ఫ్యూజన్. సో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో. సో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరోకి అనురాగ్ గార్గ్ ఈజ్ ద డైరెక్టర్ జనరల్. అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ రీసెంట్గా ఒడిస్సాలో మనకి $11.5 billion ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసింది ఫర్ అల్యూమినియం ప్రాజెక్ట్. అల్యూమినియంకి రా మెటీరియల్ ఏంటి అంటే బాక్సైట్. సో ఇన్ విచ్ స్టేట్ దే ఇన్వెస్టెడ్ అంటే ఒడిషా. సో గో త్రూ దిస్ ఆర్టికల్. అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ అబుదాబి కంపెనీ ఇన్వెస్టెడ్ $11.5 billion in this joint venture. సో ఒడిస్సాకి లార్జెస్ట్ ఎఫ్డిఐ ప్రపోజల్. బాక్సైట్, అల్యూమినియం డైరెక్ట్గా దొరకదు, extracted from bauxite. See the static part. Okay, that's it. That's all with the today's class. Okay, so we'll continue in the next session, right?